Okay. யப்பா. ஓகே கைஸ், ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு ஸ்டோரி மோடு வர போடுறேன். நீங்கள் வாங்க நிவேதாஜி, வாங்க ஜி, வாங்க ஜி, வெல்கம் வெல்கம். வாங்க நிவேதாஜி, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். தேங்க்ஸ் ஃபார் கம் டு த ஸ்ட்ரீம். மறக்காமல் அந்த லைக்கை தட்டி விட்டு பாருங்கள். அப்படியே கேம் ஸ்க்ரீனுக்கு போயிடுறேன் நான். ஓகே ஃபைன், வந்தாச்சு. கீழே இறங்கிடுவோம். ஆலன் வேக்குன்னு ஒரு புது கேம் ப்ரோ ஆக்சுவலி வந்திருக்கு. அதாவது ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி வந்தது, பட் வந்து ஆஃபரில் வந்ததுனால நான் வாங்கிட்டேன். ஸோ அந்த கேமை வந்து இன்றைக்கி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். என்ன சொல்கிறீங்க? ஆனால் அந்த ஸ்டோரி வந்து பயங்கரமாக இருக்கும் ப்ரோ அப்படின்றாங்க. பார்த்த ரிவ்யூஸ் எல்லாம் பார்த்தா இது வரைக்கும். எப்போ ரிலீஸ் ஆன கேமுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எங்கே போய் பார்க்குறது, லிட்ரலாக வந்து ரிலீஸ் டேட்டே காணும். ஸ்டோர் பேஜ் போய் தான் பார்க்கணும் இல்லையா. 2012 ரிலீஸ் ஆனது. பட் இப்போ வரைக்கும் வந்து அதோட ஸ்டோரி நல்லா இருக்குன்ற மாதிரி போட்டிருக்காங்க. அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆடுவோம். நான் சொல்கிறேன். ஜாய்ஸ்டிக் கண்ட்ரோல் பேட் இருக்கான்னு பார்க்கலாம். நியூனுக்கு நல்லா இருக்கு ஜி. தேங்க்யூ ஜி, தேங்க்யூ ஜி, தேங்க்யூ ஜி. ஜமாவா இது வந்து நான் வலுக்கட்டாயமாக வந்து வெட்ட சொல்லிட்டாங்க. வேறு வழி இல்லைனால நானும் வெட்டிட்டு உட்காந்துட்டு. Stephen King once wrote that nightmares exist outside of logic, and there's little fun to be had in explanations. They're antithetical to the poetry of fear. In a horror story, the victim keeps asking why, but there can be no explanation, and there shouldn't be one. The unanswered mystery is what stays with us the longest, and it's what we'll remember in the end. My name is Alan Wake. I'm a writer. எழுத்தாளரா? I've always had a vivid imagination, but this dream unsettled me. It was wild and dark and weird, even by my standards. So yes, it began with a dream. Following a typical nightmare pattern, I was late, desperately trying to reach my destination, a lighthouse. For some urgent reason, I couldn't remember. I'd been driving too fast down a coastal road to get there.
had seen the hitchhiker too late. Resident Evil பார்க்குற மாதிரி இருக்கு எனக்கு. நிறைய ஒருத்தனை ஏத்திட்டாங்க. He was dead. I was convinced they'd put me in jail and I would never see Alice again. Suddenly, his body was gone. Episode 1. I was in shock from the crash. Nightmare. I could hardly stand my feet. Hello, my name is Mikael Kasurinen and I'm the lead game designer of Alan Wake. This is a video game commentary that spans throughout the whole game. Commentators will appear like this on the screen every time there's something that we like to talk about. But be aware that this commentary is full of spoilers. If you haven't played the game yet and you want to experience it as it was meant to be played, stop now, go back to the option screen and turn off the commentary. You can always come back later. This commentary is location based, so every time you hear a commentary that you want to listen to, stop moving and don't try to advance to the next location. Feel free to look around, but moving forward in the level might actually override the existing commentary. The only way to replay a comment is to restart the last checkpoint. Now, enjoy the commentary and have fun. Hiya, my name is Tim Lundqvist. I'm one of the level designers of Alan Wake. Hello, my name is Tero Tosa. I'm a senior environment artist at Remedy. Hi, I'm Mikko Rautalahti and I'm a writer here at Remedy. அவங்களே commentary கொடுப்பாங்க. Here we are in the very beginning of Alan Wake. Since dreams and dreamlike states are a big deal for us, it's kind of fitting that we start things off with a good old-fashioned nightmare. We also do a couple of other things here though. For example, we introduced Thomas Zane. We don't call him that yet, but that's what the big floating ball of light is. And we also do a tutorial here, and that was actually kind of challenging because it's not very easy to marry the idea of a story introduction and a tutorial together, but you know, I think we did an okay job with that. Reverse your controls for looking up or down. Left button to sprint. Okay. Checkpoint reached. I had to go to the lighthouse. I knew there was something important waiting for me there. Lighthouse போணுமா? போலாமே. Rain Cove Point Lighthouse hiking trail. இது என்னவா இருக்கும்? Welcome to the night. நம்ம கண்ணதுல போறது. Welcome. அது மேல எனக்கு தெரியலப்பா. என்னடா எழுதி வச்சிருக்கீங்க? The bridge had collapsed. I'd have to find another way to the lighthouse. Coffee thermos. Collectibles அது. Bridge collapse இப்போ வேற எப்படி போறது? இதுல அவங்களே கமெண்ட்ரி வர கொடுப்பாங்களாமாடா? அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு போல. தொட்டி ஓபன் பண்ண முடியுதா இல்ல गाइस? அவன் திரும்பி நிக்கிறான்டா. You don't even recognize me, do you, Ryder? You think you're God? You think you can just make up stuff? Play with people's lives and kill them when you think it adds to the drama? You're in this story now, and I'll make you suffer. You're a joke. There would be a single readable sentence in your books if it wasn't for your editor. You'll never publish another one of your shitty stories, 'cause I'm gonna kill you. It's not like your stories are any good. Not like they have any artistic merit. You're a lousy writer. Cheap thrills and pretentious shit. That's all you're good for. Just look at me. Look at your work.
missed your deadline! Damn. Dodge varaya, bro, right bro. That's custom bro. எப்படி bro na dodge? Dodge எல்லாம் என்னால பண்ண முடியாது. You can't stop me! ஐயோ bro, ஏற முடியல bro. ஏறா மேல ஏற. I realized that the hitchhiker was a character from the story I'd been working on. How does it feel to die by the hands of your own creation? எல்லாமே என்னடா இத்தனை ரேடியோ இருக்கு ஒரே வீட்ல என்ன பண்ணுவோம் Follow the light. You are hurt. You should go into the light. You are only safe there. The light pole that you see in front of you is a crucial piece in the gameplay of Alan Wake. It's a spot of light in the midst of darkness. It provides you safety. While the enemies actually don't want to go into light, they also heal the player faster and acts as guidance for the player. Every time you see light in front of you, that's usually a good direction to take. To its ports I've been. light to its ports I've been. Do you understand? No. Follow my light. I entered your dream to teach you. The darkness is dangerous. Alan Wake அவர் எழுதின அந்த கதைக்குள்ள இருக்குமா அப்படிதான் நினைக்கிறேன் அவன் எழுதின ஒரு கேரக்டர் தான் In this scene, the diver takes control over Wake's dream to teach him how to fight the forces of darkness. The basic concept is simple. You turn the light on top of Taken and you can see the darkness burning away. After that, you are able to defeat the Taken with your revolver. This is a good opportunity to see how the light mechanics work. Turn the light on top of him and you can actually see a small halo forming around him. The halo gets smaller, the less darkness there's left. And you can clearly see a light effect when the shield is burned away. The combat mechanics were always designed around the idea that you face multiple enemies at once. In this tutorial you only get one enemy at a time, but in the field that comes after this, you get 2 or 3 enemies at the same time. Then you get the proper feel of how the combat works. Be careful on who you are concentrating on, because someone else might actually be flanking you and trying to hit you in the back. என்னடா இது
4 புல்லட்டா லிட்டரலி 4 புல்லட் அடிச்சா தான் சாவறான். Good. You've done well. Remember what I've taught you. That is all. I will give you back your dream now. In the nightmare, a terrible darkness was taking over the world. The lighthouse was the last safe place on Earth. You made me this way, and now I'm gonna kill you. எனிமீஸ் வித்தியாசமா இருக்கானுங்க இதுல லிட்டரலி. இந்த மாதிரி ஹோல் டு வராண்டா 2 பேர். எஸ்கேப் அப்பா ஒரே ஓட்டமா ஓடிடுறேன். ஓய்யோ செக் பாயிண்ட் நைஸ். ஃபிளேர் கன் ஆமோ கிடைச்சிருக்கு. இதெல்லாம் ஸ்விட்ச் டு வெப்பன்ஸ். ஓகே ஃபைன் ப்ரோ. ரீலோடு கன் இல்ல ப்ரோ. சி புல்லட் இல்ல ப்ரோ என்கிட்ட. போ Just like என்னடா இத்தனை பேர் வரீங்க? ஓ அடிச்சான்டா. ஓ ப்ரோ ஒரே வேணுங்க வேற. சும்மா இருறாங்க. புல்லட் இல்ல ப்ரோ என்கிட்ட. 25 புல்லட் இருக்கா. நைஸ். நல்லா இருக்கு இது நல்லா இருக்கு. பின்னாடி வரானா ஆகாவளி. ஆமாண்டா பின்னாடி வரானா. அப்பா செக் பாயிண்ட் இருக்கு. வாங்க பேட்மேன் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. ஆலன் வேக்னு ஒரு கேம் ப்ரோ. அதான் இது சரியான ஸ்டோரி லைன் நாங்களே அதோட தான் இப்போதான் ஆரம்பிச்சது. லைக் இது இந்த டைரக்டரோட கதை. இந்த டைரக்டரோட கதையில இந்த மாதிரி எழுதி வச்சுட்டானா என்ன இலவுன்னு தெரியல. அடிக்கிறக்குள்ளே அடிக்கிறான்டா. சுத்தண்டா ரீலோடா விளங்குச்சுடா. ஓடி அவங்க இந்த டைம் மிஸ் பண்ணக்கூடாது ப்ரோ. கரெக்டாக போய் இந்த டைம் அடிச்சிடலாம். ஆக்சுவலி முன்னாடி ஒருத்தன் பின்னாடி ஒருத்தன் வந்தாங்க அந்த டைம். அப்பா அடிக்கிறான்டா அடிக்கிறான்டா. சோபா என்னடா பாதி தூரம் கூட போல அதுக்குள்ள இவ்வளவு கஷ்டமா கொடுத்து. நான் ஸ்டாப் பண்ண வரல. நான் ஓடுறேன். I can keep this up forever. ஓடணுமாடா ரெயின்கோ லைட் ஹவுஸ் பாயிண்ட். இந்த லைட் ஹவுஸ் தான் ஓட வேண்டியது நம்ம ஆக்சுவலா. லெஃப்ட்ல ரைட்ல. ஐயோ ப்ரோ சோர்ந்து போயிட்டான் ப்ரோ. வேகமா ஓடுறா. அவன் மெதுவாக தான் வரான். அதுக்குள்ள ஓடிப்பான். அவன்
ஏய் எடுக்க ஆசைப்பட்டு செத்துருவோம் போலயே. Baby, just another nightmare. Everything's fine. You dozed off. Right. Anything more than dozed off would be news for everyone. Cheer up, handsome. We're here. பிக்னிக்கா டூரா ஆவரேஜா அப்படிதான் இருக்கும். இந்த டைம் அப்படிதான் கொடுத்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Welcome to the Bright Falls. Let's act like we're on vacation. Go stand next to that old gentleman there. The events of the game take place in the Pacific Northwest region of the United States. I'll even give you a title for This the is a shop. beautiful region city that boy. has in the past Moments been before you featured got in eaten numerous by a TV shows and movies, like The Shining and Twin Peaks. It's famous and recognizable for many things, like fishing and mining and huge redwood tree trunks the size of a bus, beautiful lighthouses. But I think the most recognizable and beautiful feature is the nature. It's an oceanic climate combined with huge mountain ranges and dark forests. The cool thing about it is that there's an enormous amount of moisture constantly flowing in from the Pacific Ocean. And when it hits the mountains, it turns into fog. So the end result of that is that almost everywhere you look, there's these dense wisps of fog lazily crawling on the mountains and hillsides. And it really lends the area an almost otherworldly feel. I'm the night host at the local radio station. Any chance I can get an interview? Look, Mr. Maine, I'm on vacation. In fact, I'd appreciate it if we could keep my being here just between the two of us. I'm sure you understand. Fair enough. You can trust me to be discreet. Not a hard man to track down if you change your mind, though. I hope you two have a lovely holiday. பிக்னிக் தான் சொல்ல வெக்கேஷன் தான். இந்த மாதிரி தான் ஏதாவதுன்னா நடக்கும். இந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது நடக்குன்னா அந்த கடத்துல Very nice. I got a couple of மாதிரி really நான் good வந்து ones. ஒய்ஃபோட So வந்து you made a friend. That's cute. Right. ஃப்ரெண்ட்ஸோட வந்து காடு போன இடத்துக்கு Yeah? காட்டுல ஒரு மாடு போச்சு. அந்த மாடு பார்க்க மாடு மாதிரி Barry. பாடு மாதிரி. Yeah. We just got here. என்னடா உளறிக்கிட்டு கண்ணெல்லாம் வச்சிருக்காண்டா சேஃப்டிக்கு. ரைட் பண்ணி No, ஷார்ட் Barry, கன்னு. we're fine. என்னம்மா உன் பேர் என்னம்மா மறந்துட்டேன் நான். என் பொண்டாட்டி பேர் என்ன? என்னடா அப்படி பாக்குறா? ஓ யாருன்னு கேக்குறா ப்ரோ. Barry, யார்கிட்ட we're just பேசுறா? settling in. அங்க பேர் அப்படிதான் இருக்கு பாக்குறத பார்த்தா. ஓகே ஓகே. அப்படியா? நம்ப மாட்டேன். I love you too, Barry. Love you too. நைட் You வச்சுக்கிறேன். know he's going to be calling you every 5 minutes. Barry is Barry. I can always turn off the phone. What did I tell you? Text message from Barry. He says hi to you too. Alan, we're here. Come on, let's get back to the car. இவன் யாரு? Damn yuppies. போகாரனா இருக்கும். Come on, Slowpoke. You get the full service here. I've made all the arrangements. I drive the car. I'll even carry the bags. All you have to do is drag your cute butt into the car and enjoy the ride. Yeah, sounds like you've got a lazy bastard for a husband.
Yeah, but I got a thing for him. Come on, you lazy bastard. Let's go. Oh, B கொடுத்ததா லீவ் ஆகும். We need to stop at the local diner to get the cabin key from the landlord, a Mr. Carl Stuckey. He's waiting for us. I'll go fill her up while you get the key. I'll pick you up here in, say, 15 minutes? Sure. Alan, thank you for coming here. Hello. Tea போ. கூட டீ வருது போகுது கைஸ். நீங்களும் டீயை குடிச்சிட்டு தெம்பா பாருங்க. I love you too. Go on. I'll promise to behave. I'd forgotten there were still places like this. Towns where everybody knew everybody. Welcome to the Oh Dear Diner. Hi, I was wondering if you could help me. I'm looking for... Mr. Wake. Alan Wake. Oh, God! I am your biggest fan. I know people say that all the time, but I really am. I'm glad to hear that. Rose. Rose, I'm looking for Mr. Stuckey. Carl Stuckey? Carl? Oh, of course, Mr. Wake. He must have gone to visit the restroom. He'll be back in a moment. I can't. நம்ம பெரிய ஆளா இருப்போம் போல இதுல. Diners are the very essence of traditional Americana and the hearts of small town communities, such as Bright Falls. Well, okay. There being so many of them and many of them looking very much like each other, source material for this location was always going to be plentiful. But even so, from the start, we had a certain one in mind. If you can remember a certain black tie wearing, pie munching FBI agent who likes a damn fine cup of coffee, you'll know the one I'm talking about. Go in there, young man. You can hurt yourself in the dark. I think I can handle it, ma'am. I didn't want to wait. I wanted to find Stuckey, to get the key and get out as soon as possible. The waitress was giving me a headache. Overeager fans. ரெஸ்ட்ரூம் தான்டா போறோம். ரெஸ்ட்ரூம் கேட்டா ஒரு ரெஸ்ட்ரூம்ல ஏதாவது பிரச்சனையா இருக்குமா? பையன் ரெஸ்ட்ரூம். அவன் பையன் தானே ஸ்டக்கி. பையனா தான் இருப்பான். Hello? Mr. Stuckey? Carl couldn't make it. Unfortunately, he was taken ill. But I have the key for you and instructions on how to get to the lake. Okay. I wish you a good stay in my cabin. I'll come by later to check how you've settled in. And to meet your wife. I insist. Thanks. Cauldron Lake is a special place. Very inspiring. இதத்தான் அவ்வளோ டெரரா காட்டான்ல கட்சின்ல. என்னமோ You got lucky this time, young man. You can hurt yourself in the dark. Even that sounds better than your singing. Are you all right? The Andersons, they're local musicians. We're waiting for Dr. Hartman to come pick them up. They wandered off from his... Bye, Mr. Wake. Mission accomplished. The key and the directions. My hero. I got some flashlights, just in case. Hey, wait! Mrs. Wake! Your keys! Yeah. That diner was a real nut house. Can you believe this place? This would make a wonderful setting for a book. We're supposed to be on vacation, Alice. I'll figure it out when we get back home. Okay? Okay. We can talk about this later. Batman here on PBFF. I didn't want to talk about it. I wanted to bury my head in sand. Here's another one of my favorites to go with it. Once upon a time, I was a successful writer, but that was a long time ago. I hadn't been able to write a word in 2 years. Not since my last book.
Diver Wow. Island. It's gorgeous, Alan. It's something, all right. Don't worry, A Bird-like cabin is an idyllic, a little rundown but nevertheless beautiful cabin nestled in a small island on the Cauldron Lake. But not all about it is as it seems. You see, in the 70s there was a big eruption and the whole island sank and it took down the cabin with it. So it shouldn't really exist. Yet somehow it does. The original idea for the bird-like cabin was that it was actually alive, that it would roam about in the forests at night, rising onto its legs that would at daytime look like bird-leg shaped roots sticking out from under it. In the end, the story evolved into having the name of bird-leg cabin simply derive from the peculiar shape of the island and also from the frontal facade of the building, where a chimney, which looks like a beak, and 2 round windows looked like its face, and 2 porches, one on either side, looked like its wings. The cabin looked like a time capsule from the 60s, or even earlier. Open பண்ற மாதிரி இருக்கா? இல்ல ஓபன் பண்ற மாதிரி இல்ல. For a moment, the oppressive feel of the nightmare I had seen on the ferry returned. Damn. I needed to get the power running in the cabin. There had to be a fuse box or a generator somewhere on the island. Fuse box. Mean fuse box. Fuse box, guys. Fuse box. என்னடா குதிக்கிறேன்? Fuse box எங்கன்னு தேடுவோம் first. நான் guys, யாராவது பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா அந்த கதையில என்ன புரிஞ்சுது இப்போ வரைக்கும் சொல்லுங்க பாப்போம். நீ என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன். Fuse box தேடணும் bro. இங்க போட்டு வச்சிருக்கேன். A shoebox filled with books by Thomas Zane sat on the shelf. I'd never heard of him before. The power cable goes to that shed over there. Data. Oh, okay, fine. An old generator had been connected to the power cable. The lights are on! Good work, honey. I'll freshen up a bit and start settling in. Okay, I'll look around a bit. Sure thing! Have fun! The island. It was a beautiful place. I told myself I could rest here, sleep here, and forget about my work. I thought we could be happy here. For a love story. Maybe it would be that again. We spend a lot of time talking about Alice in the game, but we don't actually see all that much of her because she disappears. That's why it was very important for us to establish her as a major force in Wake's life in the very beginning of the game. Their relationship is very interesting because Alice is actually a lot smarter and stronger than Wake is. She's capable of manipulating him and is quite willing to do so if need be. That's how they ended up at Cauldron Lake in the first place. But what she does out of love. She really just wants to help him. And he does need all that help because he kind of falls apart without her. She's a lot stronger than that. She could survive without him, but I'm not sure if Wake could ever live without Alice. Okay. Go to study. என்னடா ஸ்டடிக்கு சொல்றீங்க? Surprise! Alice? What is this? I guess I have a small confession to make.
I thought maybe you could write here that a change of scenery would get you past... Damn it, Alice. Everyone keeps... Hey, just hear me out. There's a local doctor, Dr. Hartman. I read a book of his. He has a private clinic here. He specializes in helping artists. So now you want to get me committed? No, it's not like that. That's not... Alan? Just don't. I don't want to hear it. God damn it, Alice. God damn it. I knew she wouldn't follow me in the dark. I needed some time alone to think things through. அந்த ஒயர் அடியில போயிட்டு சிக்கி. Damn it. Alice? Alice? Alice! The cabin had gone dark. All the lights were out. Alice, I'm coming! It's all right, I'm coming! Alan Wake has a lot of problems. His marriage is failing, he's suffering from the results of extremely poor impulse control, and frankly, the guy is a bit of a dick. He's not a bad writer, he's definitely a decent one, and obviously he's been very successful, but you know, it's probably not a coincidence that the moment he sets out to write this really good novel, he's not actually capable of even starting it. He's been disintegrating for a good while now, you know, too many parties, too much self-pity. He's just really not handling the situation well at all, and... Alice? Alice? Oh, no! Wake up! Alice? Waking up in the crashed car felt like I had woken from one nightmare and entered another. I couldn't remember how I got there. All I knew was that something terrible had happened to Alice. The phone was dead. I'd have to find help on foot. Among Alice's things was a book, The Creator's Dilemma, by a Dr. Emil Hartman. Seeing the book brought back my fight with Alice. I didn't like it, and I didn't like the guy's smug face on the cover either. Designing the environments, we are making full use of the diversity of nature in Pacific Northwest region. In this episode, we find Alan Wake crashed in a car, unable to climb back to the road, and facing a long hike through the forest to reach a distant gas station where he hopes to find help. The area is a rocky, forested valley. He has to go through a logging site and also a marshland that follows the bottom of the valley and a river crossing. In the end, there is a vintage old gas station to explore, so really it's a visually very interesting location. Hey, light தெரியுதுப்பா. Hello? Is someone there? The loose sheets of paper were pages from a manuscript entitled Departure. That was the name I planned to use for the next novel I had never gotten started. I was named the author. I hadn't written it. I couldn't remember writing it. In the scene on the page, the hero was attacked by an axe murderer in the woods at night. You have found manuscript pages you can access with the... okay. The man turned to face me. Departure by Alan Wake.
எபிசோட் 1லே தான் ப்ரோ இருக்கோம் நம்ம. கேஸ் ஸ்டேஷன் ரீச் ஆகணும். இந்த வழியா போகணும்னு. Well, as you can see, Wake has just found his first manuscript pages. என்னடா ரெண்டு பேர் வந்துட்டீங்க. இது இப்போ ஏதோ புதுசா வந்திருக்கு. And the manuscript is really one of our main storytelling tools in the whole thing, and one of our most important concepts in the entire game. And that stuff was actually really difficult to write because you don't have a lot of space there. You have a couple of paragraphs, and you kind of need to be able to tell a little story there. Yeah, and I also think that manuscript pages are a big part of the whole Alan Wake experience. While it also tells lots about the world itself, it also gives you a really deep history of different characters in the game. Yeah, and it feels kind of natural too because we sort of made the pages a part of the whole thing. They're not just sort of random things in the on the sideline, but they're actually something that's really a part of the plot because they really are the plot. Exactly, and I especially like the idea how certain pages actually predict some events that are going to occur in the future. Yeah, we do a lot of foreshadowing there, but it's not, we don't really do the kind of thing where we sort of... Hey! Hey, you! Phil! There's been an accident. I need help. Listen, I need to... Premium cabin... இவனும் நார்மலான ஆள் இல்ல. Oh, hell. Carl Stuckey. Pleased to meet you. Non-refundable reservation deposit required. Fair and square. And square. Fair and square. என்ன ப்ரோ சாவஸ்டம் ஃபைண்ட் ஹெல்ப்பா? எங்கடா போய் ஹெல்ப் தேடுறது? இங்கே வழி இருக்கு. இங்கே வழி இல்லை, இங்கே ஒரு வழி இருக்கு. வாங்க இங்கே போவோம். மேனுஸ்கிரிப்ட் பேஜ் இருக்குடா. அடப்பாவீங்களா? உடச்சு போட்டுரு. மேல நிக்கிறான். I had to figure a way out of this. Any second now, and Stuckey would be knocking on the door with his axe like Nicholson in The Shining. த்ரோயபிள்ஸ்லாம் என்கிட்ட இது இல்லையாப்பா? இங்கே பேட்டரிஸ் இருக்கு. பேட்டரிஸ் தான் ரெண்டு தந்துருக்கீங்க. நைஸு. During your ரிவால்வர் ஆம் இருக்குடா. trying it's the latest thing. கால் ஃபார் ஹெல்ப். யாரு கால் பண்ணா யார் வருவான்னு கூட தெரியாது ப்ரோ. Right. Proven. Hello? Hello? Hey. Hey. This is bad. Right. Oh, bro. Kali uram bro avan. Adey veliya poda. Nara sethirpen bro avan panna velai. Bro, morantala irukan avan. Even though most of the enemies attack you with melee weapons, some of them are able to use ranged weapons as well. I think it's way cooler instead of shooting. Maybe I just got tired of that in our previous games. Oh, you just பக்கத்துல வந்துட்டான். I'd never fired a gun outside a shooting range, and now I just killed someone or something. There were no bodies. They just disappeared. If I was dreaming, it felt real enough to make me sick. என்ன பண்ணுது வச்சு? டர்ன் ஆன் பண்ணிட்டேன். உத்தா சாக் அடிக்குதுடா. வலி வேற எங்கேயோ போட்டு. ஓகே ஃபைன்.
லைட் தெரியுது. உடைஞ்சதா உடைஞ்ச மாதிரி தெரியலையே. உடைஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். The dark forest was the last place I wanted to go, but I had no choice. I had to get to the gas station. எதுக்கு இந்த லைட்ல இப்படி கொடுத்துருக்கானுன்னு எனக்கு தெரியல. எனிவேஸ் Eerie hand-painted graffiti was revealed by my flashlight. Someone had hidden a chest of supplies near it. ஃபிளேர் கன் இன்னொன்னு கிடைச்சிருக்கு. வண்டாண்டா ஒருத்தன் வண்டாண்டா. தூக்கி எறிகிறான்டா. பத்து சின்னடா பண்ண ஃபிளார் கண்டு சுட்டண்டா அவனை. கடவுளே, அவனும் பறக்கிறான் ஃபிளார் கண்டு அடிச்சோன்னே. குழந்தை தானே இப்போ மூஞ்சி முன்னாடி வந்துச்சு. வராண்டா இவனை வராண்டா. What the hell was that? When I saw the river below, something uncoiled itself inside my head. I realized that I'd have to find a way across. Wake's newfound fear of water is a result of his plunge into Cauldron Lake. Of course, at this point in the story, he doesn't know what happened to him. He doesn't remember any of it. But on some subconscious level, he knows that he's been violated, and he associates that with the water. வச்சுட்டு நான் வந்து எடுத்துக்கிறேன். அங்கே சமையல் ரூமில் சமையல் ரூமில் வச்சு டீ மட்டும் கொடு. ஐயோ சுட்டான்டா டே. ஓகே ஃபைன், ஒரு புல்லட் தானே போனால் போதும். டீ வந்திருக்கு கைஸ், கொஞ்சம் ARGB. என்ன சவுண்டு என்ன சவுண்டு? Stucky was still out there, in the dark, stalking me. ஒட்டாண்டா. 2 பேர்ரா டே. ஓய்யோ தாடி, யாரா நீ? மனுஷனா நீங்களா? அப்பா வெறியா தப்பிக்கிட்டு எஸ்கேப்பு அவ்வளவுதான். ஆனா வெறி வேகம், பயங்கர வேகம் ப்ரோ. சீரியஸா அப்பா நைஸ்ல. ஃபைட்டிங்லாம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகுது. தப்பி போவா மாட்டோமா?
என் பொண்டாட்டி ஊருக்கு போயிட்டான் ஜாலியாக இருப்பான்னு பார்த்தா தேடிக்கிட்டு இருக்கேன். சுடுது 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 சுடுது. Taken or filled with darkness. Taken. எடுத்ததெல்லாம் இருளால் சூழப்பட்டது. அப்படிதானே அர்த்தம்? கரெக்டாக தானே டிரான்ஸ்லேட்டர் போட்டேன்? கரெக்டாக தான் போட்டிருக்கேன். ஓகே, இங்கே ஒரு செஸ்ட் இருக்கு. லித்தியம் அயான் பேட்டரிஸ் கொடுத்துருக்கான். ஃபார் வாட் ரீசன் இந்த லித்தியம் அயான் பேட்டரிஸ்? போக போக புரியும்னு நினைக்கிறேன். இது ஆலன் வேக் படம் ஒன்று வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ, எனக்கு தெரிஞ்சு. இல்லை ஆலன் வேக் டைரக்டரே வந்து இந்த கேம் உருவாக்குனாரான்னு தெரியல. அந்த ரிசர்ச்லாம் நான் பண்ணிட்டு வரல. மொட்டையாக கேமை டவுன்லோட் பண்ணிட்டு நல்லா இருக்குன்னு சொன்னேன் வந்துட்டேன். வாங்கணும்டா. சரி ஏற முடியல, வழி இல்லை போல. வழி இல்லையே வர எங்கேயோ. The staircase was broken. I had to make my way up some other way. வழி வந்து மேபி இந்த இதில் ஏறி போகிற மாதிரி இருக்குமோன்னு எனக்கு ஒரு யோசனை. அங்கே வேறு பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கலர் லைட் ஒன்று எரி விட்ருக்கான். எங்கேயோ இனிமே வரப்போகிறான், அது வேணால் தெரிஞ்சிருச்சு. ரெடியாக இருந்துக்கணும். பட்டான் சொல்லலை, வரும் தெரியுமேடா. 3 பேர்ரா. ரைட்ரா வச்சாண்டா, 2 அடி வச்சிட்டாண்டா. நச்சுட்டு வா வச்சாண்டாடி. ப்ரோ செத்துருவேன் ப்ரோ நான். லைட் இஸ் த செக் பாயிண்ட், அதை மட்டும் மறக்கக்கூடாது. நம்மளோட மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸ்லாம் லைக் அப்படியே வருது ஒரு இது போக போக. ஒரு ஷார்ட் கன் வெரி ப்ரோ, வெரி 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 வெரி. பக்கத்தில் வரவங்கலாம் போட்டு கொளுத்துறோம் பாரு. இதை நான் இன்னும் மாற்றணும். ஒரே ஒரு நிமிஷம் மாற்ற வேண்டியது. இந்த லாகை கொஞ்சம் சரி அவ்வளோதான். இப்போ கரெக்டாக இருக்கும்.
ஏ தூக்குதுடா லாகு குதிச்சிரும். Well, I was just outside for a breath of fresh air, and what a night. I know most of you are probably in your beds by now, but if you're still up and around, take a moment. Step outside for a spell and breathe in deep. The weather is absolutely still. The sky is crystal clear. Your chest. Flare gun, nice. Hey, more the flare gun. Flare gun மாத்தணும் bro. Flare gun வச்சு last time சுட்ட மாதிரி சுட்டு waste பண்ணிடுவோம். Manuscript nice. Gas station வந்தாச்சு. சுத்தி வரோம் ஏனா அந்த டைம்ல வழி இல்லாதனால இப்படி சுத்தி வர வேண்டியதா போச்சு. The gas station was closer now. மண்டாடா மொட்டை மண்டை வருவான்னு நினைக்கிறேன். இல்ல இல்ல. We have in the game incorporate the idea of a journey into them. It basically means that we try to show where player is coming from and where he's going to as often as possible. In the beginning of episode 1, this meant that we showed the lighthouse whenever possible, and of course now we use the gas station in similar role. Hey, பின்னாடி வரணும். Seriously? Did ஓப்பா ஏய் தப்பிக்க ரொம்ப கஷ்டமா வச்சிருக்கேன். டேய் என்ன உட்றா. ஐயோ கடவுளே. வா. தாண்டா. ஷோ கடவுளே. ஒரு ரீட்ரா 2 பேர் சேர்ந்து. வா. டேய் எஸ்கேப் ஆனடா கர்மா கர்மா. தா கொண்டானுங்கடா என்ன கொண்டானுங்கடா. கர்மா வந்தற முடிச்சவனுங்க. டேய் வேற எதுவும் டாஜுக்கு இல்லையாடா அதுல? ஈஸியா கண்ட்ரோல்ஸ் போயிட்டு இந்த டாஜுக்கு வந்து எல்பி எனக்கு வேணாம், எனக்கு ஆர்பியை கொடுங்கப்பா. பூஸ்ட் ஃபிளாஷ் லைட்டு ரீலோடு. டாஜுக்கு வந்து எக்ஸ் இது பெட்ரு. டாஜுக்கு வந்து எக்ஸ் வச்சுக்கலாம்ப்பா சாமி. இது ஓகே. ஸ்ப்ரிண்டிங் இது. Well, I was just outside for a breath of fresh air, and what a night. I know most of you are probably in your beds by now. The gas station was closer now. Its light. Most of the gameplay locations we have in the game incorporate the idea of a journey into them. It basically means that we try to show where player is coming from and where he's going to as often as possible. In the beginning of episode 1, this meant that we showed the lighthouse whenever possible, and of course now we use the gas station in similar role. ஓடினே இருப்பேன் நிற்கவே மாட்டேன். டேய் ஐயோ விட்டா நேரத்துக்கு அடிச்சு கொளுத்திருப்பான்னு. இப்படிதாண்டா என்ன அடிச்சிங்க வேலை இன்னும் இருக்கானா என்ன?
இருக்கானுங்க இன்னும் இருக்கானுங்க எங்க இருக்கான்னு தெரியல. வச்சான்டா நச்சு. ப்ரோ சீரியஸ்லி எத்தனடா ரைட்ரா கொளுத்துறானுங்கடா என்ன செத்தண்டா நான். ஓடுறா அப்பா லைஃப் ஏத்திட்டு வந்து அடிக்கிறேன்டா. நில்லுங்கடாடி. சீரியஸாவே சிட்டு பண்றானுங்க ப்ரோ. அவங்க லாங்கில் ஒருத்தன் வரான். லெஃப்ட்லயே வந்துட்டான்டா ஒருத்தன். வா கடவுளே. ஆம்பளையா இருந்தா எப்போ வாங்கடா. எப்படி ப்ரோ அடிக்கிறது இவனுங்கள? வெளியே வந்து என்னால் அடிக்க முடியல. அவ்வளோ ஈஸி இல்லை அவனுக்கு. வச்சான்டா எவனோ எனக்கு நச்சுன்னு வச்சான். ரெண்டாவது அடி குதிச்சு ஓடினே அப்பா உள்ள வந்து சாண்டா சாண்டா. டேய் இங்கிருந்து எப்படா தப்பிக்கிறோம்? என்னால் முடியல ப்ரோ, சத்தியமாக முடியல ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ அதை எஸ்கேப் வருது? வந்துக்கினே இருக்கேன். ரெண்டு அடி விழுந்துச்சு மண்டை மேல. எஸ்கேப்லாம் ஆக முடியல. ஓடினாதான் உண்டு. இங்கே பின்னாடியே எப்படா வரீங்க? எனக்கு அதாண்டா புரியல. எப்பா இது மேலே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். That's Rasami. பேட்டரிஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் எனக்கு இப்போ வரைக்கும் தெரியல.
Here we can see some of the nasty names that we have. We call them flankers because they try to circle around you and stab you in the back. Though they are quite easy to take out. I never touch salad, though. A man like me needs a hefty meal. That's for the day. குதிக்கிறேன் சாரி யோயோ ஓடுறா ஓ இது செத்தண்டா அவ்வளோதான் கொளுத்துறானுங்க இதான் சாக்குன்னு போட்டு அழுத்துறானுங்க முடிச்சுட்டானுங்க Here we can see some of the nasty names that we have. We call them flankers because they try to circle around you and stab you in the back. Though they are quite easy to take out. That's for the day. வேகமா வருவானுங்க bro எனக்கு தெரிஞ்சது anyways எப்படி அடிக்கணும்னு தெரிஞ்சு அடிச்சாச்சு அவ்வளவுதான் again shotgun ammo கிடைச்சிருக்கு வெரி வேற என்ன இருக்கு லித்தியம் பேட்டரி என்கிட்ட லித்தியம் பேட்டரி ஃபுல்லா லிமிட் ரீச்டாவே இருக்கு ஓகே அடுத்த ஆக்ஷன் பிளாக்குக்கு ரெடி ஆக வேண்டியதான் The journey from the crash car onwards has seen a steady escalation of suspense, and now we're wrapping it up with a meeting with possessed Carl Stocking. As you might read, it can be dangerous. It requires patience. இவன் தான் அவனா ஓகே இவனை தான் ஃபர்ஸ்ட் கொல்லணும் Even with the engine takes hours to cool. Tools isn't easy and fatal. Mistake. Just to miss it. Not in a corner. மாட்டேன்டா டேய் எஸ்கேப் ஆக முடியலடா ரைட்ரா சோபா சாவு கொன்றுவானு அடுத்து வரானுங்கடா இப்பெல்லாம் வந்தா எப்படிடா நான் தப்பிச்சு அடிக்கிறது
ரெண்டு பேரு சேர்ந்தாப்ல escape தான் வா சாவு கண்ணை மாத்துறான் கைஸ் கண்ணை மாற்றி ஷார்ட்கன்ல ஒரே போட்டு தான் பீஸ் ஆக மாட்டேங்கிறான் அவன் அவ்வளோதான்டா Stucky's body vanished, leaving behind only a lifetime of nightmares to come. Assuming I'd reach the lights of the gas station alive. You're about to find the first TV at the gas station where we see Alan Wake raving like a lunatic. Cynthia Weaver actually talks about a similar thing later on in the game when she mentions that Thomas Zane has been talking to her from beyond and from television, and it's kind of a similar thing. Wake isn't aware of how it's happening, but that's what it is. We are thinking of Alan Wake as kind of a sum of three parts actually. Our writing, Ilkka Villi's face and body language, and Matthew Poretta's voice. And since we shot this stuff on video instead of producing it with our game engine, that's actually Alan Wake at his purest, you could say. And, you know, not coincidentally, it's also Alan Wake at his craziest. Closed. The garage was a mess. It looked like someone had trashed the place, or that there'd been some kind of fight. All right. I'll keep writing. Outside there's only darkness. Outside the cabin, outside the story, there's only darkness. I can feel her presence in the dark. Just now, I could smell her perfume in the room. I'll reach her, I'll fix it up. I'll bring her back. The story will come true. If I stop, she's lost. The 68th annual day of Forest, 15th to 18th September, game and activities, raffle tickets, fishing competition, pie contest and surprise competitions. Live musics for the children, Bucktooth Charlie and Montgomery. Don't miss the legendary Deerfest Parade. Okay. இங்கே வந்து நம்ம ஃபோன் கண்டுபிடிக்கணும். ஃபோன் எங்க? ஃபோன் மேக்ஸிமம் இங்கே தான் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு. ஸோ இந்த ஃபோனாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், அதே ஃபோன் தான். Great Falls Sheriff Station. Oh, thank God, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker. You are... I'm Alan Wake, but listen. I was in a car crash. My wife, Alice, she's missing. Calm down, Mr. Wake. We were staying in a cabin on the island, on Cauldron Lake. There's no island on Cauldron Lake. Not since the big eruption in the 70s. Please, I can take you there, okay? You look like you've taken a pretty bad knock to the head. Are you okay? Listen. We'll figure this out. Please get in the car. We'll swing by the lake and then we'll go to the station, okay? Mr. Wake, have you seen Stucky, the guy who owns this place? I realized I couldn't tell her what had happened in the forest. She wouldn't have believed me. And then she wouldn't have helped me with Alice.
என்ன இவ ஏதோ மறைக்கிறா நம்ம கிட்ட இருந்து. என்ன மறைக்கிறா? Wake. I came to Bright Falls with my wife, Alice. Thank you for coming here with me. I thought maybe you could write here. I don't want to hear it. God damn it, Alice. Now, she's missing. Alice? Alice? I woke up behind the wheel of a crashed car. I'm missing a week. I was attacked by shadowy men straight from a nightmare. The sheriff took me to the lake Alice and I had stayed at, but the cabin had disappeared. So to take flashback போகுது episode 2ல. Honey, I'm home. Back here, sweetie. How was it? Worst weather I've ever seen. You should put We have two of these New York flashback scenes in the game, and actually we almost cut them out. And I'm very glad that we were able to keep them in because they are very important to the story that we're telling here. These are the days when the Wakes were actually happy. And we spent so much of the game in danger and in darkness, running around with guns blazing. And also, when we see Wake and Alice together, most of the time they're arguing or at least not being very happy. But these are the days when they were both very, very happy together, and these are the days they long for. In the second flashback sequence, towards the end of the game, you can see the cracks there. They aren't really doing very well anymore. But right now, this one, it was good. Thanks. I'll need it if I'm gonna finish this by tomorrow. Oh, hey, I just finished those cover mock-ups. They're on your desk. Tell me what you think. No kidding. I didn't think you'd get them done this quickly. On occasion, I can perform all sorts of miracles, my dear. Oh, really? Well, you seemed to think so last night. Cover mock-ups எங்கடா இருக்கு? These look really good. Oh, sure, until Barry gets his hands on them. Which, by the way, will happen over my dead body. The last time was the last time. Oh, and speaking of Barry, he called. Alan! Alan, please check the fuse box. I'm right here. I'm on it, honey. Please hurry. Honey, it's a power outage. I've got the flashlight. Okay. Hi. You okay? I'm sorry. It just really spooked me. Don't worry. We'll just break out the candles. I know it's stupid, but it's just... especially when I'm not prepared for it, It gets to me. I love you. Tell me a story, writer. Okay. I used to have these nightmares when I was a kid. The dark really spooked me, too. When it got really bad, my mom gave me this old light switch. She called it the clicker. The clicker, huh? Yeah. If I ever got scared of the dark, I could just flip the switch and a magic light would scare the monsters away. Oh, sure. Here it is. Alan. Maybe it'll help you, too. Yeah, nice story, writer boy. You made that up right now, didn't you? No. Seriously. I love you, even if you are a liar. Thanks for this. How do you feel, Mr. Wake? Any nausea, disorientation, anything like that? Mr. Wake,
கரெக்டா எந்த சீன் வரும்னு எப்படிதான் உங்களுக்குலாம் தெரியுமா தெரியல கரெக்டா அந்த சீனுக்கு மட்டும் கரெக்டா வந்து என்ன மஜாவா அப்படின்னு கேக்குறது இவ்வளவு நேரம் நல்ல நல்ல சீனா தானே ஓடிட்டு இருந்துச்சு அப்பெல்லாம் எங்கேயா போன நீ கரெக்டா இப்ப மட்டும் வந்து என்ன மஜாவா அப்படின்ற எனக்கு புரியல I don't think you have a concussion, but you've obviously been through quite a shock. You should take it easy for a couple of days. இதுக்குனே காத்து நிர்பானுங்க போல என்ன மஜா Mr. Wake, we're done here. நான் வர கதவை தாப்பால் போடு bro. Experience any other symptoms, you should come see me. I'll let you get on with it then. Sarah, Sheriff Breaker is waiting for you. She's very அப்பதான் யூனிவர்ஸ்ல இருக்க எல்லாரும் ரூமுக்கு வர மாதிரி ஏதோ ஒன்னு பண்ணி விட்டுரும். Doc Nelson was the image of a small-town doctor. Sheriff Breaker had called him to the station to take a look at the cut in my head. Thank you for testing the lights, Miss Weaver. Everything seems to be fine. I don't have the luxury of being complacent, Deputy. The bulbs will need changing. வீட்டுக்கு வந்தேன் பார்த்த சிவில வீட்டுக்கு வந்தேன் சிவி லைவுக்கு போனேன் உள்ள ஒரு சீன் ஓடிட்டு இருந்துச்சு அப்படிதானே சொல்லு சாராவை கண்டுபிடிக்கிறேன் நான் போல Come in, Mr. Wake. Your phone's on the desk. The battery was dead. It's charged now. Okay, flashbackல இருந்து வெளிய வந்தாச்சு சோ எனக்கு தெரிஞ்சு. Have you started looking for my wife yet? My men are already on it. Now, can you tell me what happened? I'm not sure. I can't remember. We were arguing. I walked out of the cabin. The cabin on Cauldron Lake? How did you end up at Stucky's gas station? I wanted to tell her what had happened last night, but I couldn't. She'd lock me up. Excuse me. I need to light off பண்ணிட்டு லைவ் போட் லைவ் பண்ணிட்டு லைவா போட்டா செம சீன். Please help me. Alice? Stop talking to the law. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. Okay guys, நான் அந்த சீனை ஏன் எனக்கு திரும்பி ஞாபகப்படுத்துறீங்க? ஞாபகப்படுத்தாதீங்க. Look inside the junker. I left a little something there to convince you we're all on the same page here. After you ditch the cops, you're gonna meet me in Elderwood National Park. There's a spot called Mr. Wake, can I help you with anything? Midnight. ஏகே ஒரு செகண்ட் யோசிச்சிருக்கோம் என்னடா அது I need to get some air. மெம்பர்ஸ்ல இவ்வளவு ஒரு பார்த்தா இப்ப ஓபனாவே லைவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான் போல You can get there through the cell corridor. I need more light in here. Hey, mister. In many small towns, life is peaceful and not that much happens that really requires police intervention. Such is the case with Bright Falls also. And the sheriff station is really a friendly, almost cozy place. Indeed, the jail cells are more often used to sober people up than for a longer period of time. நான் எதுக்கு ப்ரோ கண்டதை யோசிக்கணும் புதுசா இந்த மாதிரி நிறைய சீன் வரப்ப நான் அதுக்கு அப்படி போடு அந்த மாதிரி ஒட்டப்பேன் இனிமே அந்த மாதிரி ஏதாவது சொன்னீங்கன்னா அப்படிதான் Alice's driver's license had been placed on the front seat. The caller meant business. ஜங்கரை தான் எக்ஸாமின் பண்றேன். ஓகே உள்ள ஏதோ இருக்கு. கார்டு இருக்கு. Barry? வேற பிளாட்ஃபார்ம்ல லைவ் போட்டு இருக்குன்னு நினைச்சேன். அதான். Barry, listen to me. I'm at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. What the hell is going on? I had to get the sheriff to let me go. I needed to get to Elderwood National Park to meet Alice's kidnappers. Exit the sheriff station. வெளிய போலாமா? எப்படி போறது? காரா? நம்ம கார் எங்கப்பா? என் கார் கொடுங்கப்பா. எங்கப்பா என் கார்? என் கார் எங்கப்பா? கார் காணோம்ப்பா. A writer is a light that reveals the world of his story from darkness, shapes it from nothingness. The way a sculptor carves a statue from a block of granite. If I stop, the world I'm making darkness will reclaim it. It's a long, hard journey. Marvelous, Sarah. I just wanted to settle all the damage the Anderson brothers might have inadvertently caused on their recent regrettable little outing. They are not accountable for their actions, of course. I can assure you that my staff has been reprimanded.
Tor and Odin never caused any trouble to anyone when they were still living at Saki already potachu. Indeed. All we can do is to slow down the progress of their dementia. Are you feeling any better, Mr. Wake? I'd like to leave. Am I free to go? Well, we still need to talk about... Am I under arrest? No, of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The Majestic is known for its roaches. The cabins at Elderwood are pretty nice, though. That sounds perfect. I'm Dr. Emil Hartman. I'd like to invite you to stay at Cauldron Lake Lodge. Did you talk to my wife? I had the pleasure of discussing your situation with her on several occasions. Did you set something up with her? I invited her here. My clinic is a place where... Oh, hey! Take it easy. Director na summa. Hey, nobody move. Get your hands off of my client. Who are you? I'm Barry Wheeler, his agent. If you have business with Mr. Wake, you talk to me. You yokels won't know what hit you once I sick my lawyers on your asses. No harm done, Sarah. I'm all right. I don't want to press charges. Mr. Wake, my offer still stands. Get me out of here. What the hell was that about, So Al? they வந்து We பொண்டாட்டி don't தூக்கிட்டு need a போனது replay of யாரா that இருக்கும் thing with the paparazzi. அதுவும் தெரியல I thought they were gonna lock you ஜாலியா up. பிக்னிக் ஸ்டேஷனுக்கு வந்த இடத்துல இப்ப பொண்டாட்டி தொலைச்சிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன் I had to talk to someone. I told Barry everything. He thought I was certifiable, but when he heard about the manuscript, I had him. The fact that I'd written something, even if I couldn't remember it, was enough for him. He smelled money. And he believed that Alice had been kidnapped. Anything beyond that was another story. I had a midnight appointment with the kidnapper in a place called Lover's Peak, somewhere in Elderwood National Park. The plan was to rent a cabin. I don't like it, Al. I don't like any of it. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good. Mr. Wake! Barry, you found him. Hi, Rose. Oh, wow. I was just thinking about you, too. Great. I was just bringing Rusty some coffee. He's on the balcony, looking after Max. Poor thing. I really need to go. Great to see you again, Mr. Wake. Later! Who's Max? What an airhead. Jeez, Mr. Takes a swing at everybody. This is not her fault. The visitor ஏய் center is கரடி the hub of பாருங்க Elderwood National ஆனா Park. கரடி நிஜமாலுமே இவ்வளவு It's a பெருசு place இருக்கும் where ப்ரோ you can get நம்ம தான் information அசால்ட்டா about the நினைச்சிட்டோம் local wildlife, பாரு ஐட்டம் பாரு directions if you are going out hiking in the forest, or keys if you are renting one of the cabins in the area. It also has a nice cafeteria, which looks out into the forest. It's a bright and beautiful place to stop for a while and have a cup of coffee. But it's also filled with lots of stuffed animals and mammoth skeletons and so forth. So it's not really a place that you'd want to visit at night, which is what you will be doing. I'm sorry about this. Would you mind grabbing the registration form from the desk? It's just across from Bucktooth Charlie. Okay, sure. What happened? Crazy poachers. Max here got his foot caught in a trap. When was the last time you slept? Are you Hell, high? you're not Have you supposed been to hunt within the drinking? park at all. No! But that doesn't Look, stop Barry, some I'm missing a week, and someone's got Alice, and everything's just... Do you understand what it sounds like when you say stuff like that? Don't get me wrong, it's a good story, could be a bestseller. But when you start confusing fiction with reality, you're buying yourself a ticket to the funny farm. Seriously, Al, you can't just go and meet a kidnapper. Those situations always end up in disaster. You gotta talk to the cops. She's my wife, and it's my call. Can we talk about this later? I think this is the form you wanted. And here are the keys. Okay, you're all set, Mr. Wake. Glad to have you staying here. Thanks. Can you tell me how to get to Lover's Peak? You're trying to pull a joke on me, freak me out, it's working. Ha ha, let's have a laugh on Barry. Well, that's just crazy talk, Al. Al? Al? We should go to the sheriff or call the FBI. Damn it, Barry, they'll kill her. This is not a goddamn debate, Barry. I'm going to Lover's Peak. He said to come alone. Okay then. I understand. You're my best friend, and I'm worried that you're not right in the head. Tell me what to do to help, and I'll do it. You stay here, and if I'm not back by morning, call the cavalry.
Headphone Just nose. be careful with the natives, Al. Barry is a very funny character to write, and frankly, a big part of that is Fred Berman, who does Barry's voice. And he's a cool guy because it doesn't matter how stupid the thing I write is, he actually always makes it sound good. He would just always find the right tone for Barry and sort of make him human even though he's saying something completely idiotic. Barry's a clown, of course, and you know, you could call him a greedy little weasel and you wouldn't be far off from the truth. But at the same time, he's a loyal friend and he's smarter than he lets on. And, you know, he's got the flaming eye of Mordor, so, you know, that goes a long way. I knew I should have gone to the cops. This wasn't the smartest thing I'd ever done, but I was still angry with Barry for trying to talk me out of it. These people had called me right in the sheriff's station. The cops wouldn't scare them, and they had Alice. Yo. Okay, something not fine in this area. Right on, Manu. Welcome back to the show, folks. As promised, our very own Dr. Nelson has just parked his rear end in the studio. What's your Deer Fest plan like? My plan? You'll make it sound a lot more organized than I ever see tonight. இது பாட்டுக்கு மூவ் ஆகுது. இது ரைட்ரா. சம்திங் ஃபிஷிங் சொன்னல எங்கேயோ ஏதோ இருக்கு. இதுல போக முடியும். இடம் சரியில்லை ப்ரோ. வாட்ச் ஃபார் Crime and punishment. The cancer and cure of civilization. ட்ரெக்கிங் மேலே போகிற மாதிரி இல்லை. எல்லா இடத்தையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டுருக்கிறேன் நான் இதில் உட்காந்து. டு நாட் ஃபீட் வைல்ட் லைஃப். $100 பெனால்ட்டினா பார்த்துக்கிறது. ட்ராப் ஹசார்ட். ஓகே, இங்கே ஒரு மேனுஸ்கிரிப்ட். Mr. Wake? Oh, hell. It happened just the way it was on that page. I found came true. It
new. So dark. It'll come back for me. You must... The lights. In the office. I have the key. Okay, Rusty. Hang on. I'll be right back. Whatever did this couldn't be far. Rusty had found a page from the manuscript. It would help me understand what had happened. Shh. Good boy. Sure that Rusty well, right now Rusty's still alive, but you know that's not gonna last for long. He's a couple of minutes away from being turned into one of the Taken. You know, and we worked on Taken for a long while, and when we initially started to build the concept, the basis was on serial killers from comics and movies. Right. We wanted to almost seem like immortal enemies, and they always turn up when you least expect them. Yeah, and they seem kind of mindless. Well, that's because the Dark Prince just sort of strips everything away from them. It just leaves this empty shell and fills it with darkness and sort of throws them at you. They're really about aggression, and they don't really do subtle. And that's exactly why we love the melee weapons, right? And we actually considered giving them firearms at one point, but when we tried that, I think it took away something from the unique feel of combat. That because we kind of want them to come at you. Yeah, they need to be aggressive, right? And I think the melee weapons also represent something old and mythical, what the Dark Prince is, unlike the light, which is modern and technical. Yeah, and of course you probably noticed that they keep on babbling all the time. Well, you have, but I'm talking to a player here. That was actually kind of an experiment because we just wrote some of that stuff on a whim for Stucky in the beginning, and when we got the lines back from the actor, it was creepy as hell. So we, of course, decided that we gotta have more of this stuff, and we just wrote more of it. Exactly, it was excellent. மாட்டனடா வீசறான்டா வீசறான்டா அடி ஐயோ லைனா அடிப்பானுங்க இவனுங்க சோவா யோ 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 வெட்னான்டா Something had torn a mammoth-sized hole in the wall. Please don't feed the animals. Ranger's instructions at all times. Fishing. Rusty, no. For those visitors who purchase a park license, never. Never closer than 100 yards. 2 bears and wolves never approach any other closer than 25 yards. Must be leashed. Never leave your pet unattended. Justice. To remove any natural objects or historical artifacts from the park. Marita. Oyo. Sitanda. Wah, just missed one of them. The Elderwood National Park sits in the middle of the dark and majestic Elderwood forest. It's a place that features
bare sun-bathed mountainsides and tall redwood forests and temperate rainforests and marshlands. Despite some hiking trails and friendly signs, it's nevertheless a wild place like nature is, and you shouldn't venture out too far into it after dusk. This place is inspired by the many beautiful nature preservation parks that are a staple of Pacific Northwest. And as we do like to throw the player out into the forest a lot at night time, this location really is in the essence of our gameplay. Lover's Peak was at the far end of the nature trail. இது தெரிஞ்ச விஷயம் தான். இந்த இடத்துல எங்கேயாவது இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ப்ரோ. ஏய் முன்னாடி இருக்கானே. வா பின்னாடி வரானுடா, பின்னாடி வரானுடா, பின்னாடி வரானுடா. வெட்றா 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 வெட்றதுனே மாட்டணும். அவ்வளோதான் அவ்வளோதான். அழுத்துறா. டேய் 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 கொன்றுவானுங்கடா இவனுங்க. யோ வெட்னா அவன் தேடுறான் ப்ரோ, அவன் தேடுறான். தெரியாம கீழே விழுந்துட்டேன். எனிவேஸ் Lover's Peak was at the far end of the nature trail. இந்த டைம் வரமாட்டான்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஆல்ரெடி அடிச்சிட்டேன் அவனுங்க. ஸோ வரதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி கம்மி தான். வராதிங்கடா அடி, வராதிங்கடா அடி. வரானுங்களா இல்லை அவங்கள அப்போ தாண்டா அடித்தேன் நான். வீசுகிறான். இருந்தாத ஜென்மம்டா. ஓப்பா எஸ்கேப். பர்ஃபெக்ட் காம்போ எனக்கு தெரிஞ்சு. அடிச்சதுலேயே நான் இப்போ தான் ஒழுங்காக அடிச்சிருக்கேன். இந்த லவ்வர்ஸ் பார்க்குக்கு போகிறதுக்கே சுற்றி முற்றி போக வேண்டியதாக வச்சுருக்கானுங்க. பார்த்தேன் அதனால் ஸ்ட்ரெயிட்டாக கூட போக முடியல. அங்கே தான் இவன் பொண்டாட்டி இருப்பான். இவன் எப்படி நினச்சிக்கிறான்னு எனக்கு தெரியல. பட் எனிவேஸ் ஆளுங்க வரப்போகிறான்னு மட்டும் எனக்கு தெரியுது. லவ்வர்ஸ் ஸ்பீக் எங்கேருந்து வருவான்னு தெரியல. அதுக்குள்ளே அந்த லைட்டுக்குள்ளே ஓடிடுவோம். இங்கே தான் வந்து அச்சிர போகிறானுங்க ப்ரோ. கரடிக்குது இருந்துருமோ. இது
இதுங்களே அமைதியாக உட்காந்துருக்கிறத பார்த்தா எனக்கு பயமாக தான் இருக்கு. 4 சைடு ஒரு மாதிரி தான் உட்காந்து. லைட் பட்டா செத்துடுவாங்களா ஜி? லைட் பட்டா உங்களுக்கு ஏதோ பவர் மாதிரி இருக்கு. அந்த பவர் வந்து கம்மியாகுது. அதுக்கப்புறம் தான் சுடவே முடியுது. அதுக்கு முன்னாடிலாம் சுட முடியல. வராம பார்த்தா ஏதோ காட்டுவாசி மாதிரி இருக்கிறான். ஓ அப்பா 4 புல்லட் இவனுக்கு மட்டும் லிட்டரலி. வேற ஏதோ அங்க ஒருத்த வரான் காட்டுவாசி. எவனோ என் பக்கத்தில் வந்த மாதிரி இருக்கு. பக்கத்தில் எவனும் வரல, பட் தூரத்துக்கு வரேன். முதல்ல அவனை சொல்லுவான். வெஸ்டாண்டா நான் ஓடுறான். ஐயோ கொண்டுருவான்டா கொண்டுருவான். ஜோ இந்த பீக் பாட்டம்குள்ள போவோம் ப்ரோ நம்ம. பின்னாடி எவனோ வர மாதிரி இருக்கு. வரான்டா பின்னாடி வர்றான் பாருல. 3 பேரு ப்ரோ. நான் ஓடுறேன். என்ன விட்றா, நான் ஓடுறேன்டா. ஐயோ ப்ரோ ஒஸ்ட் ப்ரோ. ரைட்ரா ஒரு அடி அடிச்சா காலினா ப்ரோ. அங்க இருக்கு ப்ரோ லைட்டு. வாங்க தனு ப்ரோ, வாங்க சிவி ப்ரோ. லாங் டைம். ஆமா ப்ரோ ரொம்ப நாள் ஆச்சு. என்ன நான் இப்போ லைவ் போட்டே ரொம்ப நாள் ஆச்சு. அது ஒரு விஷயம். என்ன ப்ரோ எப்படி இருக்க, என்ன பண்ற? அவ்வளோதான், நம்ம தான் நிரூபிக்கணும். பேசாம இவனுக்கிட்ட இருந்து மொத்தமாக ஓடிடலாமா? இவனை அடிச்சா தானே பிரச்சனை. அப்படியே ஓடிடுவேன். டிடி வரான்டா. டிடி அடிக்கிறான்டா. ஓடி வந்து அடிக்கிறான்டா. சரி ஓடுற. வாய்ப்பே இல்லை போல தப்பிக்கிறதுக்கு. சோபா எப்போ ப்ரோ வருவேன் ப்ரோ. இந்த இதில் போட்டிருக்கு ரிசல்ட் வந்தால் வந்துட வேண்டியதான். டே அதெல்லாம் அப்புறம் எடுறா. 2 பேர் வீசுறானுங்கடா எனக்கு ப்ரோ. லைட்டை காணோம் ப்ரோ. லைட்டை காணோம். ஒத்தாடி செத்தண்டா. பேட்டரி ஆஃப் ஆகி தொலையுது இது கருமம். முடிஞ்சு ப்ரோ. நான் வரமாட்டேன்னா ப்ரோ சொல்கிறேன். டைம் ஆகும் ப்ரோ. காத்திருப்போம். காத்திருந்து தூக்குமா நம்ம வருமே. டைலாக் என்ன ப்ரோ அது? காத்திருந்து கொத்துமா குக்கா. அந்த மாதிரி தான் ஏதோ வரும். அந்த மாதிரி வருவேன் ப்ரோ. ஒரு நாள் வெறியாக வருவேன் பாரு. சரி உன் கூட ஒருத்தன் வர வேண்டிய இன்னும் இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கானே, அவன் என்னாச்சுன்னு கேட்டியா நீனு? பயம் ப்ரோ. அவனுக்கு விசாவும் கிடைக்காம இப்போ கிடச்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். சீக்கிரம் வந்துடுவான். பியர் அலர்ட். இன்னும் கிடைக்கல. லாஸ்ட்டாக கேட்டப்போ வந்து ஏதோ டாக்குமெண்ட்ஸ் அனுப்பிச்சுட்ருக்கேன் நான் சொல்லிட்டுலேயே வந்துடும். டெடி நீ அங்கே போடுற ஒருத்தர் அமைதியாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கான்.
இன்னும் 7 பேர் வாங்கடா ஏறறக்கு. பதற உறான்டா அவன். நான் ஓடுறேன்டா. இனிமே வா. ஐயோ வாங்கினேன்டா. முடிஞ்சிடா செத்தடா. வெட்டுறான் கொண்டான். அதான் முடிஞ்சு ஜோலி முடிஞ்சு. வீசுடா. நீ கண்ணை மாத்திரம்டா. வா வெரி. ஆனா இதுல எஸ்கேப் ஆறது இந்த மேட்ரிக்ஸ் டைம் மிஷின் மாதிரி சாவுடா. ப்ரோ பப்ஜி பிசி ஏத்து ப்ரோ. தனு ப்ரோ பப்ஜி பிசி எனக்கு தெரிஞ்சு வரும்னு நினைக்கிறேன். யூரோப்ல இருந்து சைனீஸ் ஜாப்பனீஸ் பிளேயர்ஸ்லாம் கனெக்ட் ஆகிறானுங்க. நானும் அவனும் இப்போ அதான் விளாண்டுருக்கோம். இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அதான் விளாட்லான்ற ஒரு ஐடியாவில் இருக்கேன். ஏற்றி வைய மாஸ் காட்டுவோம். வேலரண்ட் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு பப்ஜி போடுது ப்ரோ. ஆமா காட்டுக்கு வழி எங்கடா? அங்க இருக்கு வழி. ரூட்ரி மிஷன் சென்டர். லவர் ஸ்பீக். எப்படி உள்ள போறது? இந்த சைடா? அவ்வளவுதான். கேமர் நிரூபிக்கிறேன்டா நான். மேலே ஏறு. மேல இருந்து ஏதோ வருதா? அங்க இருந்து வருது. பேக் போக முடியாதா? சுத்தி ஆளு கேங் பேங் கைஸ். யாரா அவன்? வெறியா. Come on, we gotta get moving. More of them coming. That flashlight's kid stuff. The flares will keep the bastards away. Flashlightலாம் விட்டு இப்போ வந்து அடுத்து flaresக்கு அப்டேட் ஆகும். Why to use You can see them too? Hell, of course I see them. Come on, we gotta move. Why? Because that's the way the story goes. Yeah, but let's move. I lost my gun back there. நம்ம எழுதுன ஸ்டோரி தான இது. I mean இவன் எழுதுன ஸ்டோரி பட் இவனுக்கே தெரியலையா? தெரிஞ்ச எண்டிங்ல தான் இதுக்கான மொத்த விடையும் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். எபிசோட் 1 முடிஞ்சு இப்போ 2 5 flare இருக்கு. I love this scene. This is where we show the handheld flare for the first time. It's a really effective defensive weapon. It pushes the closest enemies away, drains their shields, and actually makes them retreat. It's really useful when many enemies are attacking at the same time and you're really in trouble. We also have a twist in the gameplay where we actually take away your gun, and you need to rely on a mod to be able to survive. You need to use the flashlight to keep the enemies away and stay close to mod.
பாருடா ஃபிளாஷ் லைட் ஓபன் பண்ணு சாவுடா என்கிட்ட எதுவுமே இல்லை அப்படி ஒரு எஸ்கேப் இப்படி ஒரு எஸ்கேப் சுடுறா அவனுங்கள அவ்வளோதான் ஹெட்ஷாட் வெறிடா மாப்பிள்ள அவ்வளோதான் காட்டு உண்மைதான் காட்டு எனக்கு ஒரு கண்ணு வேணும் வெட்டியிருப்பான் நேரத்துக்கு என்ன அவ்வளோதான் காலி Lover's Peak, right up these stairs, Wake. Use the flares from the emergency box to hold them off while I get these boards off. Give me the gun. Yeah, no can do, Wake. Are you kidding? Give me the gun! No time for back talk. Hold them off, damn it. Why to use? வரானுங்க வராதீங்கடா a little longer. Scare them off. போங்கடா அங்கிட்டு இது பட்டு முடிஞ்சிரு நினைக்கிறேன் அவுடா திரும்பி வராடுங்க Get some light on those bastards. That'll keep them off us. வராதீங்கடா போங்கடா வராதீங்க போடா Just a little longer. I almost got it. Okay, it's open. Move it or lose it. Not moving. Just a miss. வாங்க What I got for you? ஒண்ணுங்கடா அவனை சொல்றா டேய் கண்ணு ஏன் பார்த்துக்கினே என்ன பெத்து போட்ட மாதிரி வச்சான்டா நச்சு அப்பாலே இப்போ சாத்தானே அவ்வளோதான்ல போடா இவன் கிட்னாப்பரா வைஃப் தூக்கிட்டு போனது தலைவன் தான் நினைக்கிறேன். Oh, you feeling better now, Wake? All cozy and safe. Better get ready. They'll be on us soon. கண்டிப்பா அங்க தான் போவோம், வேற எங்கேயும் போறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. This is it, Wake. Last stand. There's more players here. Get ready. We fight them as long okay. as they keep coming. Bunch of all Give me the goddamn gun! They're coming! That's not how this goes. Get with the program, Wake. எங்கடா வரானுங்க? ஆளுங்களை காணோம். Defend the viewing platform. Okay. வரா. ஐயோ. போங்கடா பின்னாடி போங்க. வரா. ஏய் வீசிட்டான்டா. இங்க ஒரு வீசுறான்டா. கீழே தூக்கி போட்டுருவோம், எவ்வளோ வர மாட்டோம். அங்கே ஒருத்தன் போட்டாச்சு, அவன் அடிக்கிறான், என்ன விட்டு அவன் அடிக்கிறான். இங்கே ஒருத்தன் பாரு வீசுறான் பாரு, கத்தி வீசிக்கிட்டு இருக்கானு. அவ்வளோதான் முடிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே வரானா? Holy shit. முடிஞ்சு ப்ரோ டேய். பின்னாடி ஒன் ஷாட்
Reload பண்றானே அவன். Piece of cake, Wake. மாசா இன்னுமா முடியல. வராடுங்கடா வராடுங்க. Bring it. ஏய் என்கிட்ட ஃபிளார் இல்ல முடிஞ்சு ஃபிளார் முடிஞ்சு. வா யாரா அவன் கடவுளே ஃபிளார் இல்ல ப்ரோ. பின்னாடி ஒருத்த வீசுறான் முன்னாடி ஒருத்த வீசுறான். என்ன விட்டு தனியா விட்டு அடிக்கிறான்டா அவன். Stand. More players here. Get ready. We fight them as long as they keep coming. Give me the goddamn gun! They're coming! என்ன கொடுத்தா நானே அடிச்சு கொண்டுருவேன் ப்ரோ. Program, Wake. வரானுங்க இல்லைங்க இவனுங்களாம் பேசாம நம்ம இதை யூஸ் பண்ணாங்க. வேற கடைசியா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரைட் லெஃப்ட் தாக்குறானுங்க. அப்பா டேய் முடிச்சிருவான்டா இவனே என்ன முடிச்சிருவான்டா ஐயோ வெரி பின்னாடி யார் யூஸ் பண்ணா பின்னாடி யூஸ் பண்ணிதான் போட்டு அடிக்கிறான். என்கிட்ட வரான்டா டேய் இவன். வா Fighting me! ஓடுங்க ஜி ஓடுங்க ஓடுனா இவன் பின்னாடி வர மாட்டான் ஜி. இவன்ட்ட கன் இருக்கு. நம்ம கன்னை எத்தனை டைம் கேட்டாலும் தர மாட்டேங்கிறான். ஏன் அப்படி டிசைன் பண்ணி வச்சானுன்னு தெரியல. You're a hell of a writer. Congratulations. You're gonna bring about something glorious and terrible once we get you some proper editorial control. What the hell are you talking about? Where's Alice? I want the entire manuscript, or she's gonna suffer bad. இவனுக்கு வந்து நம்மளோட கதை வேணும். இப்போ கதை இல்லாட்டி அவளை கொன்றுவன்றான். ஆனா நம்ம இன்னும் கதையே எழுதலையேடா. கதை தான் இவன் எழுதவே இல்லையே. அப்புறம் எப்படி இவன் கதை தருவான்? நான் எப்படி பார்த்தா டேய் let me know when you play PUBG PC. வாட்ஸ்அப்ல கால் பண்ணு. நீ ஏத்திட்டீனா சொல்லு ப்ரோ. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல விளையாட ஆரம்பிச்சிருவேன். You're gonna give me the manuscript or you'll be sorry. No! Come back here! I swear I'll kill you if you hurt Alice! Do you hear me? Come back here! He had Alice. Okay. நான் சொல்றேன். Shaping this area of dark foggy forest into a playable area has been challenging. We wanted to give the player the impression of being lost without making the navigation ever annoying. Also, we noticed that the journey has been quite long through the national park and many players wanted to pick up the pace this far. This basically meant that we did have to close off some of the branches we originally thought would be great to explore here. இந்த இடத்துல வழி இருக்கு. சோ இந்த வழியா போறோம்.
இன்ஸ்டாலிங். ஓகே ஓகே. எத்தனை ஜிபி இன்னும்? அங்கே ஓடுறான்டா ஒருத்தன் ஒளிஞ்சிட்டு. இந்த சைடு ஒரு வழி இருக்கு, இங்கே ஒரு வழி இருக்கு. ஸோ பிரான்ச்சஸ் வந்து சொல்ல முடியாது. கண்ணை தரல. ஆனால் இங்கே இல்லைப்பா. ப்ரோ 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 சரியான வித்தக்காரனுங்களா இருக்கானுங்க. வா சாவுடா. வேற எங்கேயாவது இருக்கானா என்ன? இல்லை இல்லை, கொன்னுட்டான். கொன்று எடுத்துட்டான். விட்டுறல. என்னது இது? ஏய் இங்கே ஒன்று இருக்குடா. அடனே தேவையில்லாம போய் காலை வச்சு மாட்டிருப்பேன் நான். இங்கே ஒன்று. வாழ்த்துக்கள். அதெல்லாம் தாண்டி போகணுமா? ஓகே, ஓரமாக போவோம். இங்கே எப்பா வச்சிருக்கானுங்கடா. அங்கே இங்கேயும் வச்சிருக்கான்டா. வந்தா அடிக்கலான்னு சொல்லி. பேட்டரிஸ் ஓகே ஃபைன். இடத்துக்கு வந்தாச்சு. மேனுஸ்கிரிப்ட் இங்கே ஒன்று இருக்குது. எடு எடு பிக்கப் 11%. ஓகே ஓகே ஓகே. அப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு நீ வரத்துக்கு நைட் ஆயிரும். வந்தவொடனே வந்து ட்ரைனிங் கிரவுண்ட்ஸ் போகணும். ஆக்சுவலி ட்ரைனிங் கிரவுண்ட்ஸ் போனதுக்கப்புறம் தான் கனெக்ட் ஆகும். ஸோ ஃபஸ்ட்டே அந்த ட்ரைனிங் கிரவுண்டு போயிட்டு அந்த 5 நிமிஷமோ 10 நிமிஷமோ அதை முடிச்சிட்டோம். கன் இல்லையா ஜி? இப்போ தான் ஜி கன் வந்திருக்கு. ஆக்சுவலி அவன்கிட்ட இருந்தப்போ நம்மளுக்கு கன்று தரலை, ஏன்னு தெரில. பட் இப்போ வந்து கன் வந்துருச்சு. நம்ம அங்கேருந்தா வந்தோம்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு அங்கேருந்து வந்தோம். பட் இங்கே போகிறதுக்கு வழி இல்லை. வேறு ஏதாவது வழியில் தான் போகணும். அப்போ கிளிச்சில் மாட்டிப்பேன். இந்த சைடு வழி இருக்கு. சுற்றி போகிற மாதிரி கொடுத்துருக்கானு. ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கேம் மட்டும் போட்டேன்னா ஃபுல்லாக பார்த்துருங்க. ஏன்னா அதோட ஸ்டோரி லைன் வந்து பயங்கரமான ஸ்டோரி லைன். ஆமாம், செம்மையாக இருக்கும் அப்படின்றாங்க எல்லோரும். 2012 ரிலீஸ் ஆன கேம் இது. இப்போ வரைக்கும் வந்து எவனோ வராண்டா. 3 ஷாட் வச்சா. ஏய் ஒத்தா யாரா நீங்களா? வா திடீர்னு அட்டாக் விடுறானுங்க. ஃப்ளார்ஸ் இருக்குது, பட் நான் யூஸ் பண்ண விரும்பல. கண்டிப்பாக சொல்கிறேன், நிறையா பேர் எங்கே இருந்தாலும் வருவானுங்க, அப்போ யூஸ் ஆகும். வரப்போ வீசினானுங்களா அவ்வளோதான், இந்த இடத்துல போட்டுருவேன். காலி பண்ணிட்டேன். வீசுறான்டா ஒருத்தன். ரெண்டுமே வச்சுக்கிறான், கத்தியும் வச்சுக்கிறான், இவனுக்கு எதையும். ஓ ப்ரோ, வீசுனானா தாங்க வேணா. வாய்ப்பே இல்லை, யார போடுறான் பாருங்க. அவன் எங்க போனா? அங்க இருக்கான்.
ஹண்டிங் ரைஃபிள் வந்திருக்கு. நைஸ். லாங் ஷாட்டுக்கு யூஸ் ஆகுதலாம். I'd heard the plane fall. It made no sense. It was clear that it had just fallen, but it was very old and obviously hadn't flown in decades. Looking at it sent a chill down my spine. பயன்படுத்தாதீங்க ரெடி. மேலே போகணுமா? மேலே போனால் அது கீழே விழுந்துரும்ப்பா. சரி மேலே தான் போகணும் போல. சைடில் கீழே ஒன்றும் வந்த மாதிரி தெரியலையே. இங்கே எதுவும் இருக்குடா. இந்த சைடு ஏதோ காட்டுறான். இது மேலே ஏறி என்னமோ பண்ண சொல்கிறான். ஜி என்ன பண்ண சொல்கிறான் எனக்கும் முழுசாக தெரியல. பட் ஏதோ பண்ண சொல்கிறான். மேலேருந்து ஒடியாந்து குதிக்கணுமா? ட்ரை பண்ணிடுவோமா? வேற எந்த சைடு? அந்த சைடு போய் பார்ப்போம். மேலே தான் போட்டு வச்சுருக்கோம். இங்க இருக்கு. இந்த ஃபிளார் வெரி யூஸ் ஆகும். வேற எங்கேயும் வழி இல்லையா? மேலே போகணும் போல. இல்லையா? மேக் இட் த்ரூ த வுட்ஸா? கீழே தான் காட்டுறான். Seriously? Wah, tanah perra. அப்படி எஸ்கேப் பண்ணலாம் கொன்றுவேன். கண்ட்ரோல் கேம் விளாண்டுருக்கீங்களா? எனக்கு அதோட இது அப்படியே வேணாம். இப்போ வாங்கடா. இப்போ ஒருத்தனும் வர மாட்டான். கூட்டிடுவானே. இப்போ ஒருத்தனும் வர மாட்டான்.
எதையுமே கண்டுக்காம ஓடுறேன். மாட்டேன்னு தெரியல. வா வெரி வெரி Oh, bro. தெரியுமே துரத்துறாண்டா துரத்து வா அப்பாடா வாழ்த்துக்கள் போட்டானு கைஸ். ஐயோ கரெக்டாக தான் குதிச்சேன். ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக தான் விழுந்திருக்கேன். அது ஓகே 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 எதுக்கு அவ்வளவு வேகமாக குச்சி வந்ததுன்னு தெரியல. யாரு கொடுக்குறானா ஏதோ ஒன்று வரப்போகுது கைஸ். ரெடி ஆகிக்கோங்க. நான் தான் ரெடி ஆகும். மேலே ஏறிட்டா வில்லோட டாப்பு தானே அது. ஓ சாரி ஏணி இருக்கு பார்க்கலாம். ஒருத்தனுக்கு வீடிடி வெறி அடிக்கிறான். எஸ்கேப் பாப்பா நானு. பா வாங்க ரீலோடு கண்ட நேரத்தில் ரீலோடு.
darkness wears her face. யாரு அவர்? ஹண்டிங் ரைஃபிள் அகைன். நம்ம அதை ரீலோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஹண்டிங் ரைஃபிள். ஏன்னா 2 சுடு சுட்டுருக்கோம் ஆல்ரெடி. ஸோ இது ரீலோட் பண்ணிட்டு ஃப்ளேர் 2 தான் இருக்குது. எனிவே ஃப்ளேரை கொஞ்சம் பார்த்து யூஸ் பண்ணுங்க. செக் பாயிண்ட் வந்துச்சுன்னா மேனிஸ்கிரிப்ட் இருக்குது, அதை எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். இப்படியே மாட்டிக்கிட்டேன்டா. Make it through them. அங்கே நிற்கிறான். ஒருத்தர் காலி பண்ணிட்டேன். எஸ்கேப் ப்ரோ. ஒருத்தன் கிளிச்சில் நின்ட்டான் அங்கே, அதில் காலி பண்ண. இந்த ஃபைட்டிங் சீன்லாம் மாஸா இருக்கு. ஆனால் அதில் எப்படி தானோ தெரியல, அப்படியே அந்த எஸ்கேப் ஆகிறதுல வந்து சொல்றதுலாம் தெரிய. ஏதோ அடுத்த பெரிய ஆளுக்கு இருக்கும். ஏதோ ஆகல வெட்டினாடா. 3 வெட்டுவானே. பார்த்தா நார்மல் ஆள் மாதிரி தெரியும். வராம வேலைக்கு ஆகாதா அது? எஸ்கேப் தான் ஆகணுமா? ஓடி வரான்டா அவன். வேற இடையில கீழே விழுந்துட்டான்டா. வேற வலி எங்க இருக்குன்னு தெரியலப்பா. வேற இவ்வளவு வேகமா ஓடிடும். ஒன்ன நிறுத்த மாட்டான் ப்ரோ. ஆஹா இதுல சிஸ்டம்லாம் இருக்கான் அவன். ஐயோ வலி ஒன்று. எப்படி அடிக்கிறது?
ஓடி வரான்டா. Barry? Stay out of sight. I'm on my way. Don't open the door. Stay hidden. I'll be there soon. Just make sure you keep the lights on. I still had to reach Barry at the cabin, but at least I was out of the woods. I'd have to get the car from the locked garage. It would get me back to Barry faster, and the headlights were a welcome bonus. ஹலோ சொல்லு ப்ரோ. வீட்டில் தான்டா சொல்கிறா. பப்ஜியா? வரேன், ஒரு 2 நிமிஷம் வந்துடுறேன். செக் பாயிண்ட்டுக்கா கைஸ், எனக்கு வந்து ஒரு செக் பாயிண்ட் வர தெரியல. செக் பாயிண்ட்டை பிடிச்சிட்டோம். இங்கே எதுவும் இருக்குது, ஹண்டிங் ரைஃபிள் இருக்குது. ஆமாம், கராஜுக்கு எங்கடா போட்டு வச்சுருப்பானுங்க. செக் பாயிண்ட் ஓகே, ரீச் ஆயாச்சு. நைஸு, கராஜுக்கு கிடச்சிருச்சு. வெரி வெரி. A story is not a machine that does what you tell it. A story is a beast with a life of its own. You can create it, just for shape 2 it, minutes but break. as the story grows, it starts wanting things of its own. Change one thing and you set off a chain reaction of events that spreads through the whole thing. சேவ் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ரீஸ்டார்ட் செக் பாயிண்ட் ஆயிருக்கும், அதே ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆயிரும். காம்படிட்டிவ் கூட இப்படி உத்து பார்த்தது இல்லடா நான். இதுக்கு போய் உத்து பார்க்க வச்சிட்டீங்க. பப்ஜியை காணோம்.
3 பேர் மேட்ச்ல இருக்கீங்க. வாங்க ப்ரோ, ஏஞ்சல் ஹார்ட் ப்ரோ, வாங்க வாங்க, வெல்கம் பேக் டு த ஸ்ட்ரீம். கேமராவை காணோம், இப்போதாயா கேமரா ஆஃப் பண்ணேன். கொஞ்சம் முன்னாடி ஓட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக கேமராவாக தான் இருக்கும். லைட்டாக பசி எடுத்துருச்சு, அதான் கறியை வெறியாக சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறேன். நீங்கள் என்ன, நீங்கள் சிக்கனா மட்டனா? அந்த பழைய படத்தெல்லாம் உட்காந்து அந்த தம்பி ஒரு படி மேலே தான் எப்பயுமே எதிர்பாராததே எதிர்பாருங்கள்ன்ற மாதிரி மெசேஜ் அனுப்புகிறாரு. ஃபஸ்ட் டைம் பீஃப் சாப்பிட்டா வெறி பிடிச்சிக்குன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ப்ரோ. ஏன் பாரு அப்படியா? யாரெல்லாம் ஃபஸ்ட் டைம் பீஃப் சாப்பிட்றாங்களோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி வெறி வந்துருமா? வெறி ஏன் அப்படியே? எனி ஸ்பெசிஃபிக் ரீசன்ஸ் ஃபார் தட் வெரி? தெரியல ப்ரோ, வெறினா எந்த மாதிரி? ஐ மீன் ஒரு மாதிரி மதப்பாக இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி சொல்கிறேன். எல்லாமே கலந்தா சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். என்ன ஆச்சு இப்போ? என்ன கறி சாப்பிட்டா வெறியாவாங்க, அது நியாயம்தான். எங்கள் ஜிம் மாஸ்டர் அப்படி தான் சொல்லிட்டு இருந்தார். ஃபஸ்ட் டைம் நான்லாம் பீஃப் சாப்பிட்டேன்டா, சாப்பிட்டு 2 நாளைக்கு இருக்கிறேன் நான். வீட்டில் கம்மாலாம் கேட்குறாங்க, இனிமேல் சாப்பிடாதடா அப்படின்ட்டாங்க எங்கள் வீட்டில் அப்படின்றாரு. என்ன மேட்ச்சுக்கிட்டா போனாங்க இவனுங்க?
ஏன் எனக்கு ஒரு மாதிரி ரொம்ப கேவலமான ஒரு சவுண்டு கேட்குது பப்ஜியில் இப்போ. எதனாலும் தெரியல சத்தியமாக எனக்கு. இன்னும் பார்க்குறேன். ரொம்ப மட்டமாக கேட்குது எனக்கு சவுண்டு. உங்களுக்கு தெளிவாக கேட்குதா? உங்களுக்கு நல்லா கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு மட்டமாக கேட்குது. செவன்ட்டியில் இருக்கு. சரி 75 வைப்போம். நானும் சாப்பிட்றேன்னு எனக்கு வெறி எதுவும் வரலையே ப்ரோ. ஒரு வேளை வெறி எதை யூஸ் பண்ணினா பீஃப் கறியாக இருக்கும் ப்ரோ. வெறி எதா யூஸ் பண்ண பீஃப் கறியாக இருக்கும் ப்ரோ. அப்படின்னு இல்லை, ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம பாடியில் என்ட்ரு ஆகும்ல, ஸோ அந்த டைம் சொல்கிறேன். அது மேபி நீங்கள் சின்ன வயசுல சாப்பிட்டுருந்தனாலும் தெரியாமல் இருந்திருக்கும். எனக்கு உங்கள் சவுண்டு மட்டும்தான் கேட்குது. அப்படியா? இப்போ கேட்கும். பப்ஜி பிசி வாங்க, பிஜிஎம்ஏ விளாடாதீங்க. வாழ்க்கை நல்லா இருக்கு, ஒரு மாதிரி அமைதியாக நிம்மதியாக இருக்கு. என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்டாங்கன்னா செருப்பால் அடிப்பானுங்க வலிட்டு. கூட ஒருத்தர் இது பப்ஜி பிசியா? ஆமா ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ கிராஃபிக்ஸை பார்த்துமா அப்படி கேட்குற? சுத்தமாக புரியல எனக்கு. ஜோன் இல்லடா. அங்கே பாரு கோத்தா, அங்கே ஒருத்தன் பாரு. இந்த சைடு இறங்கடா நம்மளை புகைச்சுட்டுருவானுங்க எனக்கு தெரிஞ்சு. இவன் எதுக்கு மேலே ஏறானுங்க லிட்டரலி? ஏன்னா ஜோனே கிடையாது. அதுவும் ஜோன் கிடையாது. கில் பண்ணிட்டப்பா, குத்த மாட்டிக்கிட்டான் ப்ரோ. யூ யோ 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 பார்த்தீங்களா? அடிக்கிறான் பார்த்தீங்களா? வேலையை கட்டுறானுங்க. கிராஃபிக்ஸ் பார்த்தா நல்லா தான் ப்ரோ கேட்டேன். நல்லா தான். அதான் ப்ரோ கிராஃபிக்ஸ். கிராஃபிக்ஸ் மட்டமாவா இருக்கு ப்ரோ? அல்ட்ராவில் வச்சிருக்கேன் ப்ரோ நான். எங்க ஒருத்தன் வேணுன்னே வெறுப்பேற்றிட்டு இருக்கிறான். எங்க மோட்டார் விடுறான் ப்ரோ. அவன் எங்க இருந்தோ சுட்டுட்டு இருக்கிறான். அது வேணா எனக்கு தெரியுது. டேய் ஜோனுக்கு போடா. ஹெல்மெட்டை தூக்கி விட்டான் ப்ரோ. இது கதவுன்னு நினைச்சேன். நேரம் சும்மா இருக்கிற. முஸ்டான் வாழ்த்துக்கள் போட்டான். வைக்காம பார்ப்போமா எப்படி செத்தோன்னு. ஃபுட் கேட்டு தான் ப்ரோ வச்சிருக்கான் அவன். என்ன மேட்ச்டா போனானுங்க? ஒரு வயசு சப்ஸ்கிரைபர் மோட் எனேபிள் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. எதுக்கு எனேபிள் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க? சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கடான்றதுக்காக தான் எனேபிள் பண்ணி வச்சிருக்கேன்.
வேற எதுக்கு எனேபிள் பண்ணி வச்சிருக்குப்பா? சைனீஸ் ஜப்பனீஸ் வந்திருக்காங்க ப்ரோ. இல்ல அது எனேபிள் பண்ணலனா சம் இன்ட்ரோவர்ட் பர்சன் கூட chat பண்ணுவாங்க. இன்ட்ரோவர்ட் பர்சன் chat பண்ணுவாங்களா? ஆப்போசிட்டா சொல்றீங்க. நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. இன்ட்ரோவர்ட் பர்சன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவானே தவிர chat பண்ண மாட்டான். அவனுக்கு பேசுறது தானே கஷ்டம். பார்க்கறது ஈஸி தானே. சப்ஸ்கிரைப் பண்றது ஈஸி தானே. பேசாம கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ எடிட் பண்ணி போட்டா மஜாவா இருக்கும். சுத்தி சுத்தி வரான்டா அவன். எவ்வளவு நேரம் பா பின்னாடி வந்து. இது அன்சப்ஸ்கிரைப் இன்ட்ரோவர்ட் ப்ரோ. அன்சப்ஸ்கிரைப் இன்ட்ரோவர்ட். என்ன ப்ரோ இது? சரி ஓகே. சப்ஸ்கிரைப் பண்றதுன்றது ஒரு வேல்யூபிளான விஷயம். அது இப்படிதான் பண்ணணும் அப்படிதான் பண்ணணும் நம்ம சொல்லக்கூடாது. உங்களுக்கு இஷ்டம் தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு சேட் பண்ணிட்டு அவ்வளோதான். மேபி இப்படி வச்சுக்கலாமே. பேசணுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பேசுங்கப்பா அவ்வளோதான். இங்கேயே இருக்கான்னு சொல்லி இவனை தான் குறிப்பாத்தேன். பட் அங்கே இது பண்ணிட்டேன். ஒருவேளை இந்த மாதிரி இதில் நீங்கள் நிறைய அடி வாங்கியிருக்கீங்களோ? ஏன் ப்ரோ? அவ்வளோதான் பண்ண பாரு ஒரு ரீகாயில். எனிமையெல்லாம் என்ன பார்த்தோன்னே அடிப்பான். இவன் வேலைக்காக மாட்டான் பாரு. சொல்ல பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அடிக்கிறான். அவனை அடிச்சுட்டு இவனுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலான்னு பார்த்தேன். வேலைக்காகல ப்ரோ. அது நம்ம சேனல் பார்க்குறது மோஸ்ட்லி நான் மட்டும்தான். வருவாங்க ப்ரோ வருவாங்க. பட் என்னன்னா வந்து ரீச் அவுட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய விஷயம் பண்ணணும். ஐ மீன் உங்களுக்கு வந்து இன்கேஸ் ஸ்ட்ரீம் போடுறத தவிர இந்த மாதிரி ஆடியன்ஸ் கொண்டு வந்துன்ற ஒரு ஆசை இருந்தா. அவனை அடிச்சுட்டேன் இவனை அடிக்க முடியல ப்ரோ என்னால். ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு செல்லிங் பாயிண்ட் தான். வாட் இஸ் யூனிக்? சி பேசுறியா? உனக்கு கேமரா எதுவும் வரலன்னா எனக்கு தெரியல என்னோட யூனிக் பாயிண்ட் என்னன்னு. மேல இருக்கான்டா அவன். விட்டலா முடிஞ்சு ப்ரோ. ஓகே என் டீம்மேட்ஸ் எல்லாம் நூபா இல்லை நான் அதிகமாக அடிச்சிட்டேன்னு தெரியல. 4 நேரம் வச்சுட்டு உள்ளே வந்தால் பப்ஜி. இந்த 2.5 மணி நேரம் ஸ்ட்ரீம் ஸ்டார்டிங்லேருந்து பாருங்கள் ஃபுல்லாக ஆலன் வேக் தான். இப்போ தான் வந்து ஒருத்தன் கூப்பிட்டேன் வா ப்ரோ பப்ஜி விளாடலாம் அப்படின்னு. அதுக்காக உள்ளே வந்து ஆடின்னு இருக்கிறேன். நான் மற்றபடி ஸ்கேம்லாம் பண்ணல கைஸ். ஐ எம் நாட் அ ஸ்கேமர்.
ஆஹா எடுத்துருக்க கூடாது தப்பு பண்ணிட்டேன். ஏய் பாருடா அவள்தான் முடிச்சு விட்டான் லிட்டரலா. என் லைஃபை பாருங்க 1 HP. வேணா அப்புறம் குடிச்சுக்கிறேன் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிரு. ஒருத்தனையும் காணோம். ஐயோ நான் ஒருத்தர் அடிச்சா எனக்கு பின்னாடி இன்னொருத்தர் அடிக்கிறான். ஜி விட்டுட்டு சாப்பிட்றீங்க பாத்தீங்களா? நான் சாப்பிட்றது பேசுறதுலே தெரியுதா உங்களுக்கு? அசிஸ்ட் விழுந்திருக்கு ஏன்னா ஒரு 2 புல்லட் வச்சிருக்கேன். தம்பி யாருப்பா நீனு? பாரு மேலே பறக்குறான்னு. ஏய் மேலே போடா. எப்படா மேலே போவ? ஐயோ மேலே போ தெரியல ப்ரோ எனக்கு. இது எப்படா மேலே போவி? வரத்துக்கு முன்னாடி அடி விழுவுது. ஐயோ ப்ரோ எல்லாருமே அடிக்கிறானுங்க ப்ரோ இங்கே நின்னா. அசிஸ்ட் வெரி 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 அவனும் வரல. ஏய் இங்க பாடுறா அடே அவனை ஏறிட்டான்டா. மேலே ஒருத்தர் ஏறிட்டான் கைஸ். நேடு ஸ்டிக் போட்டுக்கிறான் அவன். ஹெட்டுப்பா அவனுக்கு. ஐயோ ஹெட்டு விட்டு வேஸ்ட்டு. நம்ம பண்ண கொஞ்சம் எத்துலாம் ப்ரோ அவ்வளோதான். வணக்கம் உலகநாதன். ஏய் எங்கடா டே எங்கெங்கயோ அடி விழுவுதுடா. என்ன இப்படியே ஜெயிச்சோம். சாப்பிட்டே விளாடுறது தனி சுகம் ப்ரோ. அதுன்னே இருப்பான். எப்படி லீட் எடுத்தோம் பார்த்தீங்களா? ஷாட் வைக்கலனா முடிஞ்சது இந்நேரத்துக்கு ப்ரோ. லிட்டரலி நானா அது அதான் நான் பார்த்தேன். என்னடா அச்சுக்கிட்டே. ஓகே தல பாய் நைட் ஸ்ட்ரீம் உண்டா? இது நைட்டு தானே ப்ரோ. அவள் தான் ப்ரோ. இதோட முடிச்சிடுவேன் ப்ரோ. இதுவே நைட் வரைக்கும் போயிடும். 2-3 மேட்சை போட்டு முடிச்சிடுவேன் ப்ரோ. அவ்வளோதான். சண்டே எல்லாம் நிம்மதியாக தூங்க. ஸ்ட்ரீம் போட்டு கஷ்டப்படுத்த மாட்டேன் நான். வெரி வெரியான ரீகால்ச்சம்.
காளான் போடுவேனா? கசானா? ஓகே ஓகே ஓகே. சாரி ப்ரோ காளான் படிச்சுட்டேன். அவனை யோசிக்கிறேன், தலைவர் தான் கடை ஓப்பன் பண்ணிட்டாரா காளான் கடை? பின்னாடி பாரு கண்ணா. ஓடுறாங்க. ஹலோ சொல்லு ப்ரோ. கேக்குதா? ஹலோ கேக்குதா ப்ரோ? சொல்லு ப்ரோ. டிஸ்கார்ட் லிங்கா அனுப்பியிருக்கியா இல்லை அனுப்புட்டா? ஓகே ஓகே வரேன். இது ஃபாஸ்ட் ஃபுட் கடையில் போய் கேளியா? நார்மல் ரைஸ். ஓகே பீஃப் கறி ப்ளஸ் ரசவடை பிரியாணியா? நீ டக்குன்னு கசான்னே எனக்கு அதாயா தோணுச்சு. நான் என்னையா பண்ணுவேன்? அவனை அத்தனை அடி அடிச்சேன், அவன் சாகவே இல்லை. அவன் சாகாவளி. அந்த கேம் நானும் பார்க்கல. வரேன். ஸ்டோரி எவ்வளோ போயிருக்கிறதுல அதை மட்டும் சொல்லுங்க, நான் வந்து பார்த்துக்கலாம். எங்க இவன் எங்க போனா? Okay, bye, CB and Ulanganathan bro. Just started today is third live. Okay bro. Bye bro. Thanks for coming. வெளியே வந்துட்டா இப்பதான் யாரோட பேக்ரவுண்ட்ரா அது? இது கிராஃப்ட் பண்ணேன். கிராஃப்ட்ல கச்சது ப்ரோ. ப்ரோ சிபிக்கு ஆப்பன் டாடி பாக்குறியாடா? நானி போடு. நான் எடி அடிக்கிறான் ப்ரோ. நேத்து என்ன அடி வாங்க போடு. அடி வாங்கலாம் முடியாது. நான் தான் சுத்தரி வாங்கணும். உனக்கு எம்எஸ் ப்ரோ இதுலயும்? அவன் 8 எம்எஸ் இருக்கும் ப்ரோ உனக்கு. அப்ப பிரச்சனை இல்லை. இதுல வேற இன்னொரு ஆகாவளி வேற கூப்பிட்டு வச்சிருக்கேன். இந்த ஜெர்மனி ஆகாவளி வருவான். யாரு? கனூன் ப்ரோ. அதானே நானே. வெளியே போகணுமா அப்போ? யாரு இப்போ யாரு? ஓகே இல்ல சிபி வந்து இந்த சைடு இருக்கட்டும். நதர் பிரின்ஸோ எட்டர்னிட்டி கிரீடோ. நானும் கிரீடோ. நீயும் பிரித்தியா எடுங்க. பிரித்தியா எடுங்க. ஓகே. அவர் பேர் என்ன? பிரித்தியா? ஆமாடா பிருத்வி. ஓகே பாய் ப்ரோ. என் தலைவனையே அடிக்க சொல்றீங்களா? ஏன் ப்ரோ நான் எல்லா கமெண்ட்டையும் முதல்ல இனிமேல் எல்லா கமெண்ட்டையும் மனசுக்குள்ளே படிக்க ஆரம்பிச்சுக்கிறேன். நான் அதான் கரெக்டு. தேவையெல்லாம் வாய் விட்டு படிச்சிடறேன். எவனா கெட்ட வார்த்தையை போட்டு போயிடறோம். அதையும் சேர்த்து நார்மலாக படி போடுவேன். எல்லாத்துலேயும் போடுவேன். பார்க்குற இடத்துலாம் போடுவேன். லைவ்னு இருந்தாலே இன்ஸ்டாகிராம்லேயே போடுவேன். பாருங்க இன்ஸ்டாகிராமில் லைவ் போடுவேன். லைவ்னு எழுதுனாலே அங்கே இருப்பேன்டா. தலை சுத்து அப்படிங்கிறா பாரதி. ஐயோ கடவுளே, தலை சுத்துன்றானா? காரணம் ஒன்று சொல்றான் பாரு, அற்புதமான ஒரு காரணம். யார் அது? ரைட்ல இருந்து தச்சிட்டு போயிட்டான்டா. ஏகே வரையா? வாழ்த்துக்கள். எனக்கேவாடா? என்ன உனக்கு? ரைட்ரா. நேடா. போனி ஆப் பண்ணு.
2 பேராடா அடங்கோமா. இவன் வெறியிலே பொளப்பான் ப்ரோ. ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. இருடா நான் வரேன்டா. வா. நீயும் பெரில் எடுத்துட்டு வா ப்ரோ. பெரில் ஆட்டம். தர்றான்டா அவன். ஐயோ இவன் ஒருத்தன் ஃபோன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான். என்ன பின்னாடி இருந்து டேய் சுட்டுட்டாத அடிக்கடா. நான் அந்த டிவில இருந்து மட்டும் தான் லாக் அவுட் பண்ணேன். ஆகாவலி. பாரு லாகின் பண்ணு ஏன்? கேவலமான ஒரு ரீகாயில் நான் வச்சது இப்போ. யாரும் பார்க்காதீங்க. வயசானவங்க இதயம் பலவீனமானவங்க. எவனோ ஒருத்தன் வெகுன்னு ஓடி வந்தான் ப்ரோ. ஆளையே காணோம் இப்போ. நைஸ். எனக்கு அசிஸ்ட் விழுந்திருக்கு சம்மந்தம். சோல்ட் ஒன்னு தான்டா ஆகாவலி. நம்ம டிவி ஒன்னு தான்டா இருக்க முடியும். பவர் ஹவுஸ் ஸ்லாட் இருக்கா ப்ரோ? ஸ்லாட்டா ப்ரோ? நாங்க 4 பேர் இருக்கோம் ப்ரோ. 4 பேர் இருக்கோம். வேணா கஸ்டம் வேணா போடலாம் வாங்க. கஸ்டம் வேணா ஆடுவோம். 160. இவனை பார்க்கவே இல்லடா நான். வாங்க ரமாமணி ராமகனி மஜுலா வாங்க. வணக்கம் ஜி. நான் தான் ஸ்வேதா. தெரியும். வாங்க. இவனடா குச்சிக்கிட்டு இருக்கிறான். ஓகே. கஷ்டம் வேணா வரீங்கன்னா சொல்லுங்க ப்ரோ. பார்த்துட்டோம் ஜி. பார்த்துட்டீங்களா? சரி மேஜிக் மறந்துருங்க. இவ்வளோ நேரம் இவன் 4 கிலோ மேல அடிச்சிருப்பான். என்னைய மட்டும் ஐயோ சத்தமே இல்ல மாட்டான்டா. சுட்டுட்டு இருந்தேன் கட்டி. அப்ப என் மூவ்மெண்ட்ல தான் பிரச்சனையா? நீ மாதிரி மூவ் ஓகே இருக்கலாம். அப்படியே இன்னொருத்தரை கூட்டு வந்தீங்கன்னா பிரச்சனை இருக்காது. 2 பேரும் 2 சைடுல இருந்து பீக் பண்ணி சாவடிடா. அமோகாலி எடுத்துக்கோ ப்ரோ. அவன்கிட்ட போய் எடுத்துக்கோ ப்ரோ. அமோகாலின்னு பீட்டா. தேவலாம் எட்டி பார்த்து வாங்கினேன் ப்ரோ. பட்டாக்ஸ் ஷாட் வாங்கினேன். பட்டாக்ஸ் நான் எட்டி பார்க்காம இருந்தா ஏறி இருக்க மாட்டான். எங்கடா அவன்? ஆளு பேச்சு முச்சாக்கான். ஓடுறான்டா. 1 HP ஓடுறான்டா ஒருத்தன். சரி இரு இந்த ஒரு மேட்ச் முடிச்சிட்டு வரேன். ஒரு 20 minutes. கூட்டப்புறம் ஐயா 2 பேர் அங்கதானா? எங்க ப்ரோ லெஃப்டா ரைட்டா? 2 பேர் இருக்காங்கடா அங்கே. காலியா? ஓகே. ஜஸ்ட் மிஸ்ரா. அவன் அப்படியே ஒரே இதுல வந்து மாட்றானுங்கடா 2 பேரும். அப்படியே லைன் அப்ல மாட்சா. சாயிமே எட்டி பார்க்கறான்டா. அஸ்டாண்டா. சாப்பிட்டீங்களா ஜி? சாப்பிட்டேன் ஜி. ஸ்வேதா ஜி நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? எப்படி இருக்கீங்க? பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. எங்கடா தம்பி நீ இருக்க? எனக்கு தெரியவே மாட்டேங்குது இந்த ஸ்மோக்ல. எங்கடா அடி விழுவுது? எங்க இருந்து அடி விழுவுது? அந்த பாட்ஸ் என் ஃபேஸ் கேம் இல்லையா ஜி? ஃபேஸ் கேம் கொஞ்ச நேரம் ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஜி. அதோட வந்து ஐயோ பீ மாதிரி கண்ட்ரோல் பண்ணடா கிரவுச்ச போட்டு. ஐயோ உட்காந்துட கூடாது. அப்படியே ஓடி இருக்கணும். தப்பு பண்ணிட்டேன். ஹெட்ஷாட் வாங்கினான்டா. திடீர்னு வெறுத்தனமா ரீகால் கண்ட்ரோல் பண்றேன். எப்படின்னு தெரியல எனக்கு. செத்ராத வெயிட் பண்ணு. ஐயோ ஐயா வாழ்த்துக்கலையா?
முன்னாடி அடிக்கிறான், பின்னாடி வந்தாலும் அடிக்கிறான். எனக்கு மாலை. ஹெட் ப்ரோ அவனுக்கு நைஸ். ப்ரோ அடிச்சிட்டியாடா? அடிச்சிட்டியா? சூப்பர். அடிச்சிட்டேன். இங்க 2 பேர் இங்க தானா? அந்த கம்பியிலே எல்லாம் அடிச்சிட்டான் ப்ரோ. அவனை அடிக்காம சுத்தி பாரு. ஓடுறான். நடச்சு படுதுடா எல்லாம். எங்கடா இருக்கானுங்க? எங்க ப்ரோ? பின்னாடி. ஓகே ஓகே. அவனுக்கு எய்ம் வச்சா இவன் வந்து மாட்றான். என்னடா கப்பல் கோலா? நோடி நீ இருந்தாளா அந்த மாதிரியா? தைரியமா ஃப்ரீ ஃபயர்ல பிளியா அடிக்கிறான் என்னைய. பின்னாடிடா. ஓகே. சீ பின்னாடி இருந்தே அங்க பார்த்தேன் ப்ரோ. இங்க வந்து ஸ்டு போயிட்டான். எப்பற என்ன ஸ்கோப்ரா போட்டு அடிக்கிறேன் நீ? ரெட் டாட். நானா அவனா? அஷ்ட ப்ரோ. ஆனா அடிச்சிட்டான் ப்ரோ அங்க இருந்து. சீ டேய் எப்படி ஜாயின் பண்றது? இதோ இது ட்ரைனிங் ரவுண்ட் முடிச்சிட்டியா? டேய் அபி இவனும் தனுவும் அப்புறம் இன்னொருத்தரும் வராங்களாமா விளையாட. அடுத்து கஷ்டம் போடுவோம். 3x3 போடுவோம். டீமேட் வெளிய போறோம் ப்ரோ. அவன் தான் சொன்னானே. எப்படா வருவ? நான் சொல்றேன் ப்ரோ. இந்த மேட்ச் முடிச்சு சொல்றேன் எப்படி தான். எங்க இருக்கானே தெரிய மாட்டேங்குதுடா. பின்னாடிடா. ஸ்டாண்டா ஃப்ரீ ஃபயர் ஸ்டாண்டா. இந்த புகையை வேற போட்டு விட்டுறாங்க. கண்ணு முன்னு தெரிய மாட்டேங்குது நம்மளுக்கு. பின்னாடிடா இந்த சைடு. வந்துரும். 2 பேத்துக்கும் டேக். 2 பேத்துக்கு டேக். ஏற மாட்டானுங்க. அடி அவ்வளவுதான். என்ன துரத்திட்டு வந்தா அடிக்கணும்னு தக 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 ஓடு. உட்கார்ந்தே இருக்கான் பாரு அங்கே. அவ்வளவுதான் போயிட்டான் அவன். எட்டி பார்க்க மாட்டான் அப்போ. அவன் அடிச்சிட்டான். இவன் எங்கன்னு தெரியலையா? நான் உள்ள ஓடுறேன்ப்பா. ஆளு எங்க? ஓகே ஓகே. மொத்தம் ஓடிட்டான். ஒருத்தன் பின்னாடி வந்துட்டே இருக்கான். நான் செத்த இடத்துல. வரட்டும். அசாண்டா உட்கா நின்னச்சாண்டா என்ன. டேய் தனு வந்து டிஸ்கார்ட் ஜாயின் பண்ணிக்கோடா. நான் உனக்கு ஒரு லிங்க் அனுப்புறேன். அதுல வந்து வாய்ஸா ஜாயின் பண்ணிக்கோ. டாட்டா பிடிக்கிறேன்டா. போயிட்டு நான் அந்த எனக்கு அம்ச லிங்க் ஒன்னாடுவோம் நம்மளும். ஃபார்வர்டு கொடுத்து 2 பேர் நல்லா இருங்க. நாங்க ஒண்ணா டான்ஸ் ஆடுறோம். 1v2. ஏய் ஓகே. அடே ஐயோ 2 பேத்துக்கு டேக் ஆனா பட் ஹெட்ஷாட். எனக்கெல்லாம் டேக் கிடையாது.
ஏய் இவனுக்கு தான்டா இருப்பான் சிபியும். பின்னாடி வா ஹீல் ஆட்டும். அவன் நேட்ல வாங்குறான், இவன் குதிச்சு வாங்குறான். ப்ரோ நிக்கிறான் ப்ரோ, உட்காந்துட்டு ஐயோ இங்கதான் பாப்போம். அவனை அடிச்சு அவன் நிக்க. டேய் கேக்குதா? கேக்குதுடா. ஓட்டான்டா. இவனுக்கு டேக் தான். அடிச்சிட்டீங்களா? நைஸ். இவனு சேஃப் கேட ஒரு நிமிஷம். ஏஎஃப்கேவா? நீ பாட்டுக்கு அசால்ட்டா சொல்லிட்டு போயிட்டேன் ப்ரோ. ஆஹா உட்காராம அடிச்சிருந்தா அடிச்சிருக்கலாம் ப்ரோ. எவ்வளோடா ஹெச்பி நீனு? எவ்வளோ ஹெச்பி ப்ரோ நீ? உட்காந்துருவேன். சரக்குன்னு உட்காந்துட்டு அந்த சைடு அங்க ஏய் ப்ரோ 2 பேர் இங்க ப்ரோ. இங்க முன்னாடிடா. ப்ரோ 2 பேர் சேர்ந்து ஆடுறாங்க ப்ரோ. தூக்கி எங்கேயோ விளாசிரும் நம்மள. வேரோஸ்டா 2 பேர் இங்கடா. அதே இடம்டா 2 பேரும் அதே இடம்டா. வாங்கடா. நாங்க ஒருத்த க்ளோஸ்டா. அடடடடா முன்னாடியே உட்காந்துருக்கணும். ஃப்ரீ ஃபயரே அடிக்கல நானு. நான் இப்பதான் வந்தேன் கரெக்டா. இவன் எங்க இருக்கானே தெரியல ப்ரோ. எனக்கு ஐடியாவே இல்லை ப்ரோ இவன் எங்க இருக்க உட்காந்துட்டு இருக்கான்னு. பின்னாடியே இருக்காண்டா. வேற ஹவுஸ் கொடுத்து வரான். அடடடடடா இப்பதான்டா என் பணத்து மேலே ஏறிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. அவன் நல்ல டேக் ப்ரோ. அவரு ஏஎஃப்கேன்னு சொல்லிட்டு சுடுறான் பாரு. சி அடாடாடாடாடா ப்ரோ நான் வர ஃபூட்டி கேட்காம போய் நிறைய கிலோ கொடுத்துட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. நான் கொடுக்க மாட்டேன். அவனுங்க தான் ஜஸ்ட் நான் ஹீல் பண்றேன். ஹீல் ஆட சூப்பரா. எவ்வளோடா ஹெச்பி நீனு? செத்துட்டியா? அவன் தான்டா ஃபர்ஸ்ட் நேர்ல. ஐயோ நான் அப்படியே ஓடிட்டேன் அவ்வளவுதான். ஈழாற வரைக்கும் ஓடினே இருப்பேன்டா. சர்ப்ரைஸ் போட்டான்டா இங்க ஒருத்தன். ஐயோ இல்ல லெஃப்ட் தான் வந்துட்டான். அவன் நல்ல டேக். அவன் அடிங்க. அவ்வளவுதான் அப்படியே வந்திருக்க கவருக்கு வந்துருக்கு. அவன் டேக் வாங்கிட்டு ஓடுறான்.
எங்க இருந்தாச்சா? காலி காலி காலி. இங்கடா. ஐயோ. எங்கேயோ உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறான்டா. ஆஹா ரைட்ல வந்துட்டான்டா ஒருத்தன் ரொட்டேட் பண்ணிட்டு. தெரிஞ்சே பார்த்தனே. எவ்வளவுதான் அடிச்சாலும் ஷீல்டு வேற அவன். ஷீல்ட்ரா நீனு. டேமேஜ். இல்ல ப்ரோ 2 பேர் காலி 2 பேர் காலி. சூப்பர். ஏன் முன்னாடி. அப்படியே வெயிட் பண்ணி ஆடுங்க. சீ ப்ரோ ஒருத்தர் மட்டும் டேக் ப்ரோ எட்டர்னல். அப்படியே ஆடுங்க ஹோல்ட் பண்ணி. போய் அடிச்சிட்டேன்டா. என் பின்னாடி என்னோட பொட்டி. மாட்டான். எக்கடா இருக்கான்? வித்தி காண்டா. ஏடு வருதுடா. எனக்கு பக்கத்துல ரைட்ல நேடு வருது. சி நேட குக் பண்ணாம அடிச்சிருக்கலாம் நான். ப்ரோ சி கையிலே கண்ட்ரோல் பண்ணல. ஓடி நச்சுடா நீ அடிச்சிருந்தா நான் போயிருப்பேன்டா. அஸ்டாண்டா நேட்ல டேமேஜ் வச்சு அஸ்டாண்டா. வித்தி மேல ஏறிட்டான். ஹெட்ஷாட். நைஸ். சோ நல்ல ஹிட். 50 HP தான். பின்னாடி. உன் பின்னாடி சிபி. 2 பேர் பின்னாடி. இங்க சென்டர்ல சிபில. ஐயோ நேடு அந்த பக்கம் போயிருச்சுடா. என்னடா அங்கேயே நிக்கிறான் அவன். இங்க புற சாவல. 2 பேர் காலி. ஒரு கண்டெய்னர் மேல இருந்து கால் குத்தினே இருக்கான். ஆலியா அவ்வளவுதான். இவன் இப்ப சாவவே மாட்டேங்கிறான். எனக்கு புரியல. அட ப்ரோ அடா பாவி மேல ஏறிட்டான்டா அவன். வாட்டா நான் தான் ப்ரோ அந்த நேடு போட்டது. ஓகே படுத்துட்டான். அடி காலி AFKல இருக்கறவன அடிச்சு கூட தோதுறீங்க. ஒரு தடவை தான் அடிச்சேன். ஏய் நாராயணா திருமடா. இங்க இவன் ஒரு தடவை 2 தடவை தான் அடிச்சேன். கண்டெய்னர்
2 தடவை டைரக்ட் கில். வேணா என்னோட ப்ரொஃபைல லாகின் பண்ணிட்டு நீ PUBG ஆடு ப்ரோ. ரூம் கிரியேட் பண்றதுனா. யாரு? இல்ல நீங்க 4 பேரும் போறீங்கன்னா போங்க. நீயே தனு. நீ வர எங்க டேய் இருக்கியாடா டேய்? அவன் எங்கடா இருக்கானா இல்லையா? டேய் தனு. இது ப்ரொஃபைல் ஐடி சொல்லு. அப்படினா சரி நீங்க விளையாடுங்க மேட்ச். கேம் ஜெர்மனி வரியா எப்படி விஷயம்? வர ப்ரோ அவனுக்கு இன்னும் லேட் பண்ணிட்டே இருக்கறானுங்கடா. நான் மெயில் போட்டா ஸ்பாம் பண்ணாதீங்க அப்படிங்கறான்டா அவன். ஒரு மெயில் தான்டா போட்டேன். அப்போ ஸ்பாம்னு தெரியலையாடா. காசு வரும்போது மட்டும் கேளு. காசு வர மெசேஜ் மட்டும் ஸ்பாமா தெரியலையான்னு கேளு. பாரு ப்ரோ குடுக்கறதே குடுக்காம விட்டுற போறானுங்க. டேய் என் பேரை தனு. இதுல என்ன பண்ற அங்க PUBG கீழ ரைட்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் டேய் எனக்கு ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் குடுறா. அங்க கீழ ரைட்ல கீழ பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி காட்டுதா? ஏதோ வாயில போட்டு அமுக்கிட்டு இருக்கிறான் ப்ரோ. இலைன்னு நினைக்கிறேன். இலையா ப்ரோ? இலையா ப்ரோ? எங்கடா இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸா கீழ இருக்கு ப்ரோ. கீழ 2 பேர் காட்டுதா? ஆல் மாதிரி தலை போட்டுருக்கு பாரு 2 பேர். பாட் அடிச்சு வந்துக்கறான்டா. ஆக வழி பேர் வச்சிருக்கான் பாரு மயிரட்டி. படிக்க முடியாது. பிங்க் புஷ்ஸாவா? இன்வைட் அடிக்கிறேன் உள்ள. ஏய் யாரா இது? ஓகே யாருமே இல்லையா? நில்லுங்க நான் எல்லாத்தையும் இன்வைட் அடிக்கிறேன். யோ நீங்க 2 பேர் தனியா இருக்கீங்க. இன்வைட் அடிக்கிறேன் உள்ள வாங்க. அவன் எங்க ப்ரோ? தோ இன்வைட் கொடுத்துட்டேன். வர மாட்டாங்க. டேய் எனக்கு எப்படி விளையாடணும்னே தெரியாதுடா. இறங்கில் போலாம். கத்துக்கோ. மொபைல் ஆட் இருக்குல்ல? ட்ரைனிங்ல சும்மா கூப்பிடுறேன். இது ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கும்டா. அதை விட அவ்வளவுதான். மேஜரா தான். அதுல எல்லாம் வேகமா ஓடுவல. இதுல ஓடுறதே உனக்கு நடக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் மொபைல்ல. ரெடி கொடுக்கணுமா? ரெடி குடுறா. இறங்கில் நைட் டைம் வெறியா வருவானுங்க ப்ரோ. ஆளுங்க பயங்கரமா வருவானுங்க. ஆமா இங்க இந்தியால நைட் டைம்ல. டிராகன் யாரா நீ? திபி புண்டா மரியாதையா போயிரு. இகா கூதி கருப்பு குஞ்சா. உனக்கு மட்டும் என்ன பால் குஞ்சா இருக்கு? ரீஸ்பான்ல இருக்குடா. ரீஸ்பான்ல ஈவென்ட் கூட கிடையாது. ரீகால் இருக்கு. ஒரு ரீகால் இருக்கு. அதுல வந்து 7 ஃளைட் அவ்வளவுதான். 7 8 ஃளைட். அதுக்குள்ள ரீகால் அடிச்சா உண்டு. ஃளைட் 3 நிமிஷத்துக்கு ஒரு 2.5 3 நிமிஷம். என்ன ஜார்கோவா? வெறியா இருக்கீங்க போல. ஃபாலோ குடுறா. மேப் எம் எழுத்தி ஃபாலோ குடுறா. குதிச்சிங்கடா. குதிக்கலடா நீ ஃபாலோ குடுறா. வேற எங்கயா இறங்க ப்ரோ. ரொசாக் இறங்க ப்ரோ. எம் எழுத்தி கீழே பேர்லாம் காட்டுது பாரு. அதுல வந்து 4ஆம் நம்பரை ஃபாலோ கொடு. குதி ப்ரோ. டேய் என்னடா ஒருத்தர ஃபாலோ கொடுத்துருங்க. அது எப்பரா கனெக்ட் ஆகும்?
நான் அவனை ஃபாலோ பண்றேன், நீ அவனை ஃபாலோ பண்ணுன்ற மாதிரி போட்டுச்சு. நான் இவனை ஃபாலோ பண்றேன், 2 உன்னை ஃபாலோ பண்ணுது, 1 3 4 ஃபாலோ பண்ணுது. என்னடா ஃபாலோ? ஜான் 7ல இருந்து இதை விட இன்னும் ஃப்ரீசிங்கா இருக்கும்னு வேற சொல்றாங்க. ஒரு ஸ்குவாட் வந்துருது இப்பயே கண்ணு முன்னாடி தெரியுது. பறக்குறானுங்க. அப்பாச்சி தான் இறங்குறான். ஃபைட்டு தான் ப்ரோ. முன்னாடி சர்ச். ஐயோ வாயில சர்ச்சா? இந்த அப்பாச்சி தான் எவனும் இறங்கல. அங்க இறங்குங்க. ஐயோ அவன் கண்ணு எடுத்துட்டான். இப்ப பொழுத்து போறான். அப்பா தப்புச்சிட்டா, குதிச்சு வந்தேன்டா. எஸ்பி கவர் பண்றா. கண்ணே இல்ல, போய் கன் எடு ப்ரோ முதல்ல. சம்மடி ஆப்போசிட் அபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கறவனுக்கு. டேய் பிஸ்டல் அச்சான்டா என்ன கீழ. பிஸ்டல் கீழ பிஸ்டல். ஏய் அவன்ட்ட போகாத, மேல ஓடு. ப்ரோ பிஸ்டல் ப்ரோ அவன். என்ன மாலி போட்டு கொளுத்துறான்டா மயராண்டி. ப்ரோ என்ன தூக்க பாரு. கிரீடு காலி நானு. காலி. ப்ளூ சிப் மட்டும் எடுத்து வச்சு. அப்படியே ப்ளூ சிப் எடுத்துக்கோங்க. இன்னொருத்தர் இருக்கான்டா, வரான்டா. சவுண்ட் கேக்குது. வருவான் கண்டிப்பா வருவான். வெயிட் பண்ணு. அவன் வந்து ஆப்போசிட் அபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து வரணும்டா, இங்க இருந்து வரணும்டா. அவன் ப்ளூ சிப் தூக்கிருங்க. எனிமியோட ப்ளூ சிப். இவன் வந்து பக்கத்து லெஃப்ட்ல இருந்த அபார்ட்மெண்ட்ல இருந்தவன். அவனதான் தூக்கி கொண்டு போய் எங்கேயாவது தூக்கி போட்டுருவாங்க. டிராப் ஃபைட் ஏறன உடனே வரானு. உங்களை துரத்துவாங்க தானே ப்ளூ சிப் எடுத்தா? ஆமாண்டா. அவன் காட்டும். என்னோட லொகேஷன் அவனுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும்டா மேப்ல. அதான் இங்க இருக்கான்டா ஒருத்தன். அவன்தான் கடைசி காலி. பேசாம எடுத்தங்க கீழே போட்டுருங்க ஓரத்துல. ஏன்டா அவனுக்கு எப்படியே நான் இருக்கிற இடம் தெரியும். லெஃப்ட்ல அவன் மொட்டை மாடியில் நான் தான் ஸ்மோக் போட்டுட்டேன். அவன் வீட்டில் ஏறிடுவான். நான் பார்த்துட்டேன். இங்கே செகண்ட் ஃப்ளோர்ல இருந்து கீழே போகிறான். ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல இருந்து இந்த இடத்துக்கு போயிட்டான். இங்கே எட்டி பார்க்குறான். இங்கே பாரு. எக்ஸாக்டா இங்கே தான் இருக்கான். நான் மார்க் பண்ண இடத்துல இருக்கான் மச்சான். ஃப்ளைட் போட்டுருக்கேன். வேற ஒருத்தர் இருக்கான்டா. இந்த வீட்டில் ஒருத்தன்டா. லெஃப்டா பாஸ் இருக்கான். டேய் என் முன்னாடி இருக்கிற அபார்ட்ல ஒருத்தன். 2 பேர் இருக்கானுங்க. என் அபார்ட்ல ஒருத்தர் இருக்கான்டா. ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்லயா? நீ ஏன்டா அந்த அபார்ட்மெண்ட் போன? மேல இருந்து குச்சன் சுட்டான்டா. லெஃப்ட்ல சுத்திட்டு வரான்டா. லெஃப்ட்ல கவர் வைங்க ப்ரோ. லெஃப்ட்ல கவர் வைங்க அவனுக்கு. அங்க பாரு திறறான். அவன் மாட்டிக்கிட்டான். அவ்வளவுதான். அடிச்சிரு முடிச்சு. காம்பவுண்ட் பின்னாடி. ஏறாதயா. ப்ரோ அவன் ரெவெடுக்கு வரணும். காம்பவுண்ட்னு இல்ல பாக்கறதுக்குள்ள அவன் அடிச்சிட்டான்டா. இல்ல நீங்களடா மனசாட்சியோட இல்லாம. பாக்கலடா. அப்படி இல்ல நீ ஏன்டா கால் கொடுக்குறீங்க? அறவன அவன் தூக்க தான் பாப்பான். புஷ் பண்ணுங்க. இங்க எத குதிக்கலாம் முடியாதா? குதிக்கலாம். போ சென்டர்ல இருந்து குதிக்கலாம். அப்படியே குதி. தூக்க தான் பாப்பான். இல்ல தூக்கல. அவ்வளவுதான் ப்ரோ முடிச்சு. நீ ஏன்னா ஏறுனாங்க காம்பவுண்ட்ல. நான் தான் ஏறாதன்ற அவன் முன்னாடி போய் ஏறி வாங்குறேன். நீனு இல்ல
எவனோ இல்லன்னு கால் கொடுத்தான்டா காம்பவுண்ட். நான் தான் இல்லன்னு. ஏன்னா நான் ஆப்போசிட் வீட்லயே தான்டா பாத்துக்கிட்டே இருந்தேன். எனக்கு ஃபூட்டு கேட்டுருச்சு. இவன் ஓடுறப்பயே கேட்டுச்சு. இவனை தான் ஸ்பெக்டேட் பண்ணிருந்தேன். ஃபூட்டு கேட்டுனே தான் ஏறாதண்ணே. அவனை காம்பவுண்ட் வெளியே ஏறுறப்ப கவர் இருக்காது, பின்னாடி இருந்த ரூபா கொடுக்க முடியாது சொல்லிட்டு தான் வேணாம். அவன் குதிச்சுட்டு அடிச்சான் மண்ட வேலை. அவன் குதிக்கலாம் நான் போட்டுருப்பேன்டா அவனை. எவ்வளோ லூட் இருக்கு, அவன்கிட்ட போய் லூட் அடிச்சுக்க வேண்டியதான். எல்லாம் பொறுக்கி வச்சிருப்பானுங்க. தெரிஞ்சு இன்னொரு பொட்டி உழுவுன்னு நினைக்கிறேன். பொட்டி பக்கத்துலேயே ஒரு பொட்டி லூட் அடிச்சிட்டு இருக்கு ஒரு பொட்டி. அந்த பொட்டி எப்போ பொட்டி ஆகுன்னு தெரியல. ட்ரெஸ் எடுத்துக்கோடா அவனுது. ட்ரெஸ் எடுத்துக்கோ, ட்ரெஸ் எடுக்கலாம் அதில். ட்ரெஸ்ஸை தர அடிக்க வரும்னு வேற ஒருத்தன் சொல்லுவானே. அவன் பாரு அப்பியும் வந்து இப்போதான் மாற்றிருக்கான் ட்ரெஸ்ஸு. முறையாக நம்ம இறங்கின இடமே ஜோனில் வந்திருக்கு. வெரி வெரி வெரி. அப்போ எல்லாம் லூட் டெஸ்ட். இந்த மேட்ச்சு கடைசி ஜோனு போகிறோம், டின்னர் அடிக்கிறோம். நேற்று நைட்டு ஒரே ஒரு டின்னர் அடிச்சானா. கண்டினியூஸாக நம்ம ஒரு 2 மேட்ச் அடிச்சோமேடா. அதான் இவன் சொல்லிட்டு இருந்தான் கண்டினியூஸாக 2 மேட்ச் அன்னைக்கு. நேற்று இல்லை, நேற்று நான் ஆடினேன். நானும் அப்பியும் ஆடணும்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம் முந்தா நேற்று நானு ஸ்னீக்கி பிரைமு நேற்று நான் இருந்தேன். நாராயணா நேற்று இல்லடா முந்தா நேற்று. நாராயணா அதான் சொன்னேன் முந்தா நேற்று. சாண்டி அந்த முதல் கேமே டின்னர் அடிச்சோம்டா. ஆமாண்டா. என்னடா நம்ம இன்னும் வரல. இன்னும் 1 நிமிஷம் இருக்கா? ஆளாளுக்கு எங்க வாத்தியார் பல் பிடிச்சு பாக்குறீங்களாங்கிற மாதிரி சுட்டு சுட்டு பாக்குறீங்க ஆளாளுக்கு. ஃப்ரெண்ட்லி ஃபயர் இருக்குன்னு புரியவேடா. ஆமாண்டா ஃப்ரெண்ட்லி ஃபயர் இருக்குடா அதில். டீம்மேட்டை சுட்டினா ஃப்ரெண்ட்லி ஃபயர் ஆயிரும். ஓகே ஓகே ஓகே. டேமேஜ் ஆகுதா? சூப்பர் ப்ரோ. நாக்கு வெப்பன் பார்த்தேன். இந்த காரில் போகும்போதெல்லாம் தலையை காட்டிட்டு அடிக்கிறேன்ட்டு போகாத. ஏன்னா 4 பேர் தலையை காட்டி நாமளே நாமளே செத்துரும். அந்த மாதிரிலாம் நடக்கும் காரில் போகும்போது. தலையை மட்டும் காட்டாதீங்கடா எனக்கு தெரிஞ்ச டிரைவர் சீட்டு தவிர ஒன்னா டிரைவர் சீட்டில் இருக்கிற வெட்டிப்பாரு இல்லை பின்னாடி இருக்கிறவன். அதை சொல்லி வச்சுட்டு ஆடணும். பின்னாடி இருக்கிற 2 பேர் எட்டி பார்த்தா போதும்டா. டிரைவர் சீட்ல இருக்கிறவன் எட்டி பார்க்க தேவையில்ல. அவன் கால் கொடுத்தா போதும் எங்க போறாங்க எங்க வராங்க. டிரைவர் ஓட்டணும். M4 ஏதா பார்த்தா சொல்றேன். பொட்டியில் ஏறா இல்லை அத்தனை M4 பொட்டியில் AK அது ஏஸு அதுதான் இருந்துச்சு. அது எந்தடா ஏசி AK ஏன் பொட்டிடா? இல்லடா இன்னொருத்தவன் பொட்டிலையும் அதான் இருந்துச்சு. ஓ இல்லை நான் லூட் அடிக்காமலே ஓடி வந்துட்டேன்டா. கார்டை மட்டும் எடுத்துட்டு. என்னடா கரெக்டாக அங்கேயே இறங்குறீங்களே நீங்க வேற. லூட்டுக்கு எங்கே வர போகிறது? எவனோத்த லாங்கில் சுட்டுட்டு இருக்கிறான் என்ன. வேற யாரும் வரலையாடா? இந்த ஒரு ஸ்குவாட் மட்டும் தான். ஆமா. ஆனா அவன் சுடுறது ஒண்ணுமே படல. எதுக்கு சுடுறான்னு தெரியல. புல்லட் டிராப் இருக்கும்ல, அவன் அது கால்குலேட் பண்ணாம அடிச்சிட்டு இருப்பான். தற்குறி. நேடா அப்பா பயந்துட்டேன்டா. டே பையாம வேணும் ப்ரோ, இல்லாட்டி எனக்கு ஒரு ஸ்னைப்பர் வேணும். பையாம உள்ள இருக்கு. பாத்துறேன் உள்ள இருக்கு. எடுத்துட்டு ஸ்னைப்பர் இருந்தா மட்டும் மார்க் வைங்க. நான் ஸ்னைப்பர் எடுத்துக்கிறேன். எனக்கு M4லாம் வேணாம். நானும் பார்க்கல. இப்போதைக்கு SKS தான் வச்சிருக்கேன். 215 ஃபிளேர். விட ஃபிளேர்லாம் வேஸ்டா. அடிக்கலாம்டா வாங்கடா போயிட்டு ஜாலியா. ஆக்சுவலாடா நான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த கேம் டவுன்லோட் பண்ணல. இப்போ இல்ல ஒரு 1 இயர் அந்த டைம் ஆயிடுச்சுல. இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு எப்படின்னா நீ ஃபிளேர் கன்னே எடுத்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் ஜோன்ல அடிச்சா வந்து வராது ஏர் டிராப். ஃபர்ஸ்ட் ஜோன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அடிச்சாதான் வந்து உனக்கு ஏர் டிராப்பே வரும். BRDM வந்துருமா இல்லாட்டி?
பைலட்டா உனக்கு ஒண்ணுமே வராதுடா. ஒண்ணுமே வராதா? வானத்தை பார்த்து வெயிட் பண்ண வேண்டியதான். ஒண்ணுமே வராது உனக்கு. நான் அந்த மாதிரி 2 மேட்ச் ஒரு தடவை வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன்டா. அப்போதான் ஒருத்தன் என்கிட்ட சொல்றான், "Why are you wasting flare now?" அப்படின்னு. இதுல ஒரு சீக்ரெட் பேசேஜ் இருக்குடா. அதுல போனா இந்த ஸ்டோர்ல இருக்கிற புது புது ஸ்கின்னு அப்புறம் அது எல்லாமே இருக்கு. அது ஒருத்தன் நான் ரேண்டம்ல விளையாடும் ஒருத்தன் கூட்டு போனான். உள்ள போனா ஸ்டோர்ல இருக்கிற புது புது ட்ரெஸ் செட் எல்லாமே இருந்துச்சு. ஹெல்மெட்ல இருந்து எல்லாமே. அது வந்து இறங்கல்ல மட்டும் தான் இப்போதைக்கு. இறங்கல எனக்கு எங்க இருக்குன்னு தெரியும். ஆனா கீ தான் எனக்கு எங்க இருக்குன்னு தெரியாது. எனக்கு தெரிஞ்சு பொச்சின் கீ கீழ தான் இருக்கு. ரேண்டமா எங்க வேணா கிடைக்கும்டா. ஓகே ஓகே ஓகே. போன உடைச்சிட்டு உள்ள ஏதோ சுரங்கப்பாதை மாதிரி இருந்துச்சு. அதான்டா அடிக்கிறான். இங்க எங்க ப்ரோ? ஹோல்டர் ஷீல்ட்ல எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸ்பேஸ் இருந்தா. அவனை புஷ் பண்ணலாமா? எங்க? வண்டி இருந்தா ஆனா அவன் மூவ் பண்ணிட்டான்னு நினைக்கிறேன். இப்போ எங்க சுடல. ஓடியே போறேன்டா. மார்க் வை. ஓடியே போறேன். ஓடி எல்லாம் போகாதடா. தூக்குது துடிக்குதுன்னு போயிட்டு வாங்கிட்டு கூப்பிட்டீங்கனாலும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அப்புறம் நான் சொன்னேன், நீங்களா வரல. நான் சொல்லிட்டு தானே போனேன். கார் அங்க ரோட்ல இருக்குடா. நான் போய் டாஷ் எடுத்துட்டு வரேன். சொல்லுமா? இல்ல வேணாம், பசிக்கல. வேணா சாப்பிட்டுக்கிறேன். சரி இன்னொரு ஃபிளேர் அடிக்கிறோம். வேற டீமா இருக்கும்டா. அட்டே 6x இருக்கா என்ன? ஃபிளேர் பீ மாதிரி அடிச்சான். 6 or 8 என்னம்மா? இல்ல நான் சொல்லிட்டேன். பார்த்து சொல்றேன். ஜோன் வந்துருதியா? ஐயோ ஜோனை பார்க்கல நானு. வண்டி இருக்கா? இருக்கு. இதோ எடுத்துட்டு வரேன். ஆர்ஜிபி என் கிட்ட தானே இருக்கு. வண்டி கிட்ட தான் இருக்கு. வந்துட்டான். ஹீல்ஸ் ஓகே இருக்கு. பூஸ்டர் இருக்கு. போட்டு ப்ரோ. நான் ஹீல் போட்டுக்கிறேன். ஒரு வண்டி எடுத்துட்டான். போர்ட்டபிள் சைக்கிள்ல கண்ட்ரோல் 1னா டிரைவர் சீட். அது தெரியும். பேசஞ்சர் சீட். கண்ட்ரோல் 3னா பின்னாடி, கண்ட்ரோல் 4னாலும் பின்னாடி. லாங்ல நிறுத்துங்க. என்கிட்ட ஸ்னைப்பர் கிடச்சிச்சு. எங்கேயாவது இருந்தால் நாக் வச்சுட்டு கூட போகலாம். மார்க் வைக்கிற மலை ரீகாயலா? ஆனால் அங்கே இருந்து ஆடினா நல்லாயிருக்கும். வேற என்ன மலை இருக்கு? பொட்டேட்டோ இல்லை. இந்த மலை கூட ஆடிட்டு போகலாம். இந்த மலை ஆட்டு போகலாம். முன்னாடி எங்கே இருக்குன்னு பாருங்க. இங்கே போய் நிறுத்து. வண்டி ஃபுல்லாக நிறுத்தாம பக்கத்தில் போய் நின்றுட்டீங்கன்னா அடி விழுண்டா. அதையும் கார்ரா 140 நின்றுச்சா? எங்கடா அவன்? போது வா. அதையே டிஸ்டர்ப் பண்ணுவோம். போ. ஆமா உக்காந்தோடனே வந்துருச்சு. ஃபிளாருக்கு தான் வரானுங்க போல. ரேன் ஓவர் பண்ணலாமா? நிறுத்திட்டான் முன்னாடியே. கிளம்பிட்டான். வேற ஏதோ வண்டி வருதுடா. கிளம்பலாம்டா. இங்க வேணாம். ஒரே ஆளா? நிறுத்திட்டான். சுத்தி ஆளு. நான் வேற இடத்துக்கு போறேன். இங்க நின்னா அடிச்சிருவான். அதான் மேல ஏறுறேன். மலை மேல ஏறுறேன். வெயிட் பண்ணு. வர அவனடியே ஊட்டிட்டாங்க பாரு. 2 பேர் நாக்கு. அடி 2 கில்லு. வெறியான கில்லு.
இந்த இடத்துல. ஓகே இந்த டிப்ல ஆடுங்க, இந்த டிப்ல ஆடுங்க, இந்த டிப்ல ஆடுங்க. இறங்கடா இறங்கடா இறங்கி ஆடுறா. டேய் ரைட் லெஃப்ட் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கானுங்கடா. ஏய் டிப்ல படுத்துட்டு ஆடலாம்டா அந்த இடத்துல. இங்க மட்டும் பார்த்தா போதும் பேக் சைடு. ஓகே ஓகே. பாத்துறேன். காரை பாருங்க. வேட்டே ரெட் டாட் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கா? ரெட் டாட். ஐயாமா இருக்கா? ரெட் டாட்டா. ரைட்டா 5 இருக்கா? ஐயாமா இருக்கு. பின்னாடி அடிக்குறான்டா. அதான் அவன் தான் படிச்சிட்டு இருக்கேன். அவனுக்கு ஒரு டாக், பின்னாடி ஒரு டாக். ஏய் புஷ் எல்லாம் வேணாம், அவுட் ஆஃப் ஜோன் வரட்டும், வெயிட் பண்ணு. ஏய் ஏன்டா புஷ் பண்ற? டேய் நில்றா, அது அவுட் ஆஃப் ஜோன்ரா. ப்ரோ மண்ட கோளாறு ப்ரோ. ஐயோ கடவுளே, ஒருத்த நாக்கு இருந்தாலும் புஷ் பண்ணாத. ஏய் ரெண்டு நாக்கடா இப்ப புஷ் பண்றா. ரெண்டு நாக்கடா. வெயிட் பண்ணு ப்ரோ, புஷ் பண்ணிட்டு இன்னொரு நாக்கு வைக்கட்டும். மொத்தம் ரெண்டு நாக்கு இருக்கு, ஆப்போசிட் வீட்ல ஒரு நாக்கு. ஏய் ஸ்மோக் போட்டாடு. உள்ள இருக்கான்டா. ப்ரோ வந்துரு ப்ரோ, பேக் வந்துரு ப்ரோ. அவ்வளவுதான். ரெண்டு நாக்கு தான் இப்போ. தூக்கி இருப்பாயா? நேடு போட்டுருவேன்னு நினைச்சேன் அங்க போய். நெதர் பிரின்ஸ் ப்ரோ வர முடியுமா நீனு? ஏய் உன் பக்கத்துல வந்துட்டா மட்டும் சொல்றா, நான் பின்னாடி கவர் கொடுக்குறேன் அவருக்கு. வண்டி எடுத்துட்டு வந்துடுறேன். நான் பாக்குறேன். வண்டி எடுத்துட்டு வந்துரு ப்ரோ. நைஸ். நீ வந்துட்டீனா பரவாயில்ல. ஓகே வாழ்த்துக்கள் போட்டானுங்க. டேய் உன் பக்கத்துல எங்கே இருக்கான்? நான் திரும்பி கால் கொடுத்தா தப்பு தான். புஷ் பண்ண சொல்லிருக்க கூடாது. அந்த கார் கிட்டடா. அவன்லாம் ஏறிட்டு ஒருத்த மட்டும் தான் காலி. ரைட்ல இன்னும் நல்ல ரைட்ல ஏறுறான். நல்ல ரைட்ல. ஒருத்தனை முடிச்சே விட்டேன், சோ பிரச்சனை இல்ல. அந்த ஜன்னல் தெரியுதா? அந்த செகண்டரி தண்டா இருந்து அடிச்சானுங்க என்ன. அங்க இருந்தா. இவனுங்கள ஏற விட்டு என் பொட்டியை தான் லூட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பாரு அந்த கார் கிட்ட பொட்டி. அங்கதான் ஸ்மோக் இருக்கு பாரு. கார்ல ஏறினா அடிச்சுக்க வேண்டியதான். கார் டிரைவர் சீட்லயே ஸ்னைப் பண்ணி பாரு. கார் டிரைவர் சீட்லயே ஸ்னைப் பண்ணிரு. கார் டிரைவர் சீட்ல கரெக்டா ஸ்னைப் வச்சுட்டு உட்காரு. அந்த வேகத்துல ஒரே ஷாட் ஏறுவான். எப்படியும் ஜோன் போறதுக்காக கார்ல ஏறும். அங்க பாரு. அடி அடிச்சிரு. சூப்பர்ரா. அடுத்த ஷாட் அடி. போ புஷ் பண்ணு. இல்ல ஜோன்ல வருவானுங்க. இந்த மிஸ்டேக் தான் நான். நான் மாட்டணும்டா. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. வா ஜோன்ல வண்டி விட்டு நிப்பாட்டணும். கார் ஜோன்ல தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல ஜோனுக்கு வெளியே இருக்கு. ஆனா எட்ஜ் தான் பிரச்சனை இல்லை. லைட்டா மேலே ஏறி கூட. ஏறு. ஆமாண்டா, கார் ஓட்டும் போது பார்த்து ஓட்டிக்கோ. லைட் ஆயிடுச்சுனாலும் பயங்கரமா அடி விழுவும். இல்லை அதே பூஸ்டர்ஸ் இருக்கா? டேய் தனு பூஸ்டர் இருக்கா? பூஸ்டர் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் இருக்கு. அது எப்படா டேப் உன் பேக் பேக் பார்க்குற மாதிரியே மற்றவங்களுக்கும் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் உன் டீம்மேட்ஸ்க்கு. இந்த ஷெட்டுக்குள்ள இருக்காங்கடா. இந்த லெஃப்ட்ல இருக்கிற ஷெட். ஸ்னைப் டவர். இந்த வீக் அவன பாத்துட்டானா? ரிட்ஜ்ல இருக்கான். அங்க தெரியறான் பாரு ரிட்ஜ்ல. இங்கயா? அங்கதான் ஸ்ட்ரைட்டா நீ பாக்க. பாத்துறேன். அடிச்சான்டா. ஏய் அவன் 8x வச்சிருக்கானா என்ன? லெஃப்ட்லயும் ஒருத்தர் இருக்கான்டா. டேய் நீ ரொம்ப முன்னாடி போகாதடா. நாக்கு வாங்கிடுவ. ஏய் அங்க ஓடுறான்டா.
ஏய் ஒரு இடத்துல மயரான் நிக்க மாட்டேங்கிறான்டா. அடி உழுவுதுடா பயங்கரமா. வேற ஒருத்தன் 3 பேர் இருக்கானுங்கடா. 2 பேர் அந்த சைடு பார்க்கறாங்க. ஒருத்தன் உன்னையே பார்த்து அடிக்கிறான்டா. நம்ம ஜோன் தான்டா அவனுங்க வரணும். ஆனா பொறுமையா அடிக்கும். நாக்கு வாங்காம அடிச்சுக்கோ. ஷாக் அடிச்சு உடைக்கிறானுங்க லெஃப்ட்ல. இன்னொருத்த நாக்கு அங்க. ஏய் இன்னொருத்த டேக்டா ஒருத்தன். ஒன் ஷாட். ஏய் அவன் ஓடிடுவான்டா. அவனும் ஓடிடுவான்டா. எனக்கு ரீலோட்ரா. பரவாயில்ல விட எப்படி அவனுக்கு ஜோன் வரணும்ல அதுக்குள்ள அடிச்சு ஆடி. இங்க தான்டா வரான். அதான் இங்க தான் வரான். ஏஆர் மாத்திக்கோ. ஏய் மாட்டனடா டேய் நெவரோ புள்ளடா என்னால சில்றடா நானு. வேற ஒருத்தன். ஏய் ஸ்மோக் போடுறா. சரி ஆடு தூக்கு சரி தூக்கு. நல்ல வேலை அவன் அப்படியே போனான். இன்னொரு வண்டி போகுது. ஏய் வருதுடா. போறான் டேய் என்னடா பண்றான் தாகவலி. இறங்கிட்டான்டா. அங்க ஆள்றா. ரைட்லடா தனு. அந்த ட்ரீ தான் அது. நான் ஈல் எடுக்கிறேன். கரெக்டா இங்க ஆள்றா. நேட போட்டான்டா அக்கோ. ஏய் உன் லெஃப்ட்ல வந்து ஒரு நாக் இருப்பான்டா. அவனை முடிச்சு கூட விடு. தனு உனக்கு தான். ஏய் ஒத்தா ஸ்டாண்டா அவன். டேய் ரைட்ல ஆள்றா. ரைட்ல ஏதோ பண்ணிட்டானா. வாயில விட்டு ஆட்டிட்டான் அவன். நிக்கிறான் வெட்ட வெளியில இப்படி காத்தால நெத்தில கையை வச்சுட்டு ரெட் கேம் பாரு ப்ரோ வெறியா இருக்கும். ஐயோ கடை ஸ்டன்னை போட்டான் ப்ரோ. ஸ்டன்னை போட்டுன்னு நெத்தில கை வச்சு நின்றுக்கிறான். டேய் இவன் கிரீடு நீ ஏன்டா வெறித்தனமா ஏறுற? எனக்கு அதான் புரியல. பார்த்தோன்னே டே ஏறலாம்டா. யோசிக்கிற பாக்குற இடத்துல ஏறலாம். அவன் மேட்ச் விட்டு குவிட் பண்ணலடா. யாராவனா வரட்டும் வெளிய வரட்டும். கையில ஒரு லோடு தான்டா இருந்துச்சு. இவனுங்க சப்பையா இருந்தானுங்க. வா புஷ் பண்ணிடுவோம் டக்கு. சப்பையாலாம் இல்ல அவனுங்க அச்சிட்டு தான் இருந்தானு. 2 நாக்கு வச்சேன். ஆனா நான் வச்சது 2 நாக்குமே ஒரு ப்ரோ 2 நாக்கு ப்ரோ. பின்னாடி பிங்க் பில்டிங்ல ஒரு நாக்கு, ஸ்குவாட் ஹவுஸ்ல ஒரு நாக்கு. நான் நீ ஓடுறக்குள்ளேயே அவன் ரெவ் எடுத்துட்டான். திரும்பி அவன்கிட்டே போயிடுவேன். ஏன்டா பொறுமையா விளையாடுறீங்க? ஜாலியா வெறியா ஆடலாம். இது வந்து சரியா இந்த மேட்ச் அப்படி ஆடலாம். எத்தனை இதை அடிக்கிறோன்னு பாக்குறேன். அவனுக்கு அப்படிலாம் கிடையாது. அடிக்கிறதுலாம் பிரச்சனை இல்ல. எடுத்த உடனே ஃபைட் போட்டு செத்தா கூட பரவாயில்லன்றான். இது பொச்சின்கி போலாம். அப்போ இல்ல பொச்சின்கி வேணாம். மில்டா டின்னர் தான் மேட்ரு. இதுல ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலா ஆட யோசி. ஆட பிடிக்காதுடா. பொறுமையா ஆடணும்டா. பிடிக்காது. ஸ்கில் அடிச்சா அடிக்கிறோம். இல்லனா ஸ்கில் இஷ்யூ. திருப்பி கேம் ரெடி பண்ணி. இல்லனா ஸ்கில் இஷ்யூவா? மில்டா போலாம். அடி ப்ரோ. இறங்கி அடி ப்ரோ. ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இல்ல இறங்கிடுங்க கரெக்டா. இதுல ரீகால் வேற ரொம்ப கண்ட்ரோல் பண்ண ரொம்ப கொடூரமா இருக்கு. கீழ இழுக்கணும். பயங்கரமா இழுக்கணும். நீ பேசாம MP5 எடுத்துக்கோ ப்ரோ. இனிஷியலா MP5 UMP SMG ஆடு. அதை வச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஆடி பழகிட்டு அதுக்கப்புறம் ஏறு. நிறைய 2 ஸ்குவாட். நான் வேரஸ் தான் போறேன். எங்க போலாம்? அந்த எல்லோ மார்க். எல்லோ மார்க் கிட்ட வா. நீ எங்க வேணா
பாரு. இறங்கி லூட் எடுத்துட்டு போய் செத்துரு அவ்வளவுதான். வீடு வேற சொல்றதுக்கு. என்கிட்ட 6 பேர். 6 பேரா? ஆளுக்கு ஒரு புல்லட் வை ப்ரோ, செத்துருவாங்க. என்கிட்ட M4. இங்க வாடா. யூஎம்பி இருக்கு பாரு, எடுத்துக்கோடா. இருங்க வரேன். கோலா கேமர் வணக்கம் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ. கோலா கேமர் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங் டு தி ஸ்ட்ரீம். வாங்க ப்ரோ. ஆமா, யாரு வேணும்னு கேட்டது M4? எனக்கு. நம்பர் 3. ஏன்டா தனு, என் குரல் உனக்கு தெரியலையாடா? நம்பர் தெரியலடா உனக்கு, உடாண்டா. இல்ல என் குரல் தெரியலையான்னு அவனுக்கு. அவன் என்னதான் யாரு இல்லடா, எனக்கு அவன் அடையாளமே தெரியலன்னு நினைக்கிறேன். நான் யாருன்னு அவனுக்கு தெரியாதுடா. கேளு யாருன்னு கேளு, சொல்றேன். கேளு. இந்த குரலை எங்க கேட்டிருக்கேன்னு ஞாபகம் இருக்காடா தனு? ப்ரோ என்ன ப்ரோ PUBG ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்களா? ஆமா ப்ரோ, விளையாண்டுருக்கேன், ஜாலியா விளையாண்டுருக்கேன். பார்த்தா தெரியலையா எப்படி மாசம் விளையாடுறேன்னா? ஏய் உன்னதான்டா ஆகாவலி, அவன் கேட்டதுக்கு ரைட் கிளிக் பண்றா. ஆல்ட் எனக்கு தெரியாதுடா புண்டை. அட ரேஜ் பண்ண வச்சு. என்ன ரேஜ் ஃபீட் பண்ணிட்டே ப்ரோ என்ன ப்ரோ ஒன்னா பழகிட்டு தெரியலன்ட்ட. ஐயோ தனு ப்ரோ என்ன ப்ரோ இப்படி சொல்லுவேன்னு நானே நினச்சி பார்க்க. ஏய் நீ மூடுறா. சரி விடு ப்ரோ, ஃபீல் பண்ணாத ப்ரோ. 4ஆம் நம்பர் ப்ரோ, பார்த்துக்கலாம். என் பக்கத்துல எனிமி என்னையே பார்த்துட்டான், ஸ்குவாட கூப்பிடுறான். நான் ஏரியா விட்டு ஓடணும். என்கிட்ட வா. ஷார்ட் கன் STLK இருந்தா சொல்லுங்க கைஸ், நான் எடுத்துக்கிறேன். எனக்கு 5mm வேணும். 5mm இங்க இருக்கு. ஸ்டோரி கேம் என்னாச்சு? ஸ்டோரி கேம்ஸ் ஒரு 2.5 மணி நேரமா விளாண்டு இருந்தேன் ப்ரோ. அது விளாண்டு தான் இப்போ இதுக்கு வந்திருக்கேன். பின்னாடி லைவ் ஸ்க்ரோல் பண்ணி பாருங்க. ஆலன் வேக்கு ஸ்டோரி மோட் பயங்கரமா இருந்துச்சு. பங்கமா இருந்துச்சு, ஆடிட்டு தான் வந்தேன். என்ன கிரீடு காலியா ப்ரோ? 6 பேர் இருந்தாங்க, எத்தனை பேர் காலி? இங்கடா எனிமி. பீ கார்னானுங்கடா. இல்ல எனக்கு பீ கார்னானுங்க 2 பேர் நேடு போட்டு மிச்ச 2 பேர் ஒரு சைடு ரொட்டேட் பண்ணி. இவனுக்கு என்ன மொபைல் கேமர்ஸா லூஸ் தனமா ஆடானா? PC கேமர்ஸ்லாம் கேம்ப் அடிக்கிறானுங்க, இல்லை ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலாக ஆடுறானுங்க. எவனுமே பைத்தியக்காரத்தனமா ஏற மாட்டேங்கிறான். என்ன திடீர்னு எனக்கு ஒரு குத்து வச்சுக்கிட்டே இருக்கான் ரொம்ப நேரமா. குத்தா? நானும் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலா தான்டா ஏறினேன். ஸ்ட்ராட்டஜிக் ப்ரோ, நான் நிஜமாலுமே சொல்றேன்யா அவனுக்கு அப்படி ஆடுறானுங்கன்னு. ஏறினாதான் அடிக்கணும், இல்லாட்டி நான் அங்கே போய் மேலே ஏறி நின்றுக்கிட்டா. இல்லை அங்கே இருந்தாலும் வியூ இருக்காது. எங்கேருந்து ப்ரோ அடிக்கிற? வியூ இருக்கா என்ன? அவங்க மேலே இருக்கான், வீட்டு மேலே இருக்கான் ஒருத்தன், கரெக்டாக மார்க் வச்சிருக்க இடத்துல. அந்த 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 விண்டோவில் தெரிஞ்சான். இங்கே கீழே ஒருத்தர் இருக்கான்டா, ஓடி வரான். ஓத்தா சி பீரிகை. நான் காலி கைஸ். ஆமாம்பா, என்னம்மா தூங்க விடாதன்றீங்க, அப்புறம் இன்னைக்கு சரி. எனக்கு முன்னாடி தெரியும் ஏறிட்டான். பின்னாடி போயிட்டான். அவன் ஏறா, நான் அடிச்சுக்கிறேன். அவனுக்கு லிட்ட அவன் தான் அதுக்கு மேலே வரமாட்டேங்கிறானுடா. ஆனால் அவனுக்கு சரியான அடி அடிச்சுண்டா அப்பயே. ஏதாவது வீட்டுக்குள்ளே இருந்தானா சொல்லுங்க, என்கிட்ட மாலி இருக்கு, போட்டு விட்ருவேன். வீட்டுக்கு மேலே ஏறான். வீட்டுக்கு மேலே ஏறிட்டான். எங்கடா? இதுல போகுமாயா உள்ள? போச்சுடா ஒருவடியா. அந்த வீட்டுக்குள்ள இல்லடா, அங்கதான் ப்ரோ இருந்தான் ஒருத்தன், மேலே ஏறி ஆடிட்டு.
இது மவுஸ் வீல் பட்டனை அழுத்தி விடு. இங்க மேல இருக்கான்டா எனக்கு மேலே இருக்கான். நேடு இருக்கா? கருமா என்கிட்ட நேடு இல்லை. இவனை ஏறலாம். அடங்கோத்தா கட்சி என்கிட்டயே வருதுறாரு. டேய் வா சிபி கவர் பண்ணு. நான் ஏர்னா அடிக்கிறேன். ஏர்னா அடிச்சிரும் அவனை. என்ன ஏறானுங்க அவனுங்க? என்ன ஏறானுங்க? லெஃப்ட்ல சிபி அடிச்சிருவான்டா கருமாண்டா. வெஸ்டோல்கே வச்சு அச்சான். ரெண்டு ராகேஸ்டா ஹீலே பண்ணலடா நான். ஏறானுங்க. நீங்க தான் ஆடணும். ரெண்டு பேரும் கிட்ட வந்துட்டானுங்க. கீழே ஒருத்த உட்காந்துட்டு இருக்கான். கேம்ப் அடிச்சிட்டு இருக்கான். இறங்காதீங்க. கேம்ப் அடிச்சிட்டு இருக்கான் வெஸ்டோல்கே வச்சு. அந்த சைடு போ. ஏறான் ஒருத்தன். இல்ல இறங்கிட்டான். ரெண்டு பேர் கீழே கரெக்டா. ஹீல் எடுக்கிறான் ஒருத்தன். அவன் ஏறினா மட்டும் அடிக்க ப்ரோ. அது வரைக்கும் ஏறேன். அவள்தான் இப்ப ஏறுவான். ஏறான் ஒருத்தன் ஏறான். ரெண்டு பேர் ஏறான். நான் தான் சொன்னேன் பீக்கால. ஏன் 118 டேமேஜ் ஆகுது பெருமோ. என்னையும் ஹார்ட்கோரா விளையாட வச்சிருக்கீங்க போலியடா. நீ மட்டும் என் கூட இருந்திருக்கலாம். ஓஹோ அப்படி 4 பேர் சேர்ந்து 4 பேர் அடிச்சிருக்கலான்றீங்க. ஓஹோ நீயும் அவனும் அந்த சைடு ஏறி இருப்பீங்க. நானும் தனுவும் இந்த சைடு ஏறி இருப்போம். ஷனாகாடா சூப்பர் மேப்டா. பாம்பா இருக்கும்டா ஃபுல். இல்ல அவனை பூட் கேம் இறக்கி விட்டு ஆட விட்டுறலாம். நீ இறங்கு நான் ஆடுறேன். இப்போ ப்ரோ 2 seconds. இந்த மேப்ல ஃபுல் டிஸ்ட்ரக்ஷன் அலௌட். பான்சர் ஃபெஸ்ட்லாம் எடுத்து பில்டிங்லாம் உடைக்க முடியும் இந்த மேப்ல. எல்லாம் இது உடன் பில்டிங்ல. உடன் பில்டிங் கிடையாது, கான்கிரீட் பில்டிங்கே உடைக்கலாம் இதுல. இல்லையா? வால்லாம் உடையும், வால்லாம் செதறும். எனக்கு தெரிஞ்சு இவனுங்க கான்கிரீட் ஒழுங்கா போடாதனால அப்படி வச்சிருக்கானுங்களோ. அதான் ரியாலிட்டி இங்க காட்டுறானுங்க. கான்கிரீட் வந்து போட பாதியில சேன அப்படிதான் இருக்கு. அந்த பில்டிங் டெக்ஸ்சரை பாரு ப்ரோ. அது பார்த்தா பாதி கான்கிரீட் போட்ட மாதிரி தான் இருக்கு. ஆமா அப்படிதான் இருக்கு ஆக்சுவலா. பில்டிங் மெஹிகன்ஸ் கிச்சிகா டே வந்து டான்ஸோட ஜாயின் பண்ணிக்கோ. போடா எங்கேயோ போய் ஆடின்னு இருக்கிறான். இங்கே தான்டா இருக்கேன். ப்ரோ யாரு ப்ரோ நீங்க? யாரு? நானு நாராயண. உன்னதான் கேட்கறான். ஏண்டா எத்தனை தடவை ஸ்கூட்டர்ல தோசை சாப்பிட போனோம். சரி 10 ரூபா தோசை கடை, பணியார கடை. ப்ரோ அது அவ்வளோதான். மட்டி மறந்துருச்சு. ட்ரையாடு போட்டுட்டு இருக்கிறாங்க. ஃபாலோ பண்ணு. நீ ட்ரையாட்ல தாண்டி போயிட போற. ஃபுல் டே டைம் வேற பயங்கரமா இருக்கும்.
நல்லா தெளிவா தெரியும். இதுல பாதி நாள் ரெயின் தாண்டா பெய்யும். வெறுப்பா இருக்கும்டா அப்படியே. இங்க இது ஒரு வாழை தோப்பே இருக்கு பாரு. இது வந்து மொபைல்ல காலியா தானே இருக்கும் இந்த இடம். ஆமா. தோப்பே இருக்குடா. எக்ஸ்ட்ராலாம் போட்டு வாங்க முடியாது. ஒரே ஒருத்தன் மட்டும் வேற ஹவுஸ் வரான்னு நினைக்கிறேன். ஒரே ஒருத்தன் தான்டா வரான். மற்றவெல்லாம் வரல. வெரி வெரி அவனை அச்சு விட்டுறலாம். என்னடா நம்ம கூட இறங்குறான்? 4 பேர் வேற எங்கடா 4 பேர் இறங்குறீங்க? இறங்கிட்டான்டா இங்க. இங்க இருக்கா? எங்க மார்? நீதானா? ஒத்தா வா. நேரம் வாங்கியிருப்பான் ஒருத்தன் என் பின்னாடி உட்காந்து. இங்கேயும் ஒருத்தன் இறங்கியிருக்கான்டா. 2 பேர் இருக்காங்கடா இதே இடம் வேற ஹவுஸ்ல. எனக்கு வேற ஹீல் வேணும். மெடிக்ஸ் இருக்கு. பார்த்தாடுங்கடா. நானும் வரல. ஒரு இடத்துல பார்க்க மாட்டானுங்கடா அவனுங்க. கடவுளே. இங்க வர இங்கிருந்து பார்த்தான் ஒரு முடிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். கவர் வந்துட்டான். நான் ஏறினா அடிக்கிறேன். நீங்க ஏட்டான். ஒருத்த ஏறான். ஒருத்தன் இந்த வால் கிட்ட தான் இருக்கான். அவன் ஏறினா நான் அடிக்கிறேன். என்னடா ஐயா அவன் ஏறிட்டான். அவன் சரியான ஆடுறா. அங்க இருந்து இன்னொருத்த நாக்கு. 2 பேர் நாக்கு. அப்பா தூக்குடா அவங்கள. இன்னொருத்த ஏறுவான்னு நினைக்கிறேன் அவங்ககிட்ட. இன்னொருத்த சரியான டேக். இன்சைட் வந்துட்டானா? அட்றாவனு. அட்றாவனு. அவ்வளோதான்டா. அழுத்தி விடு எல்லாத்தையும் அழுத்தி விடு. கை வைடானா தூக்கிட்டு இருக்கிறான். தூக்கிட்டு போகாதடா. கடத்திட்டு போறான். என்னடா போட முடியல. யாரா விட்டு வச்சா? யாரோ ஹெல்ப் பண்ணிருக்கான். யார் ஹெல்ப் பண்ணா சொல்லு. அதெல்லாம் ஹெல்ப்லாம் இல்ல ப்ரோ. நான் இப்பதான் ப்ரோ ரீகால் பண்ணேன். மறந்துட்டேன் ப்ரோ. சாரி ப்ரோ. கேம்ல ரீகால் பண்ற மாதிரி பேசுறானே இப்ப. மறந்துட்டாடா. யாரோ எனக்கு தனியா மெசேஜ் போட்டு அவிட்ட தான் கேட்டிருப்பான். வேற யார்ட்ட கேட்டிருக்க போறான். டேய் சொல்றடி அவி. டேய் சொல்றடி சொல்ற. எனிமி வரான்டா சொல்றா. சரி அவ்வளவுதான். அதான் பண்ணிட்டு தான். நம்ம யாரடா மீட் பண்ணோம்? நாராயணன். நம்ம யாரை மீட் பண்ணோம் இல்ல? ஏதுடா? ப்ரோ எனக்கு ஹீல்ஸ் வேணும் ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் இருந்தா கொடு ப்ரோ. நான் குடு. எங்க போயிட்டு வரும்போது? கொடைக்கானல் எல்லாம் போயிட்டு வரும்போது. குர்ரா. மயிராண்டி. ஆகாவளி குஞ்சா. ஃப்ரெண்ட்லி ஃபயர் இருக்கு சொல்றடா எனக்கு. அதான்டா அபிஷேக். அதான்டா நிஞ்சா. நிஞ்சா தானே பார்த்தோம் நம்ம. எனிமி வேற ஏறினானா கேவலமா கேட்ப ஒண்ணு. நான் இப்போ இல்லடா என்கிட்ட என் லைஃப படுற. ஆல்ரெடி நானே 2 ஸ்பீட்ல உட்காந்துட்டு இருக்கேன். என்கிட்ட வந்து ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் கேட்டுக்கிறான். ஒரு ஷாட் ஷூட்ரா டேய். ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பேண்டேஜ் எதுவுமே கிடையாது என்கிட்ட. சும்மா இருடா டேய். சும்மா இருடா. 1 ஸ்பீடா நான். நாங்க சாவத்தா எங்களுக்கு பிரச்சனை. சாவடிச்சிட்டு லவடக்க பால். நான் 3 பேர் ஏறானுங்க. நான் சொல்றேன் டேய் ஏறாதடா. திரும்பி ஏறாதடான்ற. இவன் பாட்டுக்கு போறான். தக. நீ எங்க நாக்கு வாங்கின நான் என் கண்ணால பாத்துட்டு இருந்தேன். டேய் அமைதியா இருடா மயிராண்டி. என்கிட்ட லைஃப் இல்லன்ற. அவனை சுடுறா. காலையே சுடுறா. ஒரு லாரி மாதிரி ஒன்னு போதா. பேன் பண்ணிடுவேன் பாத்துக்கோ. ஹீலிங்ஸ் எல்லாம் கொட்டும்டா.
மச்சான் அந்த லாரி போ ஓட்டிங்கடா. கூடாத. சரி போ போ போ. நான் எங்க போலாம்? ப்ரோ ஹீல்லாம் இல்லாம எங்கேயும் போக முடியாது ப்ரோ. பேக் வேணா போலாம். பயந்தாங்குழியா விளையாடுறீங்கடா. ஏன்டா இப்படி பயந்தாங்குழியா விளையாடுறீங்க? ஏய் என்னடா என்னடா HP இருக்கு என்கிட்ட ஏறறதுக்கு? எங்களை ஆட விடு. அப்படின்ற ரைட் பா. இனிமே கூட இறங்கலாம் சொல்றேன். தனியாவே இறங்குறேன். என்கிட்ட எதுவும் இல்லடா. ஹீல் பின்னாடி தான் போய் எடுக்கணும். அங்க பாருங்க மேல ஒரு பில்டிங் இருக்கு பாருங்க. போய் அங்க எடுக்கலாம். இந்த மலை மேல ஒரு பில்டிங் இருக்கு. நான் போய் அவனை ரீபூட் பண்றேன்டா. ரீகால். ரீகால் பண்ணுங்க. என்ன இப்ப இங்க இருந்தா டப்பான்னு அடிக்க போறான். முடிய போகுது எனக்கு கதை. இந்த மேப்பை காண்டே தரேன். பாரடைஸ் ரிசார்ட்ல இருந்து ஓடி வருவானுங்க தகதகன். ஏய் எங்கடா ரூட் அடிச்சிருக்கானா? ஆமா டோர் ஓபன்ல இருக்கு. இங்க எல்லாம் லூட் அடிக்கலடா. இங்க அடிச்சிருக்கான் ப்ரோ. இந்த லைட்ல லெஃப்ட்ல டோர் ஓபன்ல இருக்கு. பேண்டேஜ் விட்டு போறான் பைத்தியக்காரன். இங்க பெயின் கில்லர் இருக்கு. எனர்ஜி ட்ரிங்க் இருக்கு. வரீங்களா? இருக்கு இங்க எனக்கு பேண்டேஜ் கிடைச்சிச்சு. யாரோ வாங்குறான். எவனோ சுடுறான் தூரத்துல. வெயிட் வச்சுட்டு வரியான்னு கூப்பிடுறேன். கீழே தான்டா இருக்கான் அவன். இங்கதான் இருப்பான் இனிமே இருந்தா. நம்ம வேற இந்த ரீகாலு சிப் இருந்தா தான் எடுக்க முடியும். வண்டியை சுட்டிங்கன்னா எல்லாம் கொட்டும்டா லூட்டு. குப்பை வண்டியா? ஆமா. லெவல் 3 எல்லாம் கொட்டும்டா. போதும். ப்ரோ ஒண்ணுமே இல்ல ப்ரோ. அவனுக்கு மட்டும் ஏப்ரல் ஃபுல் பண்ணி வச்சிராது. இதுலயே ஒண்ணுமே இல்ல. மறுபடியும் ஏமாறான்டா. மீண்டும். டேய் ரீகால் எனக்கு பேண்டேஜ் தான்டா கிடைச்சது. எனக்கு ஒண்ணும் கிடைக்கல. அவ்வளவுதான் அடுத்து போய்டாடா. எஸ். பா லெவல் 3 வெஸ்ட் ஹெல்மெட் வெரி கூட இல்லடா. பூட் கேம்ப்ல இறங்கி அடிக்கணும்டா. அதெல்லாம் வேணாம்டா. நீ பாட்டுக்கு ரீகால் பண்றா. பூட் கேம்ப்ல இறங்கி அடிக்கணும்டா. பூட் கேம்ப்ல நேரத்துக்கு இருக்கிற பெரிய ஸ்குவாட் வந்து எல்லாத்தையும் அடிச்சுட்டு உட்காந்துட்டு இருப்பானுங்க. அவனுக்கு வேணா போய் 1v4 பண்ணு. போறேன். செத்தாலும் பரவாயில்லடா. அங்கதான்டா இறங்குவேன். நீ சாவறதே அங்கதான்டா. நீ செத்தா பரவாயில்ல. நீ ஆல்ரெடி செத்துட்ட. மறுபடியும் பரவாயில்ல. நான் காப்பாத்து. நீங்க என்ன சாவடிச்சிட்டீங்க. நான் எனக்காக விளையாடிக்கிறேன். உங்களுக்காக பிக் பண்ணாம. இஷ்டத்துக்கு சொல்லு இந்த மாதிரி. ஆமாப்பா. நாங்க தான் சாவடிச்சோம். நீ தானா அங்க கூப்பிட்டு போய் இறங்கணும்னு. இறங்கணும். வேற ஹவுஸ்ல நீங்க தான் இறங்க சொன்னீங்க மார்க் வச்சு. ப்ரோ அவனா சாவணும்னு ஆசைப்படுறான். ஓட்டு. லெவல் 3 பேக் பேக் இருக்கு பாரு எடுத்துக்கோ. எனக்கு எங்க பூஸ்டர்ஸ் இருந்தா மார்க் வைங்க ப்ரோ. பூஸ்டர்ஸ் ரெட் ஜோன் வேற. ஐயோ ரெட் ஜோனுக்கு எனக்கு மொபைலே ஆகாது இதெல்லாம். QBC காண்டுகன்றா. அத வச்சிட்டு என்னடா பண்ற? டம்மு டும்முன்னு அடிக்குது. என்னமாடா முடியும்? பீக்காடுச்சா? பீக்காவா? நீ என்ன சுட்டா உடையும்டா கதவு. பூஸ்டர்ஸ் கொடு ப்ரோ. அது வந்து நேட கீடு போட்டுருப்பானுங்கடா. அது நேட இல்லடா. ரெட் ஜோன்ல உடைஞ்சு. ஏதோ வண்டி போகுது. அதான் அந்த குப்பை வண்டி. பூஸ்டர் ப்ரோ பூஸ்டர் கொடு. இங்க ஒன்னு விழுந்திருக்கு.
எங்க ஸ்கோப் இருந்துச்சா வீட்ல? ஓப்பா நான் தான்டா ஒன்னு 4x ஏற்கனவே மார்க் பண்ண அவ்வளவுதான்டா. யாரோ ஃபிளார் அடிச்சுங்க. ஆல்ரா. எங்க? எந்த கூதியான்னு தெரியல. எந்த கூதியானோ வேணும்னே அடிச்சான். நம்ம இந்த கூதி அப்படியே திரும்பி பார்க்காம போறா பாரு. எந்த கூதியான்னு தெரியல அவன். சரியான கேன கூதியானா இருப்பான். எந்த கூதியான்னு தெரியல. ஸ்னைப்பர் சப்ரஸர் இருக்காங்க. என்னடா பண்றீங்க மாறி மாறி? வந்து எனக்கு கொக்கோ போட்டுட்டு இருக்கான் ப்ரோ அவன். ஆளு ஆளு ஆளு. ஆன் ஸ்ட்ரீம்ல பண்ண கூடாது. மேல எனிமி. அந்த சைடு நம்மளே அடிக்கிறான். இல்ல நம்மள பார்க்கலாம் அவன். நம்மள பார்க்கலாம். ஏறலாமா? சரி ஓகே. நான் ரைட் சைடு ஏறேன்ப்பா. நான் சொல்லிட்டா ஒருத்தனும் வந்திருக்க மாட்டீங்க. ஆமா ப்ரோ. பாத்துட்டேன். ஏய் அடிக்கிறான்டா. என்னதான் ஃபர்ஸ்ட் பாத்துர்க்கான். பின்னாடி இருந்து அடிச்சிட்டான்டா என்ன. அவன அடிச்சான். ஸ்மோக் போடுங்க. ப்ரோ நான் 2 3 நாக்கு டக்குன்னு வரணும். இருடா. செத்துருவேன்டா. இப்போ வந்து தூக்குலி நான் கை வைக்கலனா காலி. அவ்வளவுதான். ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் வேணும் ப்ரோ. ஏன்டா காப்பாத்துனீங்க? புரியல எனக்கு. ஸ்மோக்ல தெரியாதடா. தூக்கி விட்டு போடா. அவ்வளவுதான்டா. ப்ரோ கீழ காம்பவுண்ட் போயிடலாமா? கை ரைட் சைடுல வராங்கடா சிபி. எனக்கு தெரிஞ்ச அவனுக்கு C4 வெஸ்டான்டா. என்னடா சுத்திக்கிட்டு இருக்கான்? थैंक यू. இங்க பின்னாடி. நான் கீழ இறங்குறேன். வா. வெரியான C4 கோத்தா கும்மா C4 மொத்தமா காலி. சூப்பர்ரா. நீ அப்படியே கீழ வாடா. 4 பேர்டா. 4 பேர் ஒருத்தன் இருக்கான். நீ வாடா. அந்த பெரிய கலைக்கிட்ட பின்னாடி ஒருத்தர் இருக்கான்டா. ஓகே. அப்படியே கீழ வாடா. நீ வரலாம்டா. நீ வாடா. நீ இப்படி செத்தா போற. நீ செத்தாலும் பரவாயில்ல. உன் ப்ளூ சிப் எடுக்கிறதுக்காக யூஸ் ஆகும். வா. கிட்ட இருந்தா நான் ஈஸியா எடுப்பான். இங்கே ரீகால் பண்ணு. அவனுங்களும் உன்னை போக விட்டு தான் வேடிக்கை பார்க்கறானுங்க. இவன் போட்டும் அவன் வருவான் அப்படின்ட்டு. வரலாம் முடியாதுடா. நீ வர வரைக்கும் வா. அவ்வளவுதான். ஏதாவது அந்த மரத்து பின்னாடி வந்து ஒளிஞ்சினா காப்பாத்துறேன். அவ்வளவுதான். வா குதிச்சு வா. டக்குனு வா. டேய் நீ முதல்ல வாடா. இவனை பொட்டி போட்டுருவாங்க. போறா. அவனுக்கு பார்க்க முடியும். வா. சரிடா. உட்கார்றா. அங்கே உட்கார்றா. வரேன்டா. வாயிலே சாவாய்ப்போ. அதான் நல்ல அருமையான ஆங்கிள். அற்புதமான ஆங்கிள். அவனுங்க ஒரு கிறுக்குதிங்க. இந்த நேரத்துக்கு அடிக்கிறதுக்கு பதிலா உள்ள குச்சி ஓடிடுற கடவுள. பயந்துட்டானுங்களா? ஒரு ப்ரோ பிளேயர் நினைச்சு பயப்படுறானுங்க. கபிலாவோட பேக். மேன் கபிலா. இது நம்ம காலம் இறங்கி ஆடுறாலாம். அவனுங்க தான் ப்ரோ இறங்குவானுங்க என்கிட்ட. ஆவுடா. எனக்கு கில்லு வந்துருச்சுடா. முடிச்சிட்டானுங்க. அவன் விட்டு போயிட்டானுங்களா என்ன அப்போ? ஆமா. ஆனா சுட்டானே வேற. மேல ஏதோ ஃபைட் போயிட்டு இருக்கு ப்ரோ. இருக்கான்டா அவன். மேல ஃபைட் போயிட்டு இருக்கு. அப்புறம் ஏன் தூக்கல அவன்? அப்படியே எனக்கு சரி க்ரவுச் பண்ணிட்டு அப்ப ரைட்ல ஏறு மறுபடியும். திரும்பியுமா? இல்ல வேணாம். நம்ம ஜோன் தான். பின்னாடி இருக்கவன்லாம் வருவான். நம்ம ஜோன் தான். சரி அப்ப இங்கே வெயிட். என்கிட்ட ஹீல்ஸும் கிடையாது ஏறி அடிக்கிற அளவுக்கு.
அவன் அங்கேயே இருக்கட்டும், நான் இந்த சைடு போறேன். தலைவன் 2ஆம் நம்பர் ஏறுவான்டா. 2ஆம் நம்பர் ஏறிட்டு திரும்பி வாடா வாடான்னா வரமாட்டேன் நான், அவ்வளோதான். பின்னாடி ஜோன் அவுட்லாம் வருவானுங்க, அந்த கில்லெல்லாம் எடுக்கலாம் பொறுமையா வெயிட் பண்ணினா. அடா பஜனை பாடுறானுங்க. என்னடா பஜனை பாடுறான்டா என் கேம்ல. மேரி கிறிஸ்மஸ் பஜனையா ப்ரோ? இல்லடா அல்லாஹ் அக்பர் பஜனைடா. ஓ மை காட், அல்லாஹ் அக்பர்னு திரும்பி ஏதோ வருதுடா. பட்டு ஓடு. சி குப்பை வண்டி. அதான் அந்த குப்பை வண்டி. என்ன குப்பை வண்டி பவஞ்சிட்டு வருது? முடிஞ்சு ஆல்மோஸ்ட். இன்னும் கொஞ்சம் ஷார்ட் அடிச்சா முடிஞ்சு. ரீகால் பண்ண முடியாதா இப்ப? அந்த ப்ளூ சிப் எடுத்துட்டு வரணும், மேல இருந்து ப்ளூ சிப் எடுத்துட்டு வரணும். என்னடா மேல அவனோட ப்ளூ சிப் இருக்கும்டா அந்த பொட்டியில, அதை எடுத்துட்டு வந்தா தான் ரீகால் பண்ண முடியும். ஓ அப்படியா? ஏய் ஒருத்தன் வரான்டா பின்னாடி இருந்து வரான் ஒருத்தன். 2 பேரு. ஏய் முன்னாடி முன்னாடி பொம்மால இதுக்கு நான் அடிக்காமே இருக்கலாம். தம்பி கன்னு மாத்தி விளையாடிட்டு இருக்காருடா சுடாம. எனக்கு எது ஏய் 3 பேர் வரானுங்கடா. 1ன்னா உனக்கு வந்து AK வரும்டா, 2னா இது வரும்டா. அவ்வளவுதான் முச்சிருவானுங்க எனக்கு தெரிஞ்சு. ஏய் ரைட் லெஃப்ட் ஏறிட்டானுங்கடா. வேற வழி இல்ல. ஸ்கோப் ஓபன் ஆகும்டா, ரைட் கிளிக் பண்ணு. ஈனா பீக் பண்ணுவான், ஈனா ரைட்ல பீக் பண்ணுவான். ஓடுறான். அவனுக்கு 8. பி போட்டனா சிங்கிள் ஃபயர் பண்ணுவான்டா. பி நீ அங்க ரைட்ல பாரு, நான் லெஃப்ட்ல பாக்குறேன். பி அழுத்துனா மோட் சேஞ்ச். ரைட்ல பாருனா நம்ம தள்ளி பின்னாடி. நேட் இருக்கா உன்ட்ட? ஜிஎம்க்கு ஜி அழுத்தி புடி. நேட் இருக்கு. இங்க ஒருத்தன் முன்னாடி வரான். ஆர்எம்க்குன்னா குக் பண்ணி போடுவான்டா ஆர்எம்க்கு. ஏய் முன்னாடி கல்கிட்ட வந்துட்டான், பாத்தாடுறா. லெஃப்ட்ல முன்னாடி கல்கிட்ட வந்துட்டான். ஏறுறான் ஒருத்தன். பார்க்கவே நைஸ்டா. ரைட் நாக்குடா. ஏய் ஓத்தா லெஃப்ட்லயே நாக்குடா. அவனை முடிச்சு விடு. நான் 1 HP டா. நான் எவனோ எதுலயோ அடிச்சான், அது வேணா தெரியும். எனக்கு லாக் ஆகுது. உன்கிட்ட ஸ்மோக் இருந்தா அந்த ஒரு ஸ்மோக் மட்டும் போட்டு விடுங்க, நான் வந்து இவனை லூட் அடிச்சுக்கிறேன். இல்லடா இருடா ஃப்ரீஸ் ஆயிருச்சுடா லேப். ஓகே மேலேயே ஃபைட் போகுது. ஜோன்ல இருந்து வரானுங்கடா அவனுங்க, லெஃப்ட் சைடுல மேல இருந்து பாத்துட்டே இருக்காங்க. ஒரு ஸ்மோக் இருந்தா அடிச்சிருப்போம்டா. இல்ல ரைட்ல காலி இல்ல. ரைட்ல நாக் பண்ணா அந்த குழி. ஆனா சாக்கு உபண்டி வேற வந்துட்டே. எங்கடா அவன் போயிட்டான், தப்பிச்சிட்டானா? நான் நாக் வச்சவன். இல்ல அங்கேயே தான் கிடக்குறான். ஓடி ஏன்டா? ஏய் புது குப்போண்டிடா. புது குப்போண்டிலாம் சுட முடியாது ப்ரோ. 3-4 இருக்கும்டா. ஏன்னா அவன் பொட்டில இருந்து ரூட் எடுக்கறேன்டா, போடா ஆக வழியில. 6 வேற என்ன இருக்கு? M24 இருக்கு. என் கூட வந்து செத்ராத அவள் தான் சொல்லுவேன் நான். எதுக்குடா இத்தனை ரெட் டாட் வச்சிருக்க? ரெட் டாட் 2 எல்லாம் 1 வச்சுக்கோடா. ஏய் ஏறான்டா. டேய் அங்கதான் ஏறாடா, இங்க வாடா, இந்த சைடு வாடா. அவர் ஓடுறான் பாரு, அங்க இருக்கான் கரெக்டா. டேய் அங்க பாருடா, மார்க் வச்சிருக்கேன் பாருடா, எல்லோ மார்க்க பாருடா. நம்ம லெஃப்ட்ல மேலே ஏறணும். பட் இவன் அடிச்சிட்டே எல்லாம் நினைக்கிறேன் நான். இல்லைன்னா போயிடலாமா? லெஃப்ட்ல இருக்கிறவனுக்கு வியூ இருக்கான்னு பாருடா. நீ ஆல்ட் அமுக்கி. இல்ல நான் அந்த இல்ல இது ஜோன் தானே. இல்லடா இது ஜோனு. இல்ல மலைக்கு மேல இருக்கிறவன் தான்டா பிரச்சனை. நீ மலைக்கு மேல எல்லாத்தையும் போட்டு தான் அடிக்கணும். இங்க பாரு போடுறான் பாரு. ஏய் ஒரு ஷாட்ரா அவனுக்கு. டேய் கோத்தா, நான் எப்படா இதை எடுத்தேன்? அட தெவ்டியா 6x. ஆமாடா நான் அப்பவே கேட்டேன்டா, எதுக்குடா ரெட் டாட் வந்து இதுல வச்சிருக்க? தேவையானதுக்கு மட்டும் போட்டு வைடா. அவன் ஜோன் கிடையாது எனிவேஸ். போணும் ஜோன் போணும்.
ஜோன் போகணும்னா இங்கே பாரு வெறியா ஏதோ பண்ணி வச்சிருக்கு. ஜோன் முன்னாடி தான் ப்ரோ. இதே ஜோன் தாண்டி இதே ஜோன் தாண்டாடி. இங்கே ஜோன் தாண்டா. பிரச்சனை இல்லடா, நம்ம இங்கே இருந்து அடிக்கலாம்டா. லெஃப்ட்ல மேலே மட்டும் பாரு எவனாவது இருக்கா. நானு மலை மேலே போகணும் இல்லடா. அங்கே ஒருத்தன் வரான். அப்படியே முடிச்சிட்டான். ஏய் அங்க ஸ்ட்ரைட்ல இருக்கா பாரு. ஸ்ட்ரைட்ல ரைட்லடா டேய். சிபி ரைட்ல. சிபி ரைட்லடா சிபி. எங்க ப்ரோ? அங்க இருக்கா. நான் இவனை பார்த்துட்டு இருக்கேன். மேல இருந்து வருவான்னு சொல்லி அவனை கூட லேட்டா அடிச்சுக்கலாம். மேல போணும்டா. இப்போ ஜோன் நீங்க மேல போணும். ஆமாடா ஜோனுக்கு மேல தான்டா போணும். டேய் லெஃப்ட்ல அப்படியே மேலே ஏறி ஓடிடலாம். வாடா ஒவ்வொரு குழியா மாறி போங்க. வா இப்படி வா போயிடலாம். வா இப்படி வா ஓடிடலாம். இங்க வியூ இருக்கு. அது வா வா. முன்னாடி தான் ஜோனு. முன்னாடி எடுத்தானுடே. நீ ரைட்ல ஆடு, நான் லெஃப்ட்ல ஆடுறேன். ஓகேவா? நான் அங்க போய் ஆடுறேன். நீ ரைட்ல அடிக்கோ. கல்லு தான் சேஃப். இன்னும் 3 பேர் இருக்கானுங்கடா ரைட்ல. அதான் கீழ இருந்தா வருவான். இவன்ட்ட இருந்து நான் ஹீல்ஸ் மட்டும் எடுத்துட்டு போய்க்கிறேன். ஏன் அளவுக்கு எல்லாம் நல்லா ஆறடா சிபி. என்ன புரியல. டேய் நீ ரைட்ல கீழ பாறடா. தூக்குது துடிக்குதுன்னு ஒருத்தர் ஆறுவானே. எங்க அவன் காணாம போனா? ஏய் என்னடா எல்லாம் டேய் இங்க பாரு கீழ இப்ப படமா படுத்துட்டான்டா. ஏய் ஏறான்டா. வெயிட் பண்ணு. ஓத்தா செத்தண்டா. ஏறிட்டான்டா. என் மூஞ்சி அப்படியே தெரியுது ப்ரோ உனக்கு. நான் சென்ட் பண்ண ரீல் பாத்தியா? இன்னும் பார்க்கல ப்ரோ. பார்க்கறேன். ஏய் பொறுமையாடு. பீக் பண்ணி ஆடு. பக்கத்துல வந்து ஆடு. இல்லாட்டி ஆடாது. அவ்வளவுதான். பாத்துட்டான்டா. அவன் பார்க்கல. அவனுக்கு அப்ராக்ஸா தான் தெரியும். இல்ல அவனுக்கு தெரியும். பாத்துட்டான். கண்டுக்காத. ஹீல். ஏன்னா பேண்டேஜ் லெஃப்ட்ல தான் வருவான். ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்ட்ல தான் வரும். நேர்லயே முடிச்சிட்டானுங்க. அவ்வளவுதான். செகண்ட் பிளேஸ். அத்தா அவனை ஏறினா தான் கரெக்டா அவன் சிரிச்சிட்டு இருந்தான். நான் அப்படியே விட்டுட்டேன். எனக்கு சிரிப்பு. திறமைக்கு இல்லைனாலும் ஏதாவது சிரிப்பு கட்டிருக்கா கடைசி நேரத்துல. ஏதோ அடுத்த மேட்ச் போடுற டக்குனு. வாங்க இறங்கல் போவோம். இறங்கல்னா கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு. ஸ்டில் 4.5 hours சொல்லலாம். நான் இன்னும் போடுங்க. டைம் என்ன 8:30 ஆகுதா? ஒரு 9 வரைக்கும் விளாடலாம். சரி டேய் சிபி நீ ஆடு, நான் அப்புறம் வரேன். சரி ஓகே. சரி ப்ரோ பை. பைடா பை. எவ்வளவு நேரம் விளையாடுவீங்க இன்னும்? ஆடலாம் ப்ரோ. இன்னும் அவன் என்ன வருவானா அபி? இல்லையா? அவ்வளவுதானா? தெரியலையே. ஃபோன் பண்ணி கேட்க. 4 பேரோட எல்லா பேருக்கானா தெரியல. ஃபோன் பண்ணி கேட்கறேன். இரு. அப்ப லேட் ஆயிரும். அவனை கிக் அவுட் பண்றா. இல்ல ப்ரோ அப்ப நம்மளும் ஒரு மேட்ச் ஆடிட்டு போவோம். அவ்வளவுதான். ஒரு மேட்ச் 2 மேட்ச் ஆடிட்டு போவோம். இவனை எப்படி கிக் பண்றது? சொல்லு ப்ரோ. டிமான் ப்ரோ சொல்லு ப்ரோ. நீ வர எவ்வளவு நேரம்டா ஆகும்? யார் நீ வர மாட்டியா? ஓகேடா. அது கேட்கதான் போ. அவ்வளவுதான்டா. இவன் அவ்வளவுதான்டா. நிஞ்சா வரமாட்டான். டேய் பச்சி நீ எவ்வளவு நேரம் விளையாடுவ? என்ன ப்ரோ இன்னொரு 2 hours மேக்ஸ். அதுக்கப்புறம் என்ன? அவ்வளோதான். ஒரு நாளைக்கு ஒரு லிமிட்டாக தான் விளையாட முடியும். ஏன்டா ஜாலியாக விளாட்றா? ப்ரோ நான் டெய்லி ஆடுறேன் ப்ரோ. எனக்கு சலிச்சிரும். ஆலன் வேக் போடு. அது நல்லா இருக்கும். நான் அதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட 2.5 மணி நேரமா அத்தாயம் விளாண்டுட்டு இருந்தேன். நீ என்ன சம்மந்தமே இல்லை. நீ ஒரு டைமுக்கு வந்துட்டு ஆலன் வேக் போடுன்ற. எனக்கு புரியல. கிட்டத்தட்ட 4 மணிலேருந்து லைவ்ல இருக்கேன் ப்ரோ. 4, 5, 6, 7, 8 5 மணி நேரம் ஆச்சு.
கீக் போட்டிருக்க ஏ போறோமா அபார்ட்மெண்ட் சாக் மலை பகுதி நான் இப்பதான் முடிச்சிட்டு வரேன். ஓ டோர்னமெண்ட்டே மதியானத்துல ஆடுறியா நீங்க? வெரி ப்ரோ. வரானா இன்னும் வரல நினைக்கிறேன். வரான்டா. இங்க ரைட்ல பாரு ரைட்ல ஒரு ஸ்குவாட். லெஃப்ட்ல எனக்கு ஒரே ஒரு பிளேயர் நாம் கீக் மட்டும் தண்ணி ஒரு ஸ்குவாட் ப்ரோ. நைஸ். ஒருத்தன் தானே ஏறானா சொல்லுங்க கவருக்கு வரேன். முடிச்சிட்டானா? அருமை. நான் இன்னொருத்தன் என்ன அடிச்சிட்டான்டா. அப்படியே பின்னாடி வரும். வாய்ப்பு இல்லை. இன்னும் ஒருத்தன் வரான்டா. 3 பேரா? வெரி பேக் போறோம். ஈஸி தான்டா அவன் போட்டறலாம் பாரு. இவன் லெஃப்ட்லடா சிவி. சூப்பரா. அவன் தான்டா. வீட்டுக்கு வெளியே இருக்கான்டா. வெளியே ப்ளூ சிப் எடுத்துட்டேன். நான் ப்ளூ சிப் எடுத்துட்டேன். ஏய் ப்ளூ சிப் எடுத்துட்டேன்டா. வேணாடா வாடா. வந்துரு நாராயணா. வீட்டுக்குள்ள வந்து ஆடுவோம். அவன்லயே ஏறுவானுங்க. பான்சர் ஃபெஸ்ட் ப்ரோ. பான்சர் ஃபெஸ்ட் யூஸ் ஆகுமா? பான்சர் ஃபெஸ்ட் வந்து ஒன் டைம் தான்டா. வீட்டையே உடைக்க யூஸ் ஆகும். ப்ளஸ் இன்னொன்று என்னன்னா பான்சர் ஃபெஸ்ட் இருந்தா பிஆர்டிஎம்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் இருந்தா கூட முடிச்சிடலாம். நான் லெஃப்ட் சைடு வந்தா அடிக்கிறேன். நீ ரைட் சைடு வந்தா அடி. அவ்வளோதான். செட்டிங் போட்டு உட்கார வேண்டியதான். இங்கேயே இருக்கேன்டா. நான் அதான் அங்கேயே இரு. ரைட் சைடு வந்தா நீ அடி. லெஃப்ட் சைடு வந்தா அடி. இந்த வீட்டில் இருக்கான்டா. ஒரே ஒருத்தன் பார்த்தேன். அவன் தான்டா ஒரே ஒருத்தன் தான்டா. ஏன்னா அவன் டீம்மேட் நான் போட்டேன்டா. ஒருத்தன் தானா ப்ரோ? 2 பேர் ப்ரோ அடிச்சது. அதான் 2 பேர் அடிச்சான். இல்ல நீ நாக்ல இருக்கும் போதே 2 பேர் அடிச்சான். நைஸ். அழுத்தி விட முடியுமா? எனக்கு வேற எங்கேயோ இருந்தா அடி விழுது. நான் உன்ன நம்புறேன்டா சிபியை. ஐயோ லெஃப்ட்னா எங்கயா? இங்க பாரியா. நான் இந்த லெஃப்ட் சொன்னா அவ்வளவுதான். எனக்கு சூத்தாமட்லயே அடி விழுது. முடிச்சிட்டான். சிவி ப்ரோ பிக் ஃபேன் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ. அட போயா எல்லாமே ஆஃப் பண்றேன். ஹாஸ்ட்டுக்கு கன் பவர் ஆஃப் பண்ண சொன்னா பண்ண மாட்டான். வேலையை காட்டிட்டானா? டிசியில் ஏதோ பண்ணணும்னு சொன்னேன். அட அந்த இதுக்குன்னு சொல்லி ஒரு மீம் டேப் வச்சிருப்பேன். ஸோ அதை கொஞ்சம் ஆக்டிவாக வச்சிரு. நீ எனக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் பர்சனலாக அனுப்புறத வந்து டிஸ்கார்டில் லிங்க் அனுப்பிச்சு விட்ரு. அப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் ஆக்டிவாக இருக்கும். அதுக்காக சொன்னேன். எல்லாரையுமே அப்படி பண்ண சொல்லுங்க. ஏன்னா எல்லாருமே எனக்கு டிஎம் தான் அனுப்புகிறாங்க இன்ஸ்டாகிராமில். அதுக்கு டிஸ்கார்டில் போட்டு விட்டா இன்னுமே எல்லாருமே பார்ப்பாங்களே. அதுக்காக சொன்னேன். அதனால தானே காலைல சும்மா ஒரு பிக்சரை போட்டு ஒரு இமேஜ் போட்டேன். நானும் இன்ஸ்டாகிராம் போயிட்டு கண்ட ரீலில் எக்ஸ்ட்ராவாக வரும். அதெல்லாம் பார்த்து காப்பி ரைட் வாங்கி அடி வாங்காமல் அனுப்புகிற ரீலை மட்டும் பார்த்துட்டு ரியாக்ட் பண்ணிட்டு போய். என்ன ப்ரோ?
பெரிய ஸ்ட்ரீமர் தான். பெரிய குஞ்சு ப்ரோ, பெரிய குஞ்சு ப்ரோ. நான் பெரிய குஞ்சு, சாதா குஞ்சு. காப்பிரைட் வாங்க வச்சிடலாமா பாட்டு போட்டு? அதெல்லாம் ஆல்ரெடி இருக்கு. நானே பாட்டு போட்டு ஒரு ஸ்ட்ரீம் ஃபுல்லா ப்ரோ வரும் ப்ரோ, அசால்ட்டா வரும் ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ ஃபோன் ரிங்டோன் கேட்டே காப்பிரைட் வரும். என்ன ப்ரோ? எங்கடா பாஸ் பண்ற? கிளிட்ச் ஆகுது. அடிச்சுக்கிறீங்க, நம்ம 3 பேர் தான்டா ஆடுறோம். அடிச்சுக்கிறோமே. அதான் எனக்கு தெரியல, பாலை பார்த்தனே ஓடுறது. நான் தப்பா இருக்குண்ணா? தப்பா இருக்கா? தப்பாலாம் இல்லை, சரியா தான் இருக்கு. அட நான் அந்த இது சொன்னனே அதுக்கு சொல்றியா? அப்படின்னா வந்து சார்கேசமா சொன்னேன். இப்போ இறங்கிடலாம் கைஸ். அந்த கன் தான் நான் வச்சிருக்கேன் M4க்கு கன் ஸ்கின். சிவி என்ன ஜம்ப் பண்ணிட்டே? நான் தான் லிப்போக்கான்னு சொன்னனே. சொன்ன வேகத்துலயா? அதுக்குன்னு கிரீட் மட்டும் எங்க போயிட்டு இருக்க? கிரீட் என் கூட தான் வரான். எப்போ போயிட்டு இருக்கேன்றேன். பாயல அவன் லிப்போக்கான்னா வரானுங்க. வா அங்க பார், வானத்தை பார். நீ ஆசைப்பட்ட மாதிரி எத்தனை பேருன்னு பார். எல்லாம் உனக்கு தான். அது பத்தாது திறமைக்கு இதெல்லாம் கம்மி. கண் எடுக்க விடுறானுங்களான்னு பார். பக்கத்து பில்டிங். ஓகே. அந்த மொட்டை மாடியில இல்லையாடா? நான் தான் பார்க்கறேன். மொட்டை மாடி இல்ல, ஒரு கன்னு கடிச்சா இப்ப நான் ரஷ் பண்ணிரோம்டா கோமா. இங்க இருக்கு வா. இங்க இருக்கு வா, இங்க இருக்கு வா, இங்க இருக்கு வா. கார் நேடிட்டு இருக்கு. ரஷ் பண்ணு, ரஷ் பண்ணு. ஏய் ஒத்தாடி. வா என்ன கொன்றுபான்டா அவன். செம்மையா அழுத்துறானே. ஐயோ ப்ரோ விவகாரமான ஆளு. நான் பிஏடி அடிக்கிறேன். யோ இங்கே நிக்கிறான்டா ஒருத்தன். அவன் நச்சியா வெளிய இருந்தவன. தள்ளு தள்ளு தள்ளு. நாக்கு தோ வாங்குனா பாரு. ஏய் மாலிய போட்டு விட்டான்டா. பரதேசி பரதேசி பரதேசி. ஏய் ரைட்லடா, ரைட்லடா. இருடா எதுவும் பண்ண முடியாது. ஃபுல் ஸ்குவாட் ஏறாங்கடா. ஏய் மேல வந்து ஆடுறா, மேல வந்து ஆடுறா, மேல வந்து மேல வந்து ஆடுறானா அங்க போய் அடிக்கிட்டு இருக்க. அதெல்லாம் எங்க போய் சொல்றது? பத்தி போட்டு எரிக்கிறானுங்க கைஸ். அவ்வளவுதான். டேய் நீ வந்து கை வை. கை வைக்கிறதா? அவ்வளவுதான் முடிச்சுட்டான். 2 பேர் ஏறினானுங்க. ஹெல்த் இருந்தா போடு. இல்லனா பேண்டேஜ் இருக்கு. நேம் திஸ் மூவி ராங் ஆன்சர்ஸ் ஒன்லி மூவி டியூட். இந்த மூவியோட நேமா? என்ன ப்ரோ சொல்ற? பீ மாதிரி சொல்றான்டா டேய். உள்ள வந்துட்டான்டா. இப்போ ஓபனா சொல்லுவான். கண்டாரோலி. ஓ நான் அந்த சொன்ன டயலாக் இப்படி சொல்றியா நீனு? ராங் ஆன்சர்ஸ் மூவி டியூடுன்ட்டு. என்ன கடைசி ஒரு ஆளா 2 பேர் இருக்கீங்களா? ஒத்தால் நம்பர் 4 வந்து வேற ஆளு. நம்பர் 4லாம் கணக்குலயே இல்லாம எங்கேயோ இருக்கு. அந்த மூவி ஸ்டோரி வச்சு நியூ டைட்டில் சொல்லு. இல்லடா கொஞ்சம் கூட. அந்த மூவி ஸ்டோரி வச்சு நியூ டைட்டிலா? அப்போ என்ன நல்லா 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 யோசிச்சு ஒரு அற்புதமான வார்த்தையா சொல்லலாம்னு யோசிக்கிறேன். எந்த வார்த்தையும் மைண்டுக்கு வரமாட்டேங்குது.
ஒன்று வேணா கக்கோல்டுன்னு வருது. ஆனால் அது ஆல்ரெடி வச்சுட்டாங்க நிறைய பேர் அந்த மூவிக்கு. இன்னொன்று என்ன சொல்லலாம், தமிழில் ஏதாவது பேர் வைக்கலான்னா தனக்குத்தானே விபூதி அடிப்பது எப்படி? எப்படி எவ்வளோ பெரிய டைட்டில். என் பொண்டாட்டியும் அவன் புருஷனும். என் பொண்டாட்டியும் அவன் புருஷனுமா? புரியல. ஓ இவனுக்கு அவன் பொண்டாட்டி நீ வேணா நடிச்சுக்கிறான். அந்த டெலுலுல உண்மையான அவன் புருஷனை. ப்ரோ நீங்க டியூடு மூவிக்கு வேற ஏதாவது பேர் சொல்லுங்க ப்ரோ. கமான் நாராயணா ப்ரோ சொல்லு ப்ரோ. வேற பேரு அந்த படத்தோட ஸ்டோரி வச்சு. ஒருத்த வந்து என் பொண்டாட்டியும் அவன் புருஷனும்னு சொல்லியிருக்கு. இந்த மாதிரி நீ ஒன்று சொல்லு. கமான் கபிலா. கட்டினது ஒருத்தன் பெத்தது ஒருத்தன். இதுவும் நல்லா இருக்கு. கட்டினது ஒருத்தன் போடுறது ஒருத்தன். இந்த டயலாக்லாம் வைக்கிறானுங்க பாரு அதுல. ஓகே நம்மளை காப்பாத்திட்டு வரேன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஆர்டர் ஆட்டத்தை பார்த்தா. என்ன தெரியுமா அவர் பண்ற, எங்க ப்ளூ சிப் எல்லாம் எடுத்துட்டு அப்படியே இந்த போட் எடுத்து டைரக்டா ஜார்கா பூல் உள்ள போயிரு. ஜார்கா பூல் உள்ள போயிட்டு அந்த எண்டுல நின்னா அங்க மலையில எடுத்துட்டியா? வெரி வெரி. இந்த வழியா போறதுனால நீ வந்து அவுட் ஆஃப் ஜோன்லயே போய் ரீகால் எடுக்கலாம். ஏன்னா பக்கமா இருக்கு ரீகால். ஒரு 4ஆம் நம்பர் இல்லையா நீனு? அடச்சி யாரையோ ஸ்பெக்டேட் தானே பண்ணிட்டு இருக்க நீ. இல்ல இல்ல 2ஆம் நம்பர் ஸ்பெக்டேட் பண்ணிட்டு 4ஆம் நம்பரோட மேப் பொசிஷன் பார்த்துட்டு இருக்கேன். 2ஆம் நம்பர் தானே நானு. அதான் உன்னை ஸ்பெக்டேட் பண்ணிட்டு அவனோட மேப் பொசிஷனை பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் ஒரு. ஏய் அவன் எங்கடா காலி வீட்டுக்குள்ள படுத்துட்டு இருக்கான் குப்பரை. அவ்வளவுதான் நம்ம கடைசி ஆனா 149 லெவல் அவன். ஏய் இல்லடா 149 லெவல்ல ஏதோ ஒரு வீட்டுக்குள்ள ஓரமா படுத்துட்டு ஹீல் பண்ணிக்கினே இருக்கான்டா. பூஸ்ட் ஏத்திக்கினே இருக்கான்டா ரொம்ப நேரமா. அவன் இது அப்போ வந்து ஆர்பி முடிப்பான். நான் தான் சொன்னேன்ல ஆர்பி முடிப்பானா இருக்கும். எந்திரன் மூவி ஸ்டோரி வச்சு நியூ டைட்டில் சொல்லு ப்ரோ. எந்திரன் மூவி வச்சா சைனீஸ் பிளேயர்ஸ் நிறைய பேர் அக்கவுண்ட் விக்க தான் அந்த மாதிரி ஆடுவாங்களே. எந்திரன் மூவிக்கு இரும்பு குஞ்சு லெவல் 500 மாதிரி கொண்டு வந்து அப்படியே குட் பண்றாங்க வித்துருவாங்க. அவன் டிசைன் பண்ணாதனால வந்து சுட்டி கோவம் வந்துருச்சு. ஸோ சுட்டி கோவம் வந்ததுனால என்ன பண்றான், நானே எனக்கு உருவாக்கிக்கிறேன்னா சொல்லி அவனே அவனுக்கு ஒரு இதை உருவாக்கிட்டான். அதுலதான் சனா இடையில என்ட்ராரா. சனாக்கும் வசிக்கும் சண்டை. ஏன்னா நார்மல் இரும்பு குச்சி பயங்கரமா. ஆமா எனக்கு 2ல அதுதான் பெட்டரா. அப்ப போயிட்டு கடைசியா கிளைமேக்ஸ்ல வந்து இவன் சிரிக்கிறான். இரும்பு குஞ்சு வந்து சிரிக்கிறான். என்ன வசி அப்படின்னு. சைலண்டா நீ. அழகிய நெஞ்சும் அலுமினிய கொஞ்சம். என்னையா நீனு? இவன் பாரு டைட்டில் வந்து அழகிய நெஞ்சும் அலுமினி கொஞ்சம். டிரைவிங்கா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான் இங்க ஒருத்தன். அந்த ரீல நானும் பாத்துட்டேன்னு சொல்றேன் அவனுக்கு.
அது ப்ரோ நீ ஒரு ரீலை பார்த்து சொல்றன்றதை இங்க ஒருத்தன் பார்த்துட்டான் ப்ரோ. தவறு செய்கிறாய். ஓன் ஐடியாஸ் ஓன் கிரியேட்டிவிட்டி இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அவன் கேட்ட முதல் கேள்வியே ரீல பார்த்து தான் கேட்டான். டியூடு படத்துக்கே இதுக்கு தான் சொன்னான். ரீல் பார்த்து தான் ஒருத்தன் ஆன்சரே சொன்னான். ஆன்சர்டா அந்த கேள்வியே ரீல பார்த்து தான்டா அவன் சொன்னான். ஆன்சர் தான்டா சொல்றேன் நான். சொந்த ஐடியா எடுத்துட்டு வாங்கடா. அம்மா ரீகால் பண்ணிட்டார் போலயா? அவள் தான் நாங்க களை இறங்க வேண்டிய நேரம். ரீகால் பண்ணியாடா எங்கள? பண்ணியாச்சு. என்ன பண்ணேன்னு நினைக்கிறேன். 1.5 நிமிஷத்துல நம்ம வந்து என்ட்ரி கொடுத்துருவோம். டைரக்டா ஜோன்ல என்ட்ரி ஆகிற மாதிரி பார்க்கணும். பிரின்ஸ் மூவி ஸ்டோரி வச்சு நியூ டைட்டில் சொல்லு. பிரின்ஸ் மூவி நான் பார்க்கல ப்ரோ. ஒன்றும் இல்லைடா, பாண்டிச்சேரிக்குள்ள ஒரு டவுன் வந்து உண்மையாகவே இருக்காது. அட அந்த ஃப்ரெஞ்சு வருமே, ஃப்ரெஞ்சு கலந்த ஃபெட்டிஷ் அதுவா? அப்பா வந்து மற்ற விஷயத்துக்குலாம் ரேசிஸ்டாக இருக்க மாட்டாரு. ஆனால் வந்து எப்படி வந்து ஒரு மாநில குட்டியும் பால் குட்டி எப்படி ஒன்று சேரலான்னு சொல்லி காண்டாயிட்டாரா? அன்னியன் சாமான் பாப்பியா? அன்னியன் சாமான் பாப்பியாவா? என்னடா அது புரியாத மாதிரியே பேசுற நீனு. அன்னியன் சாமானா? அன்னியன் படம் பார்த்துருக்கேன். அன்னியன் சாமான்னா அண்ணியனோட சாமான பாக்குறதுக்கு இவ்வளவு வெறியா இருக்கானுங்களா? அன்னியன் சாமான் ப்ரோ. மற்றவன் சாமான்லாம் பார்க்காதீங்க ப்ரோ. நம்ம சாமானை பார்த்தோமா இருந்த மாதிரி இருக்கணும். அதோட கேயா இருக்கா ப்ரோ? அது எப்படியா கேவா? எனக்கு புரியல. உன் சாமான நீ பார்க்காம இருக்க. ஏ பார்த்துக்கிட்டே இருன்றா. பார்த்துக்கிட்டேரா? அதான் செல்ஃப் லவ் அப்படின்னு. ப்ரோ ஷூட்டிங் ரேஞ்ச் இறங்க ப்ரோ. ஷூட்டிங் ரேஞ்ச் இறங்க ப்ரோ. ஷூட்டிங் ரேஞ்ச் இறங்கினா இறங்கிட்டான். ஸ்ட்ரேஞ்சர் திங்ஸ் பார்த்துட்டேன் ப்ரோ. 7 எபிசோடு வந்து 7 பார்த்துட்டேன். வந்து நான் கன் இருக்காது, ஷூட்டிங் ரேஞ்சில் ஆள் இருப்பான், அவன் மூஞ்சி முன்னாடி போய் உட்காரு. எப்படா இவ்வளவு டைம் இருக்கு உங்களுக்கெல்லாம்? எனக்கு புரியல. நான் கூட பார்த்துட்டேனே. நீ வீட்ல வெட்டியா இருக்கே, நீ பாப்ப. நீ என்னடா பண்ற சிபி? நானும் வெட்டியா தான் இருக்கேன். அவனும் வெட்டியா ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டு இருக்கான். ஆப்வியஸ்லி. ஏய் அவனும் வரலடா உள்ள. இது லூட் அடிக்க வேண்டிய நேரம். AS32 வேணா இங்க இருக்கு ப்ரோ, எடுத்துக்கோ. புல்லட்டோட ட்ரா பண்ணிருக்கேன். ஆனால் அந்த பப்ஜி பிசியில் என்ன ஒரு நல்ல விஷயம்னா, ஒரு வீடு லூட் அடிச்சாலே போதுன்ற மாதிரி கடைசியில் கொடுத்துருவான். சரி கார் எடுத்து வந்திருக்கான்டா இவனோ, அவனை போடுறா. நம்ம ஆள் தான். அதனால தான் போடுனேன். எனக்கு ஒரு ஸ்னைப்பர் ஹெட்ஷாட். நம்பர் 4 கார் எடுத்துட்டு அவன் தான் கேம்ப் அடிக்கிறான்னு தெரிஞ்சு போச்சு. என்ன பண்றது? ஆம்பா கேம்ப்லாம் கேம்ப்டா அவன். டேய் நீ பார்க்கல அவனை. நகரவே மாட்டான். உட்காரு. அது ஒரு மனசாட்சி தான் ப்ரோ. அதெல்லாம் இவன்லாம் என்ன மனசாட்சினே தெரியலடா. ஏஸ் எங்க இருக்கு? ஏதோ வண்டி நம்மளா ஏஸ் இருக்கு. அப்புறம் நான் SKS எடுக்கலான்னு பார்க்குறேன். SKS எடுக்கிறேன்ப்பா. SKS எடுத்துட்டு ஃபாரெக்ஸை போட்டு சொல்ல மாட்டான்டா. என்னது ப்ரோ? AS32 தான் அந்த வீட்லடா. மார்க் வச்சனேடா. பாருடா மார்க்க பாரு. அது எப்படி என் மேல தூக்கி போட்டான் பாத்தியா? மார்க் வச்சன் பாருடா அப்படின்னு. தெரியுமே. அந்த 4x எங்கேயோ இருக்கு. SKS 4x. ஆனா SKS பார்க்கல. கார் 98 கிடச்சிருச்சுடா. வெறிடா. நீ அண்ணனை கையிலேயே பிடிக்க முடியாது. யார் கையில? யாருமே கையில பிடிக்க முடியாது.
MP5 எங்க இருந்தா சொல்லுங்கப்பா. அங்கதான் எங்க? அங்க 2 ஏய் இங்க உள்ளலாம் இருக்காடா? இதெல்லாம் பார்க்கவே இல்லை நானு. எங்க 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 MP5 4x போட்டுருக்கேன் இங்க இருக்காது. MP5 மார்க் வச்சிருக்கேன் பாருடா எவ்வளவு நேரமாடா கேக்குற. ஓ எனக்கே திருப்பி ரிட்டர்ன் அடிச்சிட்டான்டா. எங்கடா அவன்? நீ சத்தியமா தெரியலடா. எல்லாமே மார்க்ல இருக்கிற மாதிரி இருக்கு எனக்கு. அங்க பாரு. அங்க அந்த ப்ளூ கலர் மார்க்கா? ஓகே ஓகே. சொல்றா என்கிட்ட மட்டும் வந்துட்டு. ரிவெஞ்ச் எடுக்கறாருடா. இவன மாதிரி ஆளுங்களெல்லாம் ஏன்டா இன்னும் உசுரோட விட்டுறீங்க? கார் எடுத்துட்டு வாங்க போலாம். பெங்காலுக்கு போயிட்டு வாடா. ஏன்டா இருக்கே இன்னும் இங்க தமிழ்நாட்டுல? நீ எல்லாம் பெங்கால்ல இருக்க வேண்டிய ஆளு. சேஞ்சர் திங்ஸ் அன்னியன் சாமானா? என்னடா சேஞ்சர் திங்ஸ் அன்னியன் சாமானு? என்னடா புதுசா சொல்றீங்க? தமிழ் டப்ல பாக்குறானுங்க வாங்களா. அதான் எனக்கும் புரியல. Stranger Thingsனா ஸ்ட்ரேஞ்சர்ல அனியன். கூட்டி போங்கடா. சாமான்னா திங்ஸ். அனியன் சாமான் புரியுதாடா டப்பா டேய். ஆட பாவிங்களா. என்ன கூட்டி போயா? நான் கூட வரமாட்டேன். நீ போறான்டா அவன் பாட்டுக்கு. சி இவன் கூட தான் வரணும், வேற வழி இல்லை போங்க. ஆனா ஏதோ ஸ்கின் வச்சிருக்கான்டா. ஆமாடா போர்ஷே ஸ்கின் வச்சிருக்கான். அதான்டா அவனுங்கலாம் வந்துட்டு டெவலப் பண்ணிட்டு வித்துருவானுங்க அந்த அக்கவுண்ட்டை. பார்த்துட்டேன் ப்ரோ, அன்னியன் சாமான் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டேன். அன்னியன் சாமான் 7வது எபிசோடு வரைக்கும் பார்த்துச்சு. ஓகே அவுட் ஆஃப் ஜோன்லாம் ஆளு. தாகாவல் நிறுத்திடுவானோ? நிறுத்தல போகிறான். யார் ஃபேன் ப்ரோ நீனு ஸ்ட்ரேஞ்சர் திங்ஸ்ல? வரானுங்கடா, லைனா வரானுங்கடா. தாகாவளி வேற இடிக்கிறான்டா, தேவையில்லாம இடிக்கிறான். நான் இறங்கிடுறேன்ப்பா சாமி. அவுட் ஆஃப் ஜோன்ல ஆளு. ஆளுங்க கார் இங்க நிறுத்திட்டான் பாரு. அதான் வரணும் இப்போ. பின்னாடி இருந்து அடிக்கிறான்டா. அவன் அங்கேயே செத்துருவான்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு ஏற கிளம்புறான். கடவுளே, அரை மணி நேரமா சுட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். இவன் என்னடா பொட்டி ஆயிட்டான்? அவன் அவ்வளவுதான் முடிச்சு. அப்போவே செத்துட்டேன். வண்டியை பஞ்சர் பண்ணிட்டாங்கடா. புல்லடே இது பூஸ்டர்ஸ் இருந்தா கொடுங்க. கூட எடுக்க முடியாதாடா? பூஸ்டர்ஸ் ஒண்ணும் இல்லடா. இங்க இருக்கான்டா ஆளு. ஆஹா இப்போ இது ஆமாண்டா. அப்படியே எடுடா. அவுட் ஆஃப் அதெல்லாம் எடுத்துக்கோ. எக்ஸ்டெண்டட் மேக் இருக்கு பாரு, அதை எடுத்துக்கோ. ரைட் சைடு வர ஆளா? வளங்குச்சு. பேண்டேஜஸ் எடுத்துக்கோ. பேண்டேஜஸ் பேண்டேஜ் வேணாம். இதோ அந்த கேபிள்ல இருந்து வந்து அடிச்சிட்டானுங்கடா. சூப்பரா அவனுங்களுக்கு நாராயணா. இதுக்கு முன்னாடியே கவர் எடுத்துக்கோ. இங்கே வந்து புஷ் பண்றான்டா ஒருத்தன். இது வேறடா. முடிஞ்சு. ஸ்னைப்பர் இருந்தா அடிடா. அவனை நிறுத்திட்டானா நாங்க அங்க இருந்து அடிக்கறானடா. வரான்டா திரும்பி இறங்கி. ஆமாடா ரிட்ஜ்ல ஒளிஞ்சிட்டானுங்கடா. அவனுக்கு வண்டி பஞ்சர் ஆயிடுச்சு. ரிட்ஜ்ல ஒளிஞ்சு இப்போ அவன் டீம்மேட் வந்து ஜோன் போண்டா. இப்போதான்டா அவனுக்கு ரீஸ்பான் ஆயிருக்கானுங்கடா. நாராயண அவன அடி. நிராயுத பாணியா இருப்பான். அடி. இங்க ஒருத்தன் லேண்ட் ஆயிருக்கான்டா. நாராயண பின்னாடியே ஒருத்தன் லேண்ட் ஆயிருக்கான்டா. பின்னாடிடா. எங்கடா? பின்னாடி அந்த கல்லு. எமர்ஜென்சி பிக்கப் போட்டு ஏறி பறந்து வந்திருக்கானுங்கடா. நாடி முடிச்சு விடு. கேட்கலையாடா உனக்கு அது? நான் ஒண்ணு தான்டா கேட்டுச்சு. ஜோன் எடுத்தா அழகா ஆடலாம்டா அவனுங்கிட்ட.
செத்துட்டான்டா அது டெட் பாடி இது அவங்க ஒருத்தன் குதிச்சு வரான் பாரு ஓ இல்லடா நான் நம்பர் 4 பார்த்துட்டு உன்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன்டா அவன் செம்மையா அடிக்கிறான்டா அவனை விட்டுரு அவன்கிட்டே கார் விடுற வந்தானா பரவாயில்ல பாட்டு போட்டு வேற ஆடுறீங்க நீங்க and how did that go தனியா போயிட்டேன் ரொம்ப தூரம் இவனுக்கு கவர் கூட பண்ண முடியாது என்னைக்குடா நீங்களோட ஆடி தன் கை தனக்கு உதவி அவ்வளவுதான் எங்கடா பாத்துட்டு இருக்கான் அவன் யார் நான் கோச்சிக்கிற இங்கடா அந்த கேவுக்கு மேல இருக்கானுங்க பாருடா அந்த ஆமாண்டா பாத்துட்டேன்டா 4 பேர் இருக்கானுங்க அந்த ஃபுல் ஸ்குவாட் நாக்கு ஒருத்தன் ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா அடிச்சிட்டீங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் அடி ஏய் என்னடா அங்க ஒருத்தன் எங்கடா ஓடிக்கிட்டே இருப்பானாடா அவனுக்கு என்னடா எங்கடா போய் செத்துருக்க நீனு கீழே ஆள் இருக்கான் அவனையும் கண்டுக்காம சொன்னா கேட்கவே இல்லடா அங்க பாரு எங்க போய் செத்துருக்கான் பாரு அவன் ஐயா அதாவது நான் எங்கேயோ இருந்தேன் நீ எங்கேயோ இருக்கும்போது நீ இங்கே தாண்டா இருந்த எங்களோட தாண்டா இருந்த எங்கடா இருந்தேன் நான் இங்க இருந்து அங்க போய் 6 மாசம் ஆச்சுடா தாண்டா அடிச்சிட்டு இருந்தேன் அவன் உனக்காக கவர் கொடுத்து அடிச்சான்டா போவதான் அவன் உன்னை பார்த்தான் நீ அதுக்கப்புறம் ஜோனுக்கு டைம் ஆகுது நான் போறேன் போயிட்டே இருந்தா ஹாரன் எது என் பொட்டில ஆடுறா பொட்டிக்கிட்டலாம் நான் போவே மாட்டேன் வாய்ப்பே கிடையாது என் பொட்டிக்கிட்ட தான் போய் அவனு போ அங்க இருக்காங்கடா மேல ஜாஸ்தியா வருதுப்பா அவனுங்க கீழே சுத்துறானுங்க அந்த கேவுக்குள்ள இருந்தாங்கலடா அந்த டீம்டா சோ அண்டர் கிரவுண்ட்ல இருந்தானுங்க இவனுக்கு கவர் கொடுறா இவனுக்கு பின்னாடி போ அதான் இவன் ஏறனானா அடிக்கிறான் எனக்கு நம்மளுக்கு பின்னாடி வருவானுங்க ப்ரோ போ அவனுக்கு தான் ரைட்ல ஏறிட்டானுங்கடா அந்த சப்வேல இருந்து இதுதான் 2-3 பேர் அடிச்சானுங்களே கீழ இருந்து இதோ வந்துட்டான் பாரு ஒருத்தன் நீ தனியா இருக்கான் ஆமா அவன் எங்க நீ ஜோன்குள்ள போடா முதல்ல சிபி அப்படியே அவன் கிட்ட போயிடு Z அமைக்கிடு கோத்தாகமான அடி வாங்குறான் அந்த ட்ரீ கிட்ட இருக்கான்டா எனிமி இவனை ரெண்டு பேர் இங்க ஒருத்தவன கோத்தா இவனுக்கு ப்ளூ ஜோன் கிரனேட் போட்டான் போயிடு எங்க ப்ரோ போறது போய்டா யாரு போடா அவனுக்கு போய் கை வை அங்க எனிமி ரிவைவ் பண்ணிட்டு இருக்கான்டா அந்த ட்ரீக்கு பின்னாடி இவனுக்கு போய் கை வை ஈல்லாம் போட்டு வந்து அவன் ஏறி குத்துவானுங்க இப்போ குத்துனாங்கன்னா கொலை பண்ணிடுவேன் ஆக எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எடுத்துருக்கு காட்சியா நான் பார்க்க போறேன் நான் வேற அப்படியே எங்கேயோ போறேன் ஜோனுக்கு உள்ள வெளியே போவாதடா நீ இல்ல ஜோன் ஆரம்பிக்கல இன்னும் 10 செகண்ட்ஸ்ல ஆரம்பிச்சிரலாம் உள்ள போடா ஜோன் புத்தம் புதிய ஆளாட்ட போய் அங்க போயிட்டு ஈல எடுத்துட்டு அடி வாங்கிட்டு வரேன் அதாவது வரமாட்டேன் நான் ஃபேன் இல்ல ஐயோ டான்ஸ் டான்ஸ்ல இன்னொரு நாள் ஆடுறேன் ப்ரோ நான் ஃபேன் இல்ல மனுஷன் அது சரி ஓகே ப்ரோ வாழ்த்துக்கள் பாய் ப்ரோ தேங்க்ஸ் ஃபார் தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ
ஃபேவரா பண்ணி 2 பேர் ஆடுங்க. நானும் அப்படியே கிளம்புறேன். நானும் கிளம்புறேன்டா, எனக்கு டயர்டா ம். நீயும் கிளம்புறியா? டயர்டா இருக்குடா சீரியஸா. ஏய் எவ்வளோ விளையாடணும்? 3 மணிலேருந்து ஆடுறோம்டா டேய். 6 மணி 4 மணி 3 மணில இருந்தா ஊம்பு நீ 3 மணிக்கு